Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz, efirde bugün yayını. Bugünkü yayınımızı biz Kırım Tatar tiline bağışlayacağımız ve yayınımızın misafiri jurnalist Alina Bondarenko. Ve men şunu ayrıca kayıt etmeye isteyim. Alina Ukrayn kızı olup Kırım Tatar tilini öğrenip oldu ve Alina Hanım nasıl usullarını kullandı. Bugün biz bu hakkında laf edeceğimiz. Selam aleyküm Alina Hanım. Aleyküm selam Elmas Hanım. Alina Hanım, böylelikle ne için Kırım Tatar tili sizin dikkatinizni celp etti? Bu endi uzundur bir hikaye, onu birkaç kere endi anlataydım. Çünkü doğru, herkes beni korup, bir Ukrayna kızını korup, ama Kırım Tatar tilinde laf etken kızını korup soray. Ne için tamam Kırım Tatar tili? Elbette Ukrayna'da Kırım Tatar tili Ukraynalılar için biraz egzotik keli. Bu aslında biraz doğru değil. Çünkü biz Kırım Tatarlarını asırlar devamında yanında beraber yaşap, bizim tilimiz, tillerimiz, bizim medeniyetimiz, bizim adetlerimiz de farklı. Onun için böyle ne için insanlar o kadar çok şaşkanlarını bazı da anlamayım. Ama neyse, ben de mektepni bitirgen vakit tolusinen gelecekte ne yapmağa istegenimni bilmiyordum. Kırım Tatarlar hakkında ben açıkçası çok şey bilmiyordum. Demek birinci Kırım Tatar sözlerimni ben Jamala yerinden yaşattım. 2016 senesi tamamen mektepni bitirgen zaman o Евровидение'ye gitti. Ukrayna devletinden anda galibe kazandı. Ve işte onun 1944 senesi adlı yerinde Güzel Kırım yerinden sözler vardı bağlamada. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım. Ve Kırım Tatar tilinde bu benim birinci sözlerim idi. Onlarını da anlamadım ama internette baktım, okudum, tercümesini de aldım, anladım. Sonra Kırım Tatar tiline merakım tek ösmeye başladı. Sonra internette bu üniversiteler arasında araştırma yapkanda Kiev Milli Taras Shevchenko Milli Üniversitesi'nde Kırım Tatar tili bölügü var olganını okudum. Ve anda da vesikalarımı verdim. Daha doğrusu bu üniversitenin, bu bölükünü prioritetlerim arasında koydum. Çünkü şimdi ZNO'dan geçken studentler için bir prosedura var. Onlar bir prioritetler cedvelini doldurmak gerekler. Demek birinci yerge koygan üniversitetke ve bölükke kirsen başka prioritetlerin de düşüp kala, endi olarga kirip olamaysın. Demek bu prioritetlerini tek mantıklı böyle güzel şekilde koymak gerek. Ben Kırım Tatar tilini 4. prioritetime koydum. Tunivin olganı gibi hatırlayayım. Sonra tamam bu 4. prioritetime de kırdım. Hiç pişman olmadım. Çünkü kun Kırım Tatar tilinin uğraşkanda ve Kırım Tatarlar, Kırım Tatar tarihini daha güzel anlamaya tırışkanda benim şahsi tarihim ve Kırım Tatarlarının tarihi biraz bağlı olganını anladım. Çünkü benim tuğan memleketim bu Kırım değil ama bu Lugansk vilayeti. Ben anda doğdum, mektepni anda bitirdim. Ve bu harbi hareketler elbette bizni de biraz değil, bizni bayağı bağlata. Onun için şimdi ben gelecek zanaatımı, gelecek işimni Kırım Tatar tilinin bağlı koyayım. Onu inkişaf ettirmeye yardım etmeye isteyim. Çünkü benimce Ukraynalılar Kırım Tatar tilinin uğraşsa bu hiç de şaşırtıcı bir şey değil. Şaşırmağa gerekmiyor. Ama biz hep bir şaşamız çünkü biz için siz öyle bir güzel numune olasınız. Çünkü gerçekten de Kırım Tatar tilinde pek serbest laf etesiniz ve siz Kırım Tatar tilini pek kısa vakit içinde öğrendiniz. Buna tilini öğrenmek için nasıl usullar kullandınız? Elbette ben Kırım Tatar tilimni endi 5 yıl içinde öğreneyim ve öğrenmeye devam edeyim. Çünkü aytalar ki bir tilini öğrenmek olmaz. Sen özün tilini de bütün yaşayış, bütün ömür öğrenmeye devam edesin. Ama işte üniversitetimizde hocalarımız sağ olsun onlar farklı usuller kullanıyorlar. Benim için
en aktual, en güzel usul bu bir tilge dalmak. Tilge dalma. Çünkü eğer biz tek gramatik kaidelerini öğrensek ya da tek doğru şekilde okumaha, bilmem yazmaha öğrensek bu da tek yarım iş. Kırım Tatar dilini ya da başka bir dilini güzel şekilde öğrenmek için medeniyetini, adetlerini, sonra idiomalarını, frazeologiyani, her şeyini bilmek gerek. Birinci kursta okuyan talebeler olar bu gubka gibi aytalar da. Olar her şeyini pek kolay menimseyler. Onun için menimce bütün bu medeniyetle bağlı dersler, sonra bizde barada lingvokrainoznavstvo degen böyle fenler, olar birinci ve ikinci belki de kursta en faydalı olacak. Bu da tilge ve dil muhitine dalmağa yardım edecek. Sonra ikinci usullar arasında bu elbet praktika, işler, ameliyat. Bizde her bir dilinin demek dört sahası var. Bu okuma, yazma, dinlenme ve konuşma. Ve her bir bu sahanı aynı şekilde musavi şekilde öğrenmek ve onun üzerinde çalışmak gerek. Eğer birinci kursta okuyan talebe tek okuyabilir ya da tek yazabilir ve işte konuşmaya istemese bu faydalı olmaz. Çünkü hatta eğer şimdi güzel konuşup olamazsan bu ameliyat, bu praktika sana pek yardım edecek. Bazı böyle aytalar, ben şimdi birinci kursta olup pek güzel konuşup olamayım. Ben şimdi okumaya başlayacağım, bir şey öğreneceğim, çok söz öğreneceğim, sonra da konuşacağım ama bu doğru değil. Demek bütün bu dört faaliyetini biz musavi şekilde geliştirmeliyiz ve onların üzerinde çalışmalıyız. Bu ikinci ve üçüncü galiba benim usulüm, şahsi usulüm ve üniversitede bizim hocalarımız tarafından teklif edilgen bir usul. Bu öz ögüne zor ve her vakit yeni vazifeler koymak. Çünkü bu da inkişafının yolu, bizim inkişafımıza yardım etti. Demek hatta birinci kursta biz bayağı zor metinlerini okumaya tırışaydık. Bu destanlarıydı, çorabatır destanıydı. Biz çok şeyini anlamaydık ama böyle zor vazifeler, zor metinler bizni pek kuvvetleştiriydi, pek sağlamlaştırıydı. Ve sonra gelecekte biz imkansız hiçbir şey yok olganını anlaydık. Öyle işte böyle ruhi tarafından tavsiyelerim böyle. Ama çora batır destanı sizge okumağa berdiler. Bu pek mürekkep metinler. Çora batırdan son elbette ki Kırım Tatar tilinde laf etmege mecbur olasın. Ama en kıyın şeyler ne oldu? En kıyın şey bu elbet malumat ve dersliklerinin yetişmemezliği. Çünkü ben birinci kurska kirgende, bu kene 2016 senesiydi, bizim bölümümüz endi 2 yıl çalışaydı. Çünkü Kiev Milli Şevçenka Kiev Milli Üniversitesi'nde 2014 senesi bizim Kırım Tatar bölümümüz açıldı. Ama da ne böyle dolu programalar, ne de derslikler, ne de böyle hazırlanılgan vazifeler var idi. Ve evet hocalarımız da pek çıkışıydılar. Çünkü onlar böyle akşamlarla, gecelerle bütün bu programalarını, malumatlarını özü de hazırlaydılar. Bizge de kıyın idi. Çünkü mesela Türk bölümünde okuyan talebelerge bakıp onların bu Google Translate var idi. Onlar böyle evge gelip kolay her şeyini, vazifelerini Google Translate'e koyup endi olup bitti, her şeyini yaptılar. Biz ise böyle ellerle yavaş her şeyini tercüme ettik ama evet, bizge bu sonra yardım etti. Biz belki de onlardan daha güzel dilini öğrenip olduk. Çünkü bizde kolay hiçbir şey yok idi. Onun için böyle. Şimdi evet bu vaziyetten işe, şimdi hem zemanevi derslikler peyda ola, hem de dinlenmeler, her şey var. Bizim üniversitetimizdeki hocalarımız dersliklerini çıkararlar. Bizim Dilara hocamızın bir dersliği çıktı. Tilim adlı kitapçığı çıktı.
o A1 demek başlangıç seviyesi için ve o böylece bilir için Türkçeni öğretken dersliklerden böyle tercüme edilgen değil ama onların esasında yapılgan. Demek o da pek renkli, tek Kırım Tatar tilinde yapılgan. Anda vazifeler ya da bir şey Rus ya da Ukrayna tilinde yazılmagan, her şey tek Kırım Tatar tilinde. Anda da dinlenmeler var. Bütün bu dinlenmelerini endi YouTube'da görmek mümkün. Çünkü Kırım evinde çalışkan faaller bütün bu dinlenmelerini YouTube'ga yüklediler, okudular ve sonra yüklediler. Güzel seslerle okudular. Men bütün onlarını gördüm, teşkirdim ve onlarını da benim praktikamda kullanam. Sonra Abibullah hocamızın da bir kitabı çıktı. O da A1, B1 seviyesine kadar. Onu da kullanamız. Hocalarımız sağ olsun pek yardım etti. Onun için şimdi üniversiteye Kırım Tatar bölümüne kirgen talebeler daha kolay bu dilini öğrenecekler, öğrenebilecekler. Bizde yazık ki böyle imkanlar yok idi ama neyse öğrendik. Pek yaxşı öğrendiniz. Hem de men tekrarlayayım çünkü pek kısa vakit içinde öğrendiniz ve elbette böyle ana tilimizde, Kırım Tatar tilinde Ukrayna kızları serbest laf etkende biz hepimiz ayrıca kalamız. Ve Alina Hanım bir tilini öğrengende audirvanya en kıyın kele okumağa beceriyorsun ama audirvanya en kıyın kele. Men bunu şimdi İngiliz tilinden tanıştırayım ve bana Kırım Tatar tilini anlamak için sizce zor oldu mu ya da nasıl? Evet. Çünkü dinlenme audirvanya hakkında aytsak biz Kırım Tatar tilinde olgan şivelerini de göz önünde getirmeliyiz. Bu şive şinaslık feni bizde tek üçüncü ya da galiba üçüncü kursta peyda oldu ve şiveler hakkında biz sebep işittik, hocalarımızdan işittik ama böyle fen olarak onlarını öğrenmedik. İşte birinci ya da başlangıç seviye için hazırlanan dinlenmeler bizde de yok idi. Biz neni dinleyebiliydik, tek hocalarımızın telaffuzunu dinleyebiliydik ya da YouTube'da ya da internette tapılgan da zor. Bizim seviyemizge da uymayan metinlerini dinleyebiliydik ve çok şeyini anlamaydık. Hocamızın telaffuzuna alışıp o bizge aytkan şeylerini anlamaya başladık. Sonra eğer bizge başka bir hoca gelseydi, onu biz endi kendide zorla anlayırdık. Bu mesele var idi, onu tek ameliyatla, tek praktikanen çözmek mümkün. Çünkü hepsi var, hatta bu şivelerle de bağlı değil. Hatta bir şivede laf etken ama başka şehirlerde ya da başka köylerden gelgen insanlar başkaca laf edecekler. Onun için tek başka insanlarla, başka hocalarla laf etmek gerek. Şimdi Kiev'de Kırım Tatarlarının sayısı az değil aslında. Ve tek üniversitetimizin hocaları değil. Kırım Tatarlar Kiev'de öz teşkilatlarını açarlar. Her vakit anda barmak mümkün. Yani insanlarla, belki de hiç tanımayan insanlarla konuşmak mümkün. Çünkü tanıyan insanlarla sen endi bilesin, endi onların telaffuzuna da alışasın. Mende de aynı şeydi. Men ATRG üniversitetimden sonra ATRG'ye gelip, menda çok şeylerini anlamaydım. Benim telaffuzumnu da bazıları anlamaydılar. Bana benim hatalarımı gösteriyordular. Sonra praktikanen elbet daha kolay ola. Ama telaffuzunuz gerçekten de pek güzel ve dilinizni bayağı öyle ilerlettiniz. Ve fikrinize göre yabancı dilini öğrenmek için ne kadar vakit gerek ola ve kunde Kırım Tatar diline siz ne kadar vakit ayıraydınız? Benim vaziyetim böyleydi. Ben üniversitetini bitirdim. Elbet ben dil taşıyıcı değilim. Ve ben Kırım Tatar dilini tek konuşmak için değil, ben daha çok ilimle uğraşmak için bu üniversitetini bitirdim. Çünkü bizim derslerimiz arasında
tek til practikası degiledi. Bizde hem usuliyet, usulşınaslıq var idi, hem ruhiyat şınaslık, demek bu üniversitet işte. Onun için her gün 3-4 dersim var idi. Bu 3-4 dersimden bir ya da iki ders mutlaka Kırım Tatar tilinin bağlıydı. Bu da ya da ameliyat, praktika dersiydi ya da başka bir fen ama Kırım Tatar tilinde verilgen fen ya da Kırım Tatar tilinin bağlı. Onun için ben böyle sahip olamam. Ama evet, eğer sizin maksadınız bu dilde konuşmaya başlasak, benimce her gün 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika bu da aslında pek güzel olur. Bunu yeter. Çünkü bizim maksatlarımız biraz başkacaydı. Biz bu dilini böyle ilmi tarafından öğreniyorduk ve öğrenmeye devam ettiğimiz. Üniversitetimden hayrı benim iş yerimde, ATR'de büyük bir tecrübem ve praktika aldım. Çünkü her gün derslerden sonra ben ATR'ge varaydım. Birinciden ben bunda tercümeyle uğraşaydım, tercümelik yapaydım. Onun için her gün derslerden sonra ben Kenya'da Kırım Tatar muhitine dalaydım. Mında akşama kadar oturup sonra evime geleydim. Anda da Kırım Tatar tilinin bağlı ev vazifeler yapaydım. Sonra sabahdan Kenya üniversitetke gideydim. Sonra benim bu sabah yayınım olan vakit aksneydi. Ben demek sabah saat 4'te turup mında gelip bu saat 7'den saat 8'ge kadar yayınımızı alıp baraydım. Sonra birinci dersim saat 8'ni 20 geçkende başlanaydı. Ben ona yetiştiriyordum. Birinci derske geliyordum. Sonra 4. derske kadar oturdum. Endi 4. derste biraz da yuhlap kalaydım. Ama neyse. Sonra Kenya'da evime kayıtıp Kenya ev vazifeler yapaydım ve gelecek gün olan yayınımızı hazırlanaydım. Onun için praktikam az desem bu doğru olmaz. Benim iş yerimin sayesinde, ATR telekanalının sayesinde ben büyük tecrübem aldım. Ama böyle kıyın jetbenizge bakmadan bir tilini öğrenmek için en esası istek gerek. Evet. Ve her yıl şimdi öyle anane oldu. Online diktant geçiriyorlar ve bu online diktantını Kırım'da geçiriyorlar ve siz de bu yarışta iştirak etken ediniz ve bütün Kırım boyunca Alina Bondarenko 3. yerge nail oldu. Bakında lütfen hikaye etiniz. Bu yönde de 2 yıl evveliydi. Obrası yıl demek bu diktant birinci kere ötkürülüydü ve elbet ben meraklandım. Sabah turup Kırım vaktına göre o galiba saat 7'de ötkürülüydü. Ama bizde Kiev'de bu da erken idi. O vakit bizim bu vakit aralığı var idi. Onun için üniversitetten evvel turup ben bu diktantını yazdım ve sonra yolladım. Büyük neticelerini öyle beklemedim. İşte özümü teşkirmek için, zevk almak için onu yazdım. Hatırlayayım ki bu diktant Numan Çelebiçhan yaşayışı hakkında idi. Ve bir ocağını güzel sesini okudum. Bana onu yazmaya hiç de kıyınlık olmadı. Çünkü diktantlar işte hocalar güzel okuyorlar. Bütün toktav işaretlerini sanki de okuyorlar. Ben de elimden Latin urufatını yazdım. Böyle tırıştım böyle güzel doğru yazmaya. Çünkü düşündüm ki belki bir kimse benim Latin elifbesini anlamaz ama her şey güzel oldu. Sonra yolladım ve birkaç gün ya da bir hafta sonra bana yazdılar ki siz 3. yerge nail oldunuz. Demek sizge bir bakışlar vermeye isteyimiz. O zaman bana bu milli simvolikanın yarıştırılgan powerbank'ını bağışladılar ve başka hatıra şeyciklerini bağışladılar. Pek memnun kaldım. Sonra geçen yıl ben yazık ki bu diktantta iştirak edemedim. Çünkü teşkilciler tarafından bazı meseleler vardı ve diktant güzel eşitilmedi. Bazı internetten ya da bir şeyin meseleler çıktı.
Onun için yazamadım. Bu yılda bu diktant geçiriliydi. Yine de bu yıl iştirak ettim. Ama galiba bu yıl daha çok iştirakçı peyda oldum. Yani hiçbir yerini kazanmadım ama yine de zevk kaldım. Her vakit onlar böyle güzel, meraklı metinler seçiyorlar, onlarını okuyorlar. Ve ne kadar çok insan koşulsa menimce tek gururlanabilemiz ve kullanabilemiz. Eğer gelecek yıllarda bazı yarışlar peyda olsa ya da bu diktant geçirilse ben mutlaka iştirak edeceğim. Pek güzel, maşallah. Alina Hanım, siz mesajlarını bile yazganda siz tırışasınız Latin urfatını kullanmağa ve bilesizim sizin mektupleşkende men daima bakam, bütün cümleler doğru kurulgan, bütün arifler yerinde. Mına Kırım Tatar tilinde yazmak. Bunu siz nasıl öğrendiniz? Nasıl usullar kullandınız? Biz üniversitette çok inşa yazaydık. Hem de elinin Kırım Tatar tilinde ve Latin urfatını kullanıp yazaydık. Bu birinci kurstan başlap edi. Birinci kursta biz kolay metinçiklerini yazaydık. Mesela mektep hakkında, dost hakkında, aile hakkında, böyle ev, oda, böyle kolay metinçiklerini. Sonra endi 4. kursta biz bayağı zor metinlerini, zor inşalarını yazaydık. Bizim devlet imtihanımızın bir parçası bu yazma edi. Ve böyle mevzular arasında demek Ukrayna tarihi var idi ya da Kırım'ın tarihi ya da işsizlik meselesi, Ukrayna'da işsizlik meselesi. Elbette student için böyle inşa yazmak bu zor bir şey. Hiç de kolay değil. Ben Ukrayna dilinde hatta böyle eserlerini galiba yazmadım. Çünkü mektepten son biz aslında ellerinin pek az şey yazamız. Daha çok bilgisayarını kullanamız. Ama üniversitede böyle faaliyet vardı. Biz çok şeyini yazdık. Hem de çok şeyini tercüme ettik. Bizim bazı tercümelerimiz biz de ağzavi şekilde değil, yazma şeklinde yapaydık. Onun için tek kendi praktika sayesinde bizim hatta bazı hocalarımızın Facebook'ta mesajlaşkanda onlar bizim cümlelerimizge pek dikkat ayıraydılar. Pek dikkat ettiler ve eğer bir hataçık peyda olsaydı onlar mutlaka onlarını düzelteydiler. Onun için bizim başka çaremiz yok idi. Nasıl güzel. Hem de hocalarınız büyükten büyük işler yaptılar. Tabii. Alina Hanım, mına şimdi sizni laf etkende siz pek sirek rast kelgen sözlerini kullanasınız. Böylelikle söz baylığı üzerinde nasıl çalışasınız? Bu büyük sır değil. Söz baylığı daha güzel olması için okumak gerek. Farklı eserlerini okumak, klasik edebiyatından bir eserini okumak. Bu da Kırım Tatar tilinde değil, bu her bir tilde çalışa. Rus tilinde, Ukrayna tilinde güzel laf etmeye istesen mutlaka bu tilde okumak gereksin. Çünkü aklında böyle güzel sözler apansızdan böyle peyda olmaz. Biz çok eser okuyorduk. Kırım Tatar klasik edebiyatından bu İsmail Gasprinski'nin eserleri. Mesela biz 3. kursta bütünlüğü onun Molla Abbas eserini okuduk. Anda belki bütün değil çünkü anda çok parça var ama biz bütünlüğü Frankistan mektuplarını ve Darul Rahat Müslümanları eserini okuduk. Hem de bu Rus dilinde değildi. Hatta tercüme galiba vardı ama bu tercümesini hocalarımız bizge asilet vermeydiler. Tek asıl metin vardı. Kırım Tatar tilinde yazılgan metin. Onu okuduk. Sonra Şamil Aladin'in eserlerini okuyorduk. Bu İblis'in ziyafetine davet eserini onu da okuduk. Ve bu da hem 3. tek 4. 5. kursta değil. Ben şimdi 5. kursunu bitirdim ama hatırlayayım ki biz böyle büyük eserlerini daha 3. kurstan başlayıp okumaya başladık. Bu da kendi hocalarımız sayesinde elbette onlar bizge pek yardım ettiler. Sonra küçük hikayelerini de okuyorduk. Yusuf Bulat'ın hikayelerini ben pek beğendim. Ömer İpçi'nin hikayelerini okuyorduk. 3. kursta bizde ayrı bir ders vardı. Edebiyat dersi. Kırım Tatar edebiyatı. Ve bizde birinci yarım yıl içinde bu Kırım Tatar orta asır edebiyatıydı mesela. Sonra Kırım Tatar da Zemanevi edebiyatı.
Onun için çok okuduk. Şimdi ben yazık ki o kadar çok okumayayım çünkü bazıda vaktim kalmay. Pek isteyim ama bir şeyini Ukrayna dilinde de okumaya isteyim ve bazıda o kadar vaktim yok. O zaman benim telefonumu alıp telefonda bir şeyini okuyayım. Çünkü şimdi bizim zemanevi ahlar var, bu telegram kanalları var. Bu telegram kanalında tek mesajlardan gayrı bir kanalga abone olabilirsin ve bu kanaldan bir şeyini okuyabilirsin. Ve yaş Kırım Tatarlar tarafından Kırım Tatar tilinde de kanallar peyda ola. Onlarını demek başlatalar ve sonra anda güzel hikayecikler ya da şakalı eserler ya da bilmem onların yaşayışında olan hikayelerini yazarlar, paylaşarlar. Sen sonra onlarını okuyabilirsin. Ben de böyle faaliyetini beğeneyim çünkü onlar anda belki de pek edebi tilde değil ama canlı tilde yazarlar. Ve hatta üniversitede bazıda böyle canlı til eşitilmez. Anda ama bizim yaşayışta biz her vakit tek zorla, mürekkep cümlelerle konuşmayız. Bizge böyle canlı ibarelerini, idiomlarını, frazeologizmlerini, bütün bir şeylerini biz bilmek gerekmiz. Onun için böyle kısa canlı hikayelerden de menimce çok fayda var. Onun için eğer insan böyle ayta ki kitap okumaya vaktim yok, onun için ben Kırım Tatar tilinde ya da başka tilinde hiçbir şey okumayayım. Bu doğru değil. Çünkü telefonda her vakit bir şeyini tapıp okumak mümkün. Hem yolda hem başka bir yerde. Onun için bu 21. asırda bu endi mesele değil. Ve Kırım Tatar tilinden nasıl perspektivalarını açtınız? Yani bu tilden perspektivası var? Evet var. Evet var. Tek mektepten son bu Kırım Tatar bölümüne kirgende evet mende de bazı şübeler var idi. Ben bu tilden sonra ne yapacağım? Ben de böyle sualını özüme bileydim. Ama sonra anladım ki elbet Kırım Tatar tili şimdi pek güzel alda değil olmayanına bakmadan işte onun perspektivaları var. Ben endi bunu ispatlayabilirim. Çünkü birinciden Kırım Tatar tili sayesinde ben Lugansk şehrindeki küçük bir şehirden Ukrayna'nın paytahtına Kiev'e koçtum. Ondan sonra ben Kiev'nin en yaxşı üniversitetinde okumaya başladım. En güzel hocalarla tanıştım. Sonra ikinci ya da üçüncü kursta ben de ATR'de çalışmaya başladım. Demek böyle hiç tecrübesiz küçücük bir kız televizyonda çalışmaya başladı. Eğer birkaç belki 6 ya da 7 yıl evvel bana bir kimse böyle bir şey söyleseydi ben hiç inanılmaz edim. Ama böyle oldu. Kırım Tatar tili farklı kapılar açabiliyor bana. Bu til televizyonda kapını açtı. Tamam Kırım Tatar tili sayesinde ben bu suflörlerinin ve kameralarının dünyasını açtım. Sonra Kenya'da Kırım Tatar tili esasında ben kolay şekilde Türkçe'ni öğrendim. Bu da büyük bir iş çünkü herkes bile Türk dilinde şimdi daha çok insan konuşuyor. Demek Türkçe'ni öğrenip ben ikinci kursta İstanbul'a vardım. Anda bir stajlama, bir praktik aldım. İşte üniversiteler arasında bir denişim programması vardı ve ben iştirak ettim, kazandım. Onun için 3 ay içinde ben İstanbul'da da okudum, anda tecrübe aldım. Bu da büyük bir şey çünkü benim için İstanbul bu dünyanın en güzel şehrinden biri. Bu seyahatini pek güzel hatırlayayım ve anda alınan bilgiler gerçekten de büyük. Ve bu cetvelin tek küçücük kısmı. Bilemiz ki Kırım Tatar tili Ukrayna'da bu da stratejik bir til. Şimdi olan vaziyetini herkes biliyor. Onun için hem nazirlikte çalışmak mümkün hem de bu Kırım platformasına koşulmak mümkün neticede. Öyle. Evet, ben tek Kırım Tatar tilini öğrenmedim. Üniversitetimizde de İngiliz tili vardı. Ve bizim bölümümüzge kirgen talebeler bilmek gerekler ki eğer
hatta böyle olacak ki Kırım Tatar tilinden olar iş tapmasalar, olar vakit İngiliz ya da Türk tilinin de çalışabilecekler. Bilgenime göre bugün endi abituriyentler için kırış kampanyası başlandı ve bugünden başlap bütün mektepni bitirgen endi talebeler değil, gelecekteki studentler bugünden başlap ular prioritetlerini koyabilirler. Eğer benim vaktimde bu 15 prioritet var idi, bugün bu tek 5 prioritet. Ve bu 5 prioritet arasında böyle en güzel, en mantıklı düşüngen üniversiteler ve ihtisaslarını koymalılar. İşte herkeske muvaffakiyetler tileyimiz ama elbet bizim Kırım Tatar bölüğüne herkesini davet etemiz. Çünkü ben anda endi 5 yıl okuyum ve hiç de pişman olmadım. Böyle doğrusunu aytam. Nasıl güzel, mana böyle üniversitetin vasıtası ile, böyle mana fırsatlar ile böyle güzel neticeler çıxa. Bilesizim, öyle fikir var ki, niçin Ukraynalılar kolay Kırım Tatar tilini öğrenirler. Aytalar ki, Ukraynalıların hanlarında, yani Türkiye hanları var. Onun için olarak Kırım Tatar tili kolay kele bilmeyim. Siz böyle fikirinin razısınız mı? Tabii olabilir, her şey olabilir. Biz gerçekten birbirimizi güzel anlayımız. Bizim adetlerimiz yakın. Eğer dinimiz farklı olsa da bu bizge hiç de keder etmez. Bizim hocalarımızla biz birbirimizi pek güzel anlaydık mesela. Bizim çoğusu studentlerimiz Ukraynalılar idi. Mesela bizim grupamızda tek bir Kırım Tatar kız idi. O da tek 3. sınıfta, 3. kursta gelip sonra bir yıl okup kendi Kırım'a kaydı. Bizde kalmadı. Bunun için grupamızda tek Ukraynalılar idi. Bizim bütün hocalarımız Kırım Tatar idi. Ama hocalarımızla o kadar güzel münasebetler oldu. Gerçekten çok adetlerimiz peyda oldu. Büyük bir hocamızla ayrı bir tarihi peyda oldu. Ve bu adetler arasında tek misafirge konuşmak için parmak değil. Bu başka bir şey. Onun için evet, benimce bizim farklı dinimiz ya da farklı dilimiz bizge hiç de zarar getirmey, bizni ayırmay. Biz birbirimizge pek hoşayımız ve birbirimizge pek yardım edebiliriz. Daha biraz hocalarım hakkında anlatmaya isteyim. Çünkü onların, benim yaşayışıma onların hissesi pek büyük. Mesela onlara ben pek minnettarım ve bir böyle hikayecikini hatırladım. Bir gün hocamla bir böyle hikaye oldu. Bir hocamla konuştum bir parkta. Böyle işte konuştuk. Ve o vakitler benim içinde bir dertler, böyle kaygılar var idi. Bir karar verip olamadım ve hocamla akıl tanışmaya istedim. Biz güzel sohbetleştik. O beni böyle tinçlandırdı. Ben rahat oldum. Ve sonra biraz da gezdik. Ve bu VDNH parkındaydı. Anda o zamanlar güzel güller açılgan idi. Bu da bir ya da 2 yıl evveliydi. Bu yaz idi. Ve güzel güller var idi. Ve işte bu hocam yani bu güller fidanları yanına alıp vardı. Aytı ki ben yarın kayda olganımı bilmeyeyim. Belki Kırım'da olacağım, başka bir yerde olacağım. Ama sen mutlaka mında kalacaksın, sen mında işini bakacaksın, okuyacaksın, çalışacaksın. Demek ki her şey güzel olacak. Ve şimdi bu güllerini yaxşı etip kokla, kokusunu al. Sonra eğer ben Kırım'da ya da başka bir yerde olsam ve bu güllerinin kokusunu unutsam, ben sana yazacağım ve sen bana bu kokusunu böyle sözlerle güzel anlatırsın dedi. İşte böyle münasebetlerimiz var idi. Onun için eğer bir kimse bana aytsa nasıl siz okuyadınız, demek siz Ukraynalılar, sizin hocalarınız, Kırım Tatarlar, dininiz, medeniyetiniz farklı. Ben bu sözlerge hiç kulak asmayacağım. Ama pek öyle tesirli hikaye. Siz hocalıkla uğraşasınız, Kırım Tatar tili derslerini verirsiniz. Ya talebeleriniz olar kimler? Böyle oldu ki ben de özüm de 4. kurstaydım ve özüm de derslerimni
бермеге başladım. Çünkü bazı Ukraynlılar, bazı Kırım Tatarlar bana yazıp menden bazı derslerini, tavsiyelerini istediler. Ben bet razı oldum. İşte onlara yok demedim. Ve benim talebelerim arasında hem Ukraynlılar vardı, hem Kırım Tatarlar. Şimdi ise hatta bir Japon talebem var. Bu aslında pek meraklı bir hikaye. O şimdi Kiev'de yaşay. O gerçek Japon, demek Japon dilini bilgen Ukrayn, Rus değil. O Japonya'dan geldi birkaç yıl evvel. İlk başta Lvov'da yaşadı. Lvov'da o Japon dilini de öğretiydi ve aynı vakit Ukrayn dilini öğrendi. Ukrayn dilini güzel bile. Sonra o bana ayıttı ki her vakit o bu Karadeniz regionunun meraklanaydı. Ve Kırım Tatarlarının facialı tarihini öğrenip onların dilini de öğrenmeyi istedi. Sanki onlara kol tutmak için. O şimdi jurnalist olup çalışıyor. Onun için elbet bütün bu mevzularını, bütün bu meselelerini o da güzel biliyor. İşte şimdi yarım yıl biz beraber Kırım Tatar dilinin uğraşamız. Bizim bir kaydımız var. O Ukrayn dili bilgenine bakmadan biz de Kırım Tatarca konuşamız derslerimizde. O Kırım Tatar dilini Kırım evi kurslarında öğrenmeye başlandı. Onun için bana gelip o anda bir şeyini anlaydı. Ama benim için bu da bütünle yeni tecrübe oldu. Çünkü evet hem bizim hocalarımız her vakit bir şeyini Rusça ya da Ukraynca'da anlatabilirler. Bunda ise her şey de Kırım Tatarca ya da senin işaretlerini göstermek gerek ya da böyle tasviri olarak tercüme etmek değil, işte tasviri olarak onu anlatmak gerek. Bu da zor idi. Şimdi ise alıştım. Onun için tek Kırım Tatarca konuşamız ve böyle benimce güzel neticelerimize geliriz. Hatta Japonlar bugün Kırım Tatar dilinin uğraşarlar. Pek meraklı. Ve bayağı becerdim sizin talebeniz. Endi laf etip ola mı? O laf edebilir. Evet çok düşünüyor ama ben pek seviniyorum ki o işte hatalardan korkmay ve laf etmeye tırışa. Böyle susup oturmay. Sanki ben bu sözünü bilmeyeyim. Yok. Ben sizge bunu aytmam. Yok. O her vakit tarışa. Eğer bir sözünü bilmese o birden böyle telefonunu alıp onu kıdırmaya başlay. Ben de alıştı. Bu canlı lügatımız var. Bu alemi medeniye var. Allah'a şükür endi onlarını kullanabiliyoruz ve o böyle tez bir şeyini tapa ya da bana bir böyle söz gösteriyor. Ben tercüme ettim. İşte onun işaretlerini ben de anlamaya başladım. Benimce bu gerçekten tek hocalar böyle şeylerini yapabiliyor. Bu hocaların sanatı. Pek meraklı. Alina Hanım, siz tercümelerine de uğraşasınız. Ve bana tercümeler etkende Kırım Tatar dili hakkında eğer bana laf etsek, Kırım Tatar dilinin özgünlüğü nede saklı? Kırım Tatar dili bu Türk dünyasına bir pencere ya da bir kapı. Çünkü onu öğrenip sonra kolay şekilde başka Türk dillerini öğrenebiliyoruz. Hem Türkçeni, hem Kazak dilini, Kırgız dilini, başka bir dillerini. Ama mesela Türkçeden farklı olarak Kırım Tatar dilinde daha çok eski kadimi Osmanlı dilinden çizgiler saklandı. Türk dilinde daha çok Avrupa alınmaları var. O endi böyle İsmail Gasprinski'nin diline oşamahan. Ama Kırım Tatar dilinde hatta Kırım Tatarlarının bütün şivelerini güzel şekilde bilip, öğrenip aslında bütün Türkiye dillerini kolay anlayabiliyoruz. Evet, tek edebi dilini bilsek demek daha zor olacak. Ama Kırım Tatar dilinin zenginliği galiba onun şivelerinde de saklanıla. Onun için ben böyle düşünüyorum ki Kırım Tatar dili o da akademi, onun da akademi tarihi var ve tamam
Kırım Tatar tili bütün Türkiye tillerinin hazinesidir. Çünkü tamam bu tilden biz eski sözler Osman tilinden da alıngan ve anda var olgan ibarelerini öğrenebiliriz. Ya tercümanlık yani vakit uğraşmaya başladınız ve bu işte birinci adımlarınız nasıl oldu? Tercümelerle birinci kursta çalışmaya ve uğraşmaya başladım. Bu birinciden kolay metinçikler var idi. Daha çok birinciden biz Kırım Tatar tilinden Ukrayn tiline daha çok tercüme ettik. Çünkü daha kolay idi. Sonra evet daha çok Ukrayn tilinden Kırım Tatar tiline tercüme ettik. Birinci böyle büyük aytsam doğru olur tercüme edilgen metinlerim. Bu da birinci kurstaydı. Biz mesela Numan Çelebi-Cihan'ın Kırım Tatar gimnini tercüme ettik. Ant etkenmen şiirini tercüme ettik. Birinciden biz bir yanı sözünü tercüme ettik. Sonra bütün bu sözlerle cümleler yaptık ve sonra endi bu metini bir eserge, bir şiirge çevirdik. Benim de bu eserim var. İsterseniz ben sizge onu okuyabileyim. Benim tercümemni demek ant etkenmen Kırım Tatar halk gimninin tercümesi. Pek meraklı, buyurunuz. Sağ olunuz. Я народові поклявся його рани берегти. Скільки ще братам і сестрам так труситися в ярмі? І якщо образи знісши мене смуток не торкне, нехай серце моє всохне, кров'ю чорною полє. Я поклявся, що промінням з краю вижену пітьму, бо не бачать брати рідні один одного чому. І якщо буду дивитись і не спалить смуток цей, нехай сліз безмежне море кров'ю капає з очей. Я поклявся, я дав слово, що за свій народ помру, і якщо побачу сльози, миттю витру їх йому. І якби 1000 років я прожив чи ханом встав, все одно колись засипле всі мої гріхи гробар. Машалла, Алина ханым, пек güzel, siz mana öz işinizden, böyle tercümelerinin, Kırım Tatar tilinde serbest laf etesiniz. Men sizni dinlep anlayayım ki siz o kadar büyük iş yapasınız, siz Ukraynalılar arasında mana Kırım Tatarlarını tanıtasınız. Çünkü bu yıllar içinde bir Ukraynalılar ve asıl da Kırım Tatarlar hakkında pek az bilediler, asıl da bilmediler ama siz bugün büyük elçi gibi büyük öyle işler yapıp Kırım Tatar tilinin, Kırım Tatar edebiyatının, milli marşının Ukraynalılarını tanış etesiniz ve gerçekten de pek böyle büyük gerekli işler yapasınız. Alina hanım, ya buna tercüme etkende biz bilemiz ki bizge bu iş kolay değil ama nasıl kıyınlıklarla en çok rast gelesiniz? Kene de kıyınlıklar arasında eğer eserlerimiz hakkında aytsak, bu bazı sözlerinin, terminlerinin yetişmemezliği. Evet, eğer Ukrayn tilinden Kırım Tatar tiline tercüme etsek, demek çok düşünecekmiz. Çünkü bazı terminolojiya yok. Aslında o var, lakin onu biraz kıdırmak gerek. Kırım Tatar tilinin şivelerinde kıdırmak gerek. Eğer şivede olmasa, demek başka Türkiye tillerde onu kıdırmak gerek. Ve o anda o var. Çünkü eğer biz eski eserlerini okusak, İsmail Gasprinski'nin eserlerini okusak, anda çok faydalı leksika var ama biz onu yazık ki şimdi unuttuk ve kullanmayız. Eğer elbet Kırım Tatar tilinden Ukrayn tiline tercüme yapsak, bu bizim için daha kolay. Çünkü aytalar ki tercüman aslında o asıl tilini değil. Endi bu metini nasıl tilge çeviri o tilini demek daha güzel bilmek gerek. Çünkü bütün söz baylığını sen bu endi olgan tercümede kullanasın. Asıl metinde değil. Onun için Ukrayn tiline elbet mana daha kolay. Daha bir mesele var. Mesela Kırım Tatar tilinden bazı Ukrayn tercümeleri var. Lakin bu tercümeler Kırım Tatar tilinden değil, endi Rus tilinden yapılgan. Demek
eski bir da zaman bir eser Kırım Tatar tilinden Rusçaga tercüme ettiler. Şimdi ise Ukrayn tili tercümesi yapmak için endi Rus tilinden tercüme ettiler. Bu hiç de doğru değil. Evet, şimdi Kırım Tatar tilini bilgen çok Ukrayn yok. Lakin her vakit başka çareler tapmak mümkün. Belki böyle aytalar demek birinci tercüme, підстрочний tercüme işte onu yapmak mümkün. Demek tilini bilgen insan bütün bu eserini böyle şekilde tercüme edebilir. Sonra endi tilşinas, tercüman, tamam Ukrayn tilini yaxşı bilgen tercüman endi bu birinci tercümeden endi güzel edebi tercümeni yapabilir. Böyle. Sonra şiiriyet hakkında da aytsak, men daha çok belki de şiiriyetini tercüme eteydim. Bu tecrübem daha büyük çünkü asıl da şiiriyetini beğeniyim. Men mektep yıllarımda Rus, Ukrayn tilinde de şiirçiklerini yazaydım. Belki bu içimde kaldı. Ve şiiriyetini de tercüme eteydim. Ama bu daha da zor. Bu aslında ayrı bir sanat. Tercüme sanatı bu asıl da ayrı sanat ama şiiriyetinin tercümesi daha da zor bir şey. Anda kafiye, vezin var. Demek ona kulak asmak gerek. Men tercüme etilgen eserlerim arasında hem daha güzel, muvaffakiyetli hem de hiç muvaffakiyetsiz tercümeler var idi. Birinci kursta bir eserini tercüme etmeye tirişaydım. Bu böyle şakalı bir eser. Mehmet Nuzet'nin Kart Kızının Düşünceleri eseri var idi. Ve eğer siz onu okusaydınız, onda bilesiniz. O kadar güzel cümleler var ve satırlar pek uzun. Ukrayn dilinde böyle kafiye, böyle vezin o kadar yok. Ve onun bir şey yapmak gerekirdi. Ben bütün şiiriyetinde güzel kafiye seviyorum. Demek bu aytalar beyaz şiir, kafiyesiz şiir. Böyle şiirlerini beğenmeyeyim. Onun için her vakit güzel kafiye yapmaya tırışaydım. Ama bu şiirde eğer ben böyle uzun satırlar kalsaydım, güzel kafiye olmazdı. Ve ben böyle yaptım. Bütün bu satırlarını kıskartıp Ukrayn diline uygun kafiye yaptım. Ama bu muvaffakiyetsiz oldu. Hocalarım sonra bana anlattılar. Böyle bir şey yapıp olamazsın. Çünkü bir müellifinin satırları var. O böyle yazdı. Sen tercüme etkende bütün bu vezini, kafiyeni saklanmalısın. Onun için endi başka zaman böyle bir şey yapmaydım. Ama güzel bir tecrübeniz var ve Kart Kızının Düşünceleri gerçekten de pek meraklı eser. Şimdi nasıl tercümelerini uğraşasınız? Şimdi ben de bazı daha küçücük eserlerini tercüme etmeye tırışam, bazı şiirçiklerini. Sonra sonki günlerimde bir marafonha koşuldum. Bu Wikimedia Cemaat Teşkilatı ve Reintegrasya Nazirliği tarafından başlatılgan bir marafon. Wikipedia hakkında bir marafon. Demek Kırım Tatar Wikipediası var. Lakin onun içinde pek az makale var. İşte bu marafon tamam bu Kırım Tatar Wikipediasının doldurmasının bağlı. Onun çerçevesinde 100'den ziyade makale tercüme etmek gerek. Ben uzun de 50'ye yakın makale tercüme ettim. Elbette eğer bir makaleni biz böyle bütünle tercüme etmeyiz çünkü bazı da pek uzun makaleler var. Ben böyle 1000'e yakın işaret tercüme ettim. Bu makalenin esas fikrini, esas manasını anlatmak için yeter. Hem de şimdi esas vazife bu Kırım Tatar Wikipediasında daha çok makale yapmak. Evet sonra bu makalelerini bütün isteyenler onlar bu makalelerini değiştirebilirler, daha güzelleştirebilirler, herkes koşulabilir. Ben şimdi tek tercüme ettim, böyle onu güzel şekilde yapmaya tırışam.
Galiba ola, çünkü bana yakında Alexander Garyainov yazdı. Bu bizim bir Kırım Tatar tilinin oğraşkan alim aytmak mümkün. O da Kırım toponimikasının oğraşa, hem de alem medeniye lügatımızını yaptı. Onun için galiba bütün studentler onu bilmek gerek. Ve o bana yazdı ki, ben endi 13 yıl bu Wikipedia'sında oturam ve Kırım Tatar tilini güzel bilgen adamını bekleyeyim. Galiba bu günler geldi yazdı. O kadar memnun kaldım. Onun için sizinle paylaştım. Pek gurur duydum. Bu büyük bir iş. Umut ettim Kırım Tatar Wikipedia'sı olsa bu Kırım Tatar tilinin böyle popüler etmeye ve onu demek herkes bu dil daha çok bilsin deyip bu büyük bir adım olacak. Biz de gurur duyamız. Maşallah Alina sizge. Ve tercüme mevzusuna devam etmeye isteyeyim. Bilesizim, çok sularımız Rusça düşünüyor. Ve tercümeler etkende Rus kalkalarını kullanamaz. Bundan nasıl vazgeçmek mümkün, nasıl tavsiyeler nasıl olur? Ben de bazıda kalkalarını kullanam. Çünkü telekanallarında böyle bir şey var. Televizyonda eğer biz haberlerini yazsak, demek bu haberler anlayışlı olmalı. Ve eğer biz eski Kırım Tatar edebiyatımızdan böyle Arap dilinden güzel ve dilimizge uygan ama da anlamayan terminlerini kullansak bizim dinleyiciler anlamazlar. Onun için galiba televizyonun da bu işte hissesi olmalı ama bu o kadar tez olmaz. Bu da uzun bir proses. Ama evet, bütün terminler de aytkanım gibi Kırım Tatar tilinde var. Evet, belki zamanvi terminler, dijitalizatsiya, sifrovizatsiya böyle şeyler yok. Ama biz Rusça'da aytkanda biz Avrupa alınmaları kullanamız. Eğer böyle zamanvi terminler Avrupa alınmaları gibi kalsa, menimce bu zarar getirmez. Bu da tilinin baylığı, her bir tilinin alınmaları var. Alınmalar bu kalkalar değil, bu başka bir şey. Kalkalar nenebet görüşmek mümkün, gene de daha çok okumak, daha çok Kırım Tatar şivesi naslığını öğrenmek. Ve eğer Kırım Tatar şivesinde gene de bu terminlerini tapıp olamazsak, endi başka Türkiye tillerde onu kıdırabilemiz. Çünkü Türkiye tiller bu bir tilinin ailesi. Bu soyu aynı, aslı aynı. Ama Rus tilinden alınan kalkalar bu bizim tilimizge uymayan bir şey. Kırım Tatar tiline uymayan. Ya Kırım Tatar edebiyatını alsak, nasıl eserlerini tercüme ederdiniz? Galiba bütün eserlerini tercüme ederdim. Evet, büyük eserlerini tercüme etmek daha da zor. Ve ben daha bu işe katlamayacağım. Çünkü özüm de bileyim daha birkaç yıl bu dilini güzel şekilde öğrenmek gerek. Ama küçük eserlerini endi tercüme belki de tercüme edebilirim ve onu endi bu işini biraz galiba başlayacağım. Çünkü üniversitede mesela biz çok böyle kısa eserler okuduk. Yusuf Bulat'ın eserleri Kenya'da, da Sen Kim Olasın Şu ya da Ömer İpçi'nin hikayeleri var. Da Bahçesaray hakkında, Kuz Gecesi'nde eseri hatırlayayım. Onlar küçücük ve hatta aslında studentler bu işini de becerebilir. Elbet sonra bir kimseye bütün bu tercümelerini teşkirmek gerek. Lakin onlar pek zor değil ve leksikası o kadar zor. Sonra da ne var? Eğer şiiriyetini alsak, hatırlayayım ki biz Hasan Çerkeyev'nin Eşit Meftani Söylüyor şiirini okuduk. O bayağı zor ama o zamanlar ben onu pek beğendim. Ne içindir? Ve belki de onu da tercüme ederdim. Sonra belki Kırım Tatar tili hakkında bir şeyini de tercüme ederdim. Belki Bekir Çobanzade'nin Tuğhan Til şiiri. Sonra İsmail Gasprinski'nin şiirleri de pek güzel. Bir vakit Kırım, onun Kırım şiirini öğrenip
bir flashmobga koşuldum. Facebook'ta bir Kırım Tatar faali bir flashmob başlandı. Bu Kırım Tatar milli bayrağına bağışlanan bir flashmob idi. Demek herkes kim istese, demek bir Kırım Tatar şiirini öğrenip, sonra kamera önünde onu güzel böyle ifadeli okumak gerek. Ben o zaman tamam bu İsmail Gasprinski'nin Kırım şiirini okudum da ona Yeşil Ada derler, Yüce Mali Çatır'da. Bunun bir tarafı çöldür, bir tarafı bahçebağ. Yanda 3 ya da 4 dörtlük var. Biz onu da üniversitede öğrendik. Onun için ben biraz onu Kenya'da birkaç kere okudum. Sonra kamera önünde anlattım. Facebook'ta paylaştım. Ve şu günge kadar bu videonu endi 7.000'e yakın insan seyretti. O kadar çok bu komentarlar peyda oldu. Ben de şaşıp kaldım ama herkes beğendiler. Öyle. Alina Hanım, ben şimdi sizinle söhbetleşkende o kadar zevk aldım ve daha birçok suallerim kaldı ama vaktimiz endi biteyata ve son söz olarak bizim seyircilerimizge ne etmek isterdiniz? Son sözüm olarak galiba Numan Çelebi-Cihan'ın sözlerini aytacağım. Onun Karalhaç duası eserinde böyle sözler var. Eğer siz ana babanızı, yaradanınızı sevseniz, ana tilinizi de seviniz. Menimce bu her bir insanın, tek Kırım Tatarının değil, bütün insanların bir şiarı olmalı. Ben sizin tilinizi pek sevdim, beğendim. Ümit ederim her yıl daha çok Ukrayna bu Kırım Tatar tilinde laf edecekler. Çünkü kim ne aytsa, Ukraynalılar gelecek nesillerimiz daha faal, daha düşüngen ve hiç lakayt olmayan ve eğer de Kırım Tatarlar daha çok ana tilinde laf etse, umarım ki Kırım Tatar tilinin gerçekten pek parlak geleceği olur. Çok sağ olunuz Alina Hanım. Sağ olunuz böyle meraklı sohbet için. Kırım Tatar tiline o kadar dikkat ayırganınız için biz sizge can yürekten minnettarız. Sağ olunuz Alina Hanım. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekunlayımız. Keliniz tilimizge dikkat ayırayıq. Bugünkü yayınımızın misafiri bizim jurnalistimiz Alina Bondarenko olgan edi. Bizlerni seyir ettiniz. Biz sizlerni meraklı sohbetlerge davet etmege devam edecekmiz. Bizle olunuz. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede, yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Oksuzsun, esirsin dep şimale inleyorsun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümler ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyn karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana.
Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахменен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Латин әліпбесіні Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet küreşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için küreş meydanı açıktır. Assalamu alaikum sayıqlı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve men sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu bizim sevimli hocamız filologiya ilimleri namzeti Raneta Hoca Gafarova. Assalamu alaikum Raneta hocam. Aleyküm selam. Raneta hocam, bugünkü mevzumuzni men ziyarlarımızdan başlamağa isteyim. Nasıl devirde bizim Kırım Tatar ziyalarımız en parlak faaliyetinin belli oldular? Ziya insanlar ya da ziyalar degende bitti bilmegen insanlarga açıklayayım. Bu intelligent ya da inteligensiya degen bir böyle kelimeni biz Kırım Tatar tilinde aytamız. Ziya bitti ziya toplumu toplumda olmak gerektir. Bu bugünde bir kıymetli ve gerekli mevzulardan birisidir. Ne için sonunda ben elbette açıklarım. Yazık ki son zamanda vaktlerimizde bu ziya degende onun kıymeti ve onun otoriteti sanki yavaş yavaş joytular. İnsanlar bazı vakit anlamaylar bu ziya insanlar ya da ziyalar kimler nasıl olacağını. Elbette son vakit hepimiz diplomlu insanlar olduk ve bizim analar babalarımız bizni okuttular, biz ise özüm balalarımızı okutamız. Onlarga tahsil vermege ve diplom olsun. Elbette bu ziyalıkka elbette bek gerekli bir şeylerden birisi ama tek diploman ya da bu okul bitirgenimin ziyalık ortağa çıkmay, ona aytacak bulamam. Çünkü elbette ziya birinciden okugan insan ama çok bilgen insan. Çok bilgen, onun da bilgileri, onun bilgilerin anlamağını daha derin olacak ve o bilgilerini de paylaşacak. Çünkü bazı insanlar çok şeylerini bilirler ama paylaşmağa ya da oman birevlerge onu tanıtmağa bazı vakit elbette kızganalar, vermege istemiyorlar ya da onu bir derecede anlatmaylar. Ve daha başka noktada açıklamağa isteyeyim bu ziya konusunu. Ziya insan
ozun hareketlerмен, ozun lafıman, düşüncelerмен başka insanlarını odaklandıracak. Motivasya demek. Hiç ikna etmeyecek. Çünkü ikna etkende başka insan oha aksilik görsetmeye başlar ve de tartışmaya kırıyor. Ve onu odaklandırmaya için elbette o uzun hareketlerмен, düşüncelerмен örnek gösterecek. Numune olacak. O yüzden elbette bu ziya insanlarını degende onu dinleyen insan o suallerini onun bakışlarman olan suallerge cevaplarını özü tapacak. Ziya insan onun cevabını tapmayacak. Özü onun fikirlerinden paylaşkanda uzun suallerine cevaplar verecek. Belki de biraz karışık oldu benim aytkanım ama bence ziya insan birinciden cömert olacak. Cömert degende bilgilerine cömert olacak. Ve elbette uzun davranışıman, uzun alımman her şeyini gösterecek. Birinciden ziya insan okumuşlu men onu ayttım birinciden. İkinciden hiç kavga etmeyecek. Çirkin sözlerini aytmayacak. Ve içinden böyle bir kibarlık olacak. Çünkü intelligent degende ya da bu ziya insan degende tek konuşundan değil. Onun içinden bu, onun bilgisi ve onun nasıl iç dünyası içinden gelecek. Благородство degende Rus tilinden внутреннее благородство, fakat Tatar tilinde buna biz aytamiz kibarlık, kibar insan olacak. Evet, her devirde kibar ziya insanlar çok idi. Bizim toplumumuz bu meselede pek zengin desem, Kırım Hanlığın devrinden başlasak, elbette Kırım Hanlılar bizde ziya insanlardan birileri edi. Hem de şiirler yazardılar, hem de makamlar yazardılar, hem de şarkılar aytardılar, hem de güzel işler etirdiler, medrese kurardılar, okullar kurardı. Bu elbette ziyalık ve o hanlığın devrinde onda yetişken insanlarda elbette belli insanlardan birileri, onlar Türkiye'ye barıp ve Osmanlı Türkiye'nin bürokratik sistemisinde bayağı faal görsetken. Elbette o adlarını mümkün böyle uzun aytmağa ama onlar bir şey vermez. Onun için ziya insan olmağa istesen, sen bu insanların adlarını elbette araştırıp, tapıp, onların hakkında yazsan, bu da ziyalı. Çünkü sen bu akıllı insanların fikirlerini tapmaya çalışasın. Da bir devir, elbette o en parlak devirlerden birisi, o elbette Gazprom'un devri ve Gazprom'un zamanı aytamız, Gasprinski'nin zamanı ve bu 19. asırın sonunda ve 20. asırın başında ve elbette oman kelgemen çok Gasprinski degende tek Gasprinski ki bu ziya insanlar değildir. Onların adlarını da mümkün aytmağa bu İsmail Muftizade. Gerçek bu insan hem de hayriye işlerini etken hem de böyle yönetim işlerini etken insanlardan birisi ve medeniyetimizin, kültürümüzün nasıl aşamalarda bayağı iz bırakan bir insanlardan birisidir. Ve Gazprom'un yanında durgan insanlar pek çok. Ama tanıgan insanların adlarını aytayım. Bu Osman Akçokraklı, Mehmet Nuzet, elbette Mehmet Nuzet sonra da Rumaniyada bayağı işlerini görsetti ve bayağı iz bıraktı.
Yakup Şakir Ali, Hüseyin Şamil Tohtargazı, Ablakim İlmiye, Sabri Ayvazov, İsmail Latifzade ve Ebete Ozenbaşlı. Ve onun yanında olan insanlar onun Nurman, onun Ferahman da böyle nur saçmağa istediler. Çünkü ben da devamında aytarman Gazprom'un hakkında. Ama aytacağım bu ziya insanlar. Da bir devir elbette bu 20. asırın başında Kırım Tatar işte böyle cumhuriyet kurulganda insanlar bu Numan Çilbiçihan, Cafer Sidamet, Badaninski, Şefika Gazprala, Ayşe İshakova ve bayağı insanlarına mümkün böyle edip söylemeye ve da bir noktanı ben bu devirde toxtayım çünkü bu insanların o vakit gayesi kaysı gayesiydi. Elbette 783 yıldan sonra bizim elbette Cumhuriyetimiz, bizim hanlığımız yıkıldı ve onların büyük bir gayesiydi. Kennedy Kırım Tatar Cumhuriyeti'ni kurmak ve Kırım Tatar topluluğunu sağlam, tahsilli tarafından güçlendirmek. Bu esas gayeleriydi ve Kırım'ı elbette Kırım Tatarlarman da bek güçlendirmek. Ранета hocam, malum olğanı gibi bir ziya mınasız bir çok ziyalarına aytıp geçtiniz. Bir ziya bizim medeniyetimizge, asıldı halkımızın tarihimizge büyükten büyük ise koştu ve şimdi ben Cengiz Dağcı'nı hatırlamağa isteyim. Siz Cengiz Dağcı'nı araştırdınız, bayağı onu öğrendiniz ve Cengiz Dağcı degende o eski Kırım adları o eserlerinde eski Kırım adlarını kullandı. Yani eski Kırım adları onun icadında nasıl aksoluna? Evet, Cengiz Dağcı ve onun eserleri ve onun yaratıcı dünyası o benim aytamam daima omur proyektim. Çünkü onun eserlerini bu Slav tillerge çevirmek ve onu bütün dünyaya tanıtırmak yazıcı olarak. Çünkü bilirsiniz son vakit Cengiz Dağcı'nın adından pek çok şeyler yasaklanan. Ve Cengiz Dağcı'yı böyle baksak o da bu ziyaların konusunda en parlak insanlardan birisidir. Niçin? Çünkü Kırım'ı o kadar güzel, o kadar dülbir tilimin Türk dili olsa da, Türkiye Türkçesi olsa da o kadar güzel onu yansıta, onu okuyanda sana senin gözün önüne Kırım'ın koşesi gelir. Elbette onu okuyanda insan gerçek adlarını, yerli adlarını o kadar güzellikle kullanır, sen oman beraberlikte bu sokaklarda ya da bu yerlerde dolaşasın. Elbette şimdi Kırım'da bu pek ciddi mesele çünkü yerli adlarımızla nasıl tekrardan tıklenmek ve onu korçalamak çünkü elbette bilirsiniz 44. yıldan sonra bizim yerli adlarımız tamamen değiştirdi ve Cengiz Dağcı Allah rahmet eylesin onun sayesinde bayağı bu yer adları bizge bugün böyle canlandıra onlarını. Elbette en esas nasıl aytayım bu Karadeniz boyu, yalı boyu. Çünkü Cengiz Dağcı elbette o Kızıltaşlı ve iç Krasnokamenka kelimesini kullanmaz idi. Kızıltaş dedi ve Kızıltaş'ın etrafında bayağı böyle nasıl kayalar, kuş kaya dedi, gelin kaya dedi, topuz çeşme, mesela çeşmelerin adı Muharrem Çeşmesi. Bugün biz hiç bir çeşmenin adını bilmiyoruz Kırım'da. Ama Cengiz Dağcı onun eserlerinde böyle isimlerini çıkarır. Sokakların adlarını mesela şimdi Kantarne degende Kantarne dediğimiz kaysı bu sokak.
Kantarnaya degende bu Çехова sokağı. Kantarnaya sözünü kullana, Çingene mahallesi değil, Tatar mahallesi değil, Karayın mahallesi değil. O kadar sen sokaktan sokak sen oman beraberlikte Dvaryanskaya değil böyle sokaklarını sen oman beraberlikte dolaşasın. Onun için ben bir kaç şeylerini sizge nasıl Kırım'ı anlatta ve Kırım'ın yer adını nasıl sevgiyle onu ebedi canlandıran. Bir kere çufut Gurzuf'un üstünde Mememiş bayırga çıktı. Solda yükselen dağların sırtındaki yaylalar Ayudak eteklerine Karadeniz'in sessiz yaylalarına bir poz attı. İçinin bütün duygularını tilge getirmek ister gibi mübarek topraklar dedi. Bakınız, hem de Memiş bayırı kele, şimdi biz onu hiç kullanmayız. Kayda o Memiş bayırı? Elbette Kızıltaş'ta, Rusuf'un tepesinde. Ve da bir korkunç yıllardan da bir küçükene bir parçanı okumağa isteyeyim. Çünkü bu Akmeçit sokaklarını anlaştırışkan ve mektep olan yerlerini 1937 yılın yazı Kaybaşı mektepler pek yaygın idi. Kaybaşı degende elbette bu MDD mektepleri ve Gazprolan usulü cedid mekteplerden birisidir. Asıl Kırım Tatar mektepleri. Karayim sokağında 3 katlı yükselen beyaz temiz mükemmel bir binaya taşındı. Sınıfımız pencerelerden Tokal Camisinin etrafındaki bütün damların sırlarını kendine saklap gibi koke yükselen nazlı minaresi korundu. Bakınız hem de sen camilerin adların mesela bugün Tokal Camisinin hakkında bir şey bilmeyimiz hayırda olganını elbette bu Sovet devrinde bu bir yıkılgan camilerden birileridir. Üç kardeş ediler, onlar üç cami kurdular. Tokal Camisi var idi ve 3 Tokal Camisi elbette boşunda Eskişehir deyimiz Starigorod ve o etrafta yerleşken 3 cami var idi ve bir caminin hakkında Cengiz Dağcı o'zun eserinde yazar. Elbette Cengiz Dağcı'nı biz böyle etip ciddi bir böyle etip okusak belki de daha çok şeylerini çıkararmız ondan ve sempozyumlarda ve başka bir toplaşıda bu adlarını resmi olarak da çıkarsak mesela bu asıl olgan şeyler hiç böyle akıldan çıkargan isimler değil ama hayatta bulgan isimlerden birisidir. Ранит hocam siz o kadar meraklı ki Cengiz Dağcı hakkında aytasız ki men bilesem bizim seyircilerimiz için, bizim milletimiz için öyle bir güzel imkan olur, fırsat olur Cengiz Dağcı'nı okumağa ve tekrar onu açmağa. Çünkü gerçekten de Cengiz Dağcı bizim halkımızın öyle ziyalısı ve öyle korumlu yazıcılarından biri. Men daha bir adını şimdi anmak isteyim, bu Noman Çelebiçihan. Ranit hocam siz Noman Çelebiçihan hakkında meraklı bir makaleni yazdınız ve böylelikle Noman Çelebiçihan'ı siz nasıl açtınız? Noman Çelebiçihan elbette bizim milli liderimiz deyimiz. Ama birinciden o men için bir idealdir. Numune, örnek. Asıl vatanperver ve milli liderlerden birisidir. Çünkü o bir kısa ömür yaşayan olsa da ama o kadar büyük ve nasıl kocaman bir iz bıraktı biz için, kaldırdı bizim tarihimizde, bizim hayatımızda ve bizim yüreğimizde. Elbette o hem de şair hem de yazıcı ama asıl elbette bilemiz siyasetçi. Şimdi şair ve
yazıcı degende elbette bir az onun eserlerinden 16 eser yazdı. Onun içinde hem de şiirler var hem de 2-3 tane hikaye. Ama hikaye degende bu Karılgaç Duvası gelir. Onu aytmağa isteyim, ben Karılgaç Duvasını okuganda ben başta onu okudum. Okudum. Elbette bir bala istiyor okumağa ve Karılgaçların lafların konuşmasını özüne canlandıra. Son Numan Çelebiçihan'ın hakkında biyografiyasını ve onun bütün nasıl vesikaların okuganda bir ilginç bir şey geliyor. O özü sona koyunda tolgan bir balaydı ve babası ve dayıları, emceleri onlar da din insanlarıydı. O zaman ne demek? O din tarafından bayağı bir tahsil algan insan. Ve mektepleri vardı koyunda ve o koyunda okuganda ansızdan o zaman Rus hükümeti çünkü Rusya imparatorluğun bu 1893 yıllardan itibaren mektep kapalı. Mektepler kapalı çünkü ballar az değiller da bir şimdi işte böyle bir tabalar bahane ve bu ballar mecbur bola ya da iki yolga ya da okumayacak ya da başka şehirge barıp okuyacak. Ve onun emcesi, İbrahim emcesi babasını ikna etip di Cankoy'ge barıp okusun bala. Çünkü devam etsin okuşunu. Ve elbette Numan Çelebiçihan okuşunu Cankoy de Akçora degen yerde okuy ve sonra da bilemiz zincirli medresege kiri ve devamlı. Ve bu tesavvurlar bu kapatkan mektebin tesavvurlardan bu Karılgaç Duvası hikayesi çıkar ortağa ve inanılmaz özü de hatıralarda onu yazza. Bu bizim kapatılmagan mektebimiz olmagan olsa belki de ben Karılgaç Duvası hikayeni yazmaz edim. Ve onun da bir parlak şiiri var elbette bu Sarı Tülpan. Sarı Tülpan pek böyle çok tartışmalar gele bir sayta bu Sufilerden gelgen ya da al dinden gelgen bir şiir onu tarikat yoluna getiriyorlar. Evet o işte din mektebinde okuyan insan elbette tarikattan da geçiyor, Sufi okullardan da geçiyor ama onu derin okusan o bir lirik şiirlerden birisi. Onun duygularını, bu çöl taraf güzelliğini, onun güzel çiçekleri, kokusu ama Sarı Tülpan onun için en değerli bir kıymetli çiçeklerden birisi. Niçin? O bardağı açla ve bek tez soluy. Ve belki de o zaman bilmezden Oğuz'un kısa ömrünü bu Sarı Tülpan'a dönüştürdü ve böyle bir güzel bir şiir çıktı. Yazık ki bugüne kadar da böyle tabii ciddi mesele, ciddi araştırma olmadı Numan Çelebiçihan'ın şiirlerinden ve onun hikayelerinden. Mesela tek bu bizim milli gimnimizini, milli marşımızını ant etkemen onun şiirini bayağı emek verip onu araştırdım ve o kadar çok duygular geldi çünkü ben inanmazsınız yarım yılın içinde sanki Numan Çelebiçihan'la beraberlikte bu şiirini yazdım. Onun şiiri pek tartışmalı bu meselede. Neden? Çünkü bugüne kadar bizim milli gimnimiz bayağı değişmelerini gördü. Ama ben aldım onun asıl metinini, Numan Çelebiçihan'ın yazgan metini. O da 18. yılında böyle Kırım mecmuasında basıldı. O da Kırım mecmuası da Türkiye'de çıkan bir mecmua ve bir sözü onda değiştirmedi. Çok aytalar. Tercüman gazetesinde de baskan biraz hatalar olgan. Son Azat Kırım
gazetesinde baskan, Millet gazetesinde çok tartışmalar. Ama ben aldım asıl onun metnini ve onu yavaş yavaş başladım incelemeye. Çünkü baya böyle nasıl aytayım, gimlerin, metinlerini alsak bizim Türk dünyamızın gimleri 15 tane. Ve onun içerisinde bizim Kırım Tatar milli gimnimiz de geçiyor. Ve aytacağım ülken memleketin özün bir motivi var. Birisi böyle şen, coşkun bir gimlerden birisi, birevlerin bek resmi, ciddi, tarihsel. Ama en üzgün ve acı gimlerden birisi o bizim gimnimiz ve Uygurların. Ve ant etkenmen degende biz daima söyleyemiz ama ne hakkında bu, niçin Numan Çelebici-Han yazdı bu şiirini, kaysı neday duygularman, neler, kaysı fikirler geldi. Elbette onu iç milli gimn olacağını bilemedi, onu şiir olarak yazdı 14. yılında ve bütün Kırım Tatar halkıman olğan olaylar, bütün kaygılar, böyle acı günler hakkında elbette bu şiirin içinde. Ve ant etkenmen degende Numan Çelebici-Han neden ant etti? Ant etti, o birinciden onu aytmağa isteyeyim, onu açıkladım özüme, çünkü neden de ant etti? Ant ya da biz din tarafına onaylandırsak bu niyet degen şey. O birinciden din okulunu bitirgen insan elbette niyetlendi ve o kadar büyük niyet verdi Kırım Tatar halkını azatlaştırmak ve onun ülkesini kurmak. Harbi insan idi, çünkü elbette bilemiz bu Birinci Dünya cengi başlanğanda 14. yılında o askerlikке gitti ve elbette subaylık etti ve onda da subaylar ne etti? Onlar da ant prisyaga degen şeyini çıkararlar çünkü ülkege böyle şey. Ve üçüncü tarafı Numan Çelebici-Han hukuki bölümünü bitirgende bu İstanbul'da son gitti Peterburg'e ve Peterburg'te böyle Bехтерева üniversitetine kire, nörologический üniversitet ve Bехтерев'in üniversiteti hukukçilerini çıkarıyordu. Ama onun amacı bütün hukukçular insanın psikolojisini, psikoterapiyanı bilmek için insanın içinden onun miyi nasıl çalışkanını bilecekler. Onun için biz tek hukuki değilmiz. Numan Çelebici-Han elbette bu bölümünü bitiralmadı maddi tarafından ama 2 yıl tıp medisina fakültesinde eğitim aldı. Onun için bizde ant etkende kim verirler? Birinciden din insanlar, harbi insanlar ve elbette bizim hekimlerimiz. Buna biz cevap vereceğimiz. Niçin Numan Çelebici-Han? Bu üç onun zenatı ve bakışı elbette böyle onu nasıl sorumlu olganına yol көрсетті. Elbette cümleni alsak mesela nasıl bolsun bu zavallı kardeşlerin çürüsün. İnsanlar bazı vakit anlamaylar. Neden de çürüyecek iki kardeş? Niçin onlar zavallı birbirini görmeyecek ya çürüyecek? Elbette bizim tarihimiz böyle şeylerge pek çok. Birinciden bunun içinde ne otura bizim koç meselesi, bizim 1860 yıldan başlap
Біздің халқымыз çoğusu başka ülkelерге taşındılar korkudan ve elbette bir parçası Kırım'da kaldı, bir parçası Romanya'da, bir parçası Türkiye'de kaldı ve elbette kardeş birbirini görmey yazıklar olsun ve çurusun degeni olele görmegendi konuşalmay oleler. Ve ikincisi elbette bu siyaset tarafında da başka birbirini görmesin. Birbirini görmesin ne demek? Elbette bir taraftan bizim halkımızını Sovet Bolşevikler tarttı, bir partiyasını elbette bu beyaz Rusya Menşevikler tarttı ve o zaman böyle iç tartışmaların içinde kalan bir kardeşler. Elbette onu böyle içinden çok şeylerini okusam, onu lingvistik tarafından, tarih tarafından çok mümkün etmeye. Elbette benim makalem çıktı. O makaleni de hem Rusça hem Türkçe yazdım. İsteyenler okuyur ve çünkü şimdi efirde o kadar aytmağa istemeyim sizni yorultmağa. Yok, aslında pek öyle meraklı, faydalı faktlarla, malumatlarla paylaşasınız ve milli marşımızın öyle incelep o kadar meraklı şeylerini bizlerle paylaştınız. Sağ olun Ranet hocam. Ve daha bir sualim olacak. Ziyalarımızın sayısında milli tahsil nasıl inkişaf edeydi? Bu geçmiş zamanda siz sorarsınız. Geçmiş zamandan, evet. Geçmiş zamanda. Elbette bu 44. yıllığa kadar biz alsak bizim tahsil tarafımız, milli tahsil tarafımız bir güçlüydü. Ve mekteplerin sayısına bakanda 400'den ziyade mektepler vardı, Kırım Tatar mektepleri. Onun içinde teknikumlar vardı, böyle seminarlar, kurslar vardı. Esas bizim institutumuz vardı, pedagogika institutumuz. Ve elbette o içerisinde kim yetişken ziya insan. Ama onu aytmak isteyimiz, o zaman başka bir ideoloji içinde yaşayan bizim halkımız ve elbette 70 yılın devamında bu Sovyet hükümetin inteligenciyasını temelleyen de bizim halkımız. Elbette onun içerisinde en parlak fikir Çobanzade'dir. Çünkü Milli Firka Partiyası'nın başında tutan ve Türkologiyanı ve ana dilini, Türk dilini geliştirgen, inkişaf etken insanlardan birisidir. Elbette sonra da Adabaş olsun, Sabri Ayvazov olsun. Bu insanlar şunga tüzüldüler böyle progresif düşüncelerin. Ziyaların arasında da mümkün aytmak için kadınlarımızın bu Şefika Gaspralı çünkü o kadar çok okullar açtılar kadınlar için. Herkes okusun. Onun için elbette onların sayesinde o zaman bizim tek milli tahsilimizini demeyip gazetacılık, neşriyatımız, kitaplarımız, dışındaki kitaphanemize girsek o vakit o kadar çok derslik kitapları ortaya çıksan sen şaşırasın. Yakında kitaphaneye bardım, inanılmaz derecede o kadar çok masallar çıkan, baskanlar, onu da kedayların böyle koyga barıp kedayların ağzından yazıp kaldırgan bizim ziyalarımız Bosman Akçokraklı, Hüseyin Badani ve onun yanında olan elbette talebeler. Ve o zaman Milli Pedagogika İnstitut'ta Ahmetçik'te ve tip üniversitede, ek üniversite vardı. Da arbiler vardı ama arbilikte bizimkilerini çok almaydılar. Aytacağım hem de tip tarafında, tip degende elbette bu hekim bizim doktorlarımız çok yetişkin. Ve Kırım için, Kırım o zaman tek Kırım'dan bağlı değildi. Odessa kireydi onun içerisinde. Açakov degen yerleri kireydi. Ve o yerlerde elbette o kadar çok Kırım Tatarlar okugan. Ve bizim Ziya
nasıl tabağımızını o kadar güçlendirgenler ve yazık ki 37. 38. yıllarda pek çok insanlarımız kayboldu bu Stalin rejiminden ve ziyalarımızın çoğusu böyle etip ve elbette bizim ziya toplumumuz o vakit bayağı zayıflandı, bayağı tuştu ve 44. yıl elbette ondan sonra yavaş yavaş tıklenmeye başladık ama bu 44. yılın önce olan şeylerini bugüne kadar biz daha tıklemedik. Yazık. Yazык. Мына Ранетовича, бақыңыз, егер бүгінгі күнге назар ташласақ, ве зиялыларымыздың мына о вақытлары ве бүгінгі күнлері, не олар арасында не насыл фарқлары бар ве бүгінгі зиялыларымызға не етішме? Ой, білмеймін, менше о вақыт зияларға biz oşasak, benzesek, belki de bizim toplumumuzdan başka olur. Neden? Çünkü onlar 44. yılga kadar mençe o kadar çok onların içinde Gasprinski yaşayan, Numan Çelebiçihan yaşayan ve onların gayelerini kıyın olsa da ama onlar gerçekleştirmeye çalıştılar. Ben daima aytamam Bekir Çobanzade ve Bekir Çobanzade, Numan Çelebiçihan ve İsmail Gaspralı. Bu üç insanın hakkında aytamam. Rüyalarını gerçekleşken üç insan. Onlar belki de rüyalarda görgenlerdir, düşlerinde görgenlerdir böyle denişmeler ve onlarını elbette gerçekleştirdiler hayatında. Mençe elbette o zaman bir güçlü ziya toplumumuz vardı. Sonra da elbette Sovyet hükümetinde biz bu sürgünlük zamanlarında hepimiz tahsil aldık. Hepimiz üniversitede okuduk. Bence o da bir ziyalık idi. Çünkü biz hocalar idik, hekimler, içinde mühendisler var idi, teknikler var idi. Bir sürü zanaatlar. Ama biz özümüzün toprağımızda yetişmedik. Ve bizim ideologiyamız ne kadar biz oğa karşı olsa da yavaş yavaş içimizge sineydi. Ve başka bir duygular vardı. Ama Kırım'a kaytıp gelgensin. Biz en birinciden bu büyük bir mesele oldu. Ciddi mesele. Çünkü hem de Sovyet ülkesi yıkıldı ve o zaman başlandı özgürlük, bağımsızlık degendi ve biz özümüzün toplumumuzni tirilişmege, çabalar ko'rsatmege başladık ama bu bizim nasıl aytayım hayatımız, iç hayatımız iyi kurmak, balana yaşatmak. Çünkü biz bilemiz nasıl Kırım'a biz kaytıp geldik, nasıl kıyınçılıklarını biz yaşadık ve o zaman hiç böyle yüksek düşünceler deyimin, aydın düşünceler birinin aklında yok idi. Ve mençe biz bayağı vakitimizni kaçırdık. Evet, kitaplar basıldı, mektepler açıldı, üniversiteler açıldı. Ama onunla beraberlikte bizim milli gayemiz biraz azaldı mı demeyeyim ama güçsüz kaldı. Onun için böyle etip o taraflarga bu taraflarga baksak elbette biz daima böyle eksiklikte kalamız. Şimdi mesela bizim ziyalarımızdan en parlak men için o bizim sanat dünyamız, bu bizim ressamlarımız, el çalışmalarımız, onlar o kadar akıllı insanlardan nasıl akıllı? Bizim tarihimizni, bizim medeniyetimizni o kadar derin bilirler ve o bilgilerini insanlarla paylaşırlar. Ve o bütün bedava nasıl diyeyim biz keremiz onların resimlerini göremiz. Kırım'ın resmi olsun, sürgünlük resmi olsun. Bakınız ne kadar bilgiler.
Onun için ziya insan men için böyle insan olacak, o bilgilerimi paylaşacak. Mesela ilim dünyasında var bizde ziyalar ama herkes yavaş yavaş küçük makaleler yaza, kitaplar çıkara ve o tek onun rafında durgan bir kitaplardan birisidir. Bence o kitaplar her millete olacak ve uzun bilgilerimi elbette paylaşacak. Ve üçüncüsü elbette bizim tilimiz, çoğu bizim ziya insanlarımız, ziyalarımız ana tilinde laf etmiyorlar ve elbette biz ana tilinde laf etmezsek biz o zaman milli ziya degende onu kaybederiz. Kırım Tatar ziyaları kim deseler, o Rus tilinde laf etse o zaman bizim milli duygularımız, gayelerimiz, mefkurelerimiz tam olarak yok. Ranet hocam, mana siz şimdi Bekir Çobanzade'ni, Noman Çelebiçihan'ı andınız ama onlar hepsi onlar gençler olgan edi ve gençlik zamanında onlar milletimizin inkişafına çok hisse koştular. Böylelikle bugünkü gençlerimiz nasıl ve onlar nasıl sahalarda yetekçi oldular? Bizim gençlerimiz aytamam, onlar hem de pek bahtlılar hem de en bahtsızlar. Böyle bir nasıl aytayım tartışmalı konu çıka ortağa. Neden bahtlılar? Çünkü onlar bizim ana babalarımızın, kartlarımızın kıyınçılıklarını görmediler. Belki de az olsa da bu kuruculuk, inşaat tarafını gördüler. İşte parasızlık ama o kadar şekilde değil. Kırım Tatar korantası ne eder? En son otmek parçasını balasına verir. Öyle mi? Ve bizim Kırım Tatar korantamızda elbette otoritetler ne olacak? Bizim balalarımız okuyacak. Onlar bu taraftan bir bahtlılar. Bahtsız tarafı. Bahtsız degende ne derler? Bahtsız tarafı çünkü bizim bu global dünyamız o kadar bu meselede bizim kimliğimizni tam olarak cüetmeye tırışa. Bu informasyon teknoloji, evet, internet güzel şey, internet, telefon, başka bir şeyler, o bir güzel şey. Ama nesillerimizni tembelleştiriyor. Bizim gençlerimiz tembeller, kitap okumaylar. Ya tez internetten, Wikipedia'dan biraz okuyayım ama o nasıl ola? Tek bilgi demeyin. Tez bilgi ve tek bilgi. İnsan okudu, ayıttı ve unuttu. İnsan kitap okusa o zaman onun bilgileri, onun lafı, sözü, fikirleri bambaşka olacak. Bizim nesillerimizde bu yetişmiyor. O tek Kırım Tatarlarga değil, o bütün toplumlarga ait bir şeydi. Ama bizim Kırım Tatar gençlerimizde yazık ki onlar da ana tilimizni bilmiyorlar. Ve ana tilini bilmeyenler elbette o zaman o bizim toplumumuzni nasıl inkişaf edeceklerini da belli değil. Ranet hocam, malum olğanı gibi bugünkü gençlerimiz, aslında bugünkü nesil servis sahasına pek yaxşı menimsedi. Biz bunu görmek mümkünmiz. Ama diğer sahalar hakkında ne aytabilirsiniz? Nasıl bizim gençlerimizni diğer sahalarga dikkat, emniyet vermek için bizler ne yapmalıyız? Elbette bu bir mühim bir meselelerden birisi çünkü şimdi insanlar biraz bütün toplumlar tek özün konfortlu yaşayışıga özünü alıştırmaya çalışırlar. Ama konfortlu yaşayış bence insanı biraz tekkeleti. İnsan hiç ilerlemeye istemiyor. Haydi benim otmegim var, telefonum var, televizorum var, arabam var,
ne olsa da bankada kreditkam var yeti. Ve bu insanı o kadar bir böyle sınırlarga koya ve insan sanki bir kutuda kala. Ve o kutu konfor deyimiz, bu yaxşı konfor. Onun için ondan çıkarmağa gerekmiz. Bizim nesillerimizin şimdi böyle baksak o kadar çok üsluplar var. O kadar çok sahalar var özlerini göstermeye. Olar belirli. Ayda IT'de çalıştım, kompüterde. O pek güzel şey. Ama bakınız nesiller bugün bizde en esas şimdi bu pandemiyadan başlayın. Bakınız şimdi en meşhur, en gerekli zanaat kaysı oldu? Doktor, hekim ya da hemşire. O kadar olar gerekliler çünkü insan hastalandı. Bizim gençlerimiz bu sahanı da dolduracak, daha çok dolduracaklar. Elbette bu medeniyet tarafından pek çok yırcılarımız var, oyuncularımız var. Ama pek az bizde artistler. Bir gençimiz reklama kaysı televizyonda olsa, kaysı ülkede, kaysı tilde olsa ama bizim gençimiz bir reklamlı videoda çıksa bakınız hem de oha para birinciden, ikincisi de bizim Kırım Tatarla özün Kırım Tatar kimliğini ve bütün dünyaya Kırım Tatarların hakkında elbette özün örneğinden gösterir. Sağlar çok, elbette. Bizim halkımız pek çalışkır bir halklardan birisi. Hem tarlada çalışır, hem çobanlık eder, hem kuruculuk eder. Ama biz bu sahadan çıkacakmız. Elbette biz böyle sahalarını dolduramaya çalışacağız. Ve en büyük aşama bence yöneticilik. Elbette biz bu siyaset yolu ama biz bu sistemaga kirmesek, rehberlik sistemaga bizim Kırım Tatarların meselesi iç yerinden çalışmaz. Böyle benim gençlerge böyle sahalarını aytamam. Onlar siyaset mekteplerini bitirecekler. Askerlik mekteplerini bitirecekler. Ekim üniversitetlerini. Tahsilimizge karu. Nasıl aytayım? Bu pedagogika, tilcilik, tilnaşçılık pek güzel. Ve dördüncü elbette bu sanatkar kinematograf tarafından bence bu dört saha bizimkilerмен olacak. Мерахлы. Ранет Ваджам, дабыр, мевзах да сызняла фетмек исте, bu milli hareketimizde kadınlarının yeri. Ve milli hareketimizge kadınlar ne vakit koşulmaya başladılar? Bizim kadınlarımız daima hoşlaydı. Nasıl aytayım? Bizim pek maktamağa istemeyim bizim toplumumuzda ama hanların devrinden başla bugüne kadar bizim kadınlarımız akaylarman ya da erkeklerмен eşit edi daima. Nursultan Hatun Menligeray apayı oman beraberlikte baya resmi işlerini etedi, Moskova'ya ketedi, Nurum Hatun. Elbette bu hanların zamanında olan böyle kadınlarımız ama kadınların hareketi biz böyle kadın kızlar hareketi çünkü bizde kadın kızlar değiller hareketi ayrılar böyle etip 20. asırın başında başlandı. Elbette o İsmail Gasparal'ın kızı Şefika Gasparal'ın adından başlar bu hareket çünkü o zamanları hem de bütün dünyada bu kadınların kadına bakışlar denişi ve kadın özün yerini, özün rolünü toplumga belirtmeye istiyor ve erkeklerмен eşit olmaya çalışıyor. Bizim Kırım Tatarlarımızga nasıl bizde kadınların hareketi ne de başlandı? Birinciden elbette bu saylamak ve saylanmak hakları.
Çünkü o pek çok şey bereydi toplumda. Evlilik tarafından, bala bakanda çalışması, çalışmaması ve akaydan biraz serbest olgan. İkinci kadın kızlar hareketinde o bizim tahsilimiz, tahsil. Çünkü o zaman kadınlarımız, kızlarımız pek çok okumaydılar ve elbette cahil tarafı var idi ve Şefika Gazpral ve onun yanında Ayşe İshakova olsun, İlmiliye Tahtarova olsun, o kadar Anife Badaninskaya, o kadar çok idi onun yanında kadınlar. Onlar tahsil sistemasını ve seminariyalar açılaydı, kurslar açılaydı, ev hanımlar için böyle kurslar açılaydı. Mesela iş elleri ve bakıcılığı nasıl kadınlar balasını bakacaklar ve elbette bu kadın kızlar hareketi bu meselede güçlüydü. Ama o vakit ve bugün de biz onu kaybettik. Yazık olsun bizim kadınlarımız siyasette yer alaydılar ve parlamentada 4 delegat degende elbette tek 4 delegat değil, 4 delegat olsa onun altında büyük bir kadınların ordusu var idi, askerliği var idi ve böyle kadın kızların teşkilatları açılaydı. Her şehirde var idi, Kerç'te var idi, Kefe'de var idi, Yalta'da. Yalta degende ayrıca Tuvak koyunda var idi, Derek koyunda var idi, Kızıltaş koyunda var idi. Bakınız, Yalıboyun etrafında her koyunda Kırım Tatar kızlar teşkilatlar açılaydı. Ve bizim kadınlarımız çoğusu elbette eğitimli, tahsil algan kızlardan birileriydi ve nasıl akayların tarafından, erkeklerin tarafından daima onlar destek alaydılar. O pek büyük bir şeydir. Çünkü Türk dünyasında tek Kazan Tatarlar başkirler ve onun arasında da biz bu meselede pek bakıtlımız, onu aytayım. Raneta hocam, ucdahımız kaldı. Bugünkü Kırım Tatar kadınlarının faaliyetlerine nasıl kıymet keserediniz? Bizim Kırım Tatar kadınlarımız bugün de bayağı yetişti. Sağda aytayım ve maktamağa da mümkün olarını çünkü kaysı sağda bakmasan üniversitet olsun, hekimler olsun her şeyler var. Mesela Kırım'da Ahmetçik'te şimdi pek çok güzel salonlar açıla. Onda berberler, makyaj böyle şeyler. Güzel. Ben herkesine maktayman, kol tutaman öyle şeylerge ama bizim kadınlarımızga şimdi ne yetişmi ilerleme. Bizim kadınlarımız elbette bu emansipasiya degende biz bek boldurduk halelim bu meseleden yorulduk ve isteymiyorlar çoğusu. Bence bizim kadınlarımız daha çok ilerleyecek ve Şefika Gazpralı, Ayşe İshakova, Anife Badaninskaya, Hatice Şerfedin örneklerini alıp onlar da parlamentoga ya da rehberlik ministerstva böyle nazirliklerge işke çoğusu girecek. Ne kadar bizim halkımız kadın olsun, erkek olsun, bence kadın olsa, kadın daima rehberlikini güzel eder. Ne kadar iyi onun temizlik ve böyle şarayetleri olsa, o kadar ülkede de böyle bir nasıl şarayetleri olur. Bizim kadınlarımız bu meselede biraz artta kaldılar. Yazık olsun. Ve son söz olarak bizim gençlerimizni mana uyandırmak için ne aytar ediniz? Onlar uyanıklar. Ama men onlarga bir olacak. Bizim gençlerimiz birinciden okuyacaklar. Tahsil almağa mecburlar. Gezecekler. Çünkü insan çok gezse ülkelerden ülke, onlar dünya bakışını değiştirirler ve
Gurbetlikte olganda olar ana vatanı da bek seviler, onu aytamam. Ve üçüncüsü elbette kitap okuması. Bizim gençlerimiz kitap okumay, kitap okuyacaklar çünkü kitap o bilgi anahtar, biz daima aytamız. Onu anahtarını burganda biz kapını açamız. O bilgi kapısını açıp ve okuyan insan daima güçlü. Daima güçlü ve elbette şu ana tili hakkında aytmağa bu bek tartışmalı konu. Ama onlar ne kadar tilde kitap okusalar ana tilinde kitabını okumağa tırışırlar. Çok sağ olun Ranet hocam. Böyle meraklı tavsiyeleriniz için, böyle güzel sohbet için ve sizge can yürekten minnettarmız bizim yayınlarımızı yarıştırganınız için bu sizge çok sağ olun saytamız. Ben de sizge çok sağ olun saytamın. Bizim ATR kanalımız daima canlansın. Siz de o etrafta bizim kaygılarımızı, bizim düşüncelerimizi daima seslendiriniz. Biz daima sizinle. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Ranet hocam. Saygılı teleseyircilerimiz, bu bölümünü yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın musafiri, filologiya ilimleri namzeti Ranet hoca Gafarova olgan edi. Bugün yayınlarımız devam etti. Bizle olunuz. Sendeniş mi muradın üçün bolsa, ömründe her şeyin yurtçun olsa, barsın yıllar aylansın bilgeninday, barsın yolun şaşırsın yıldız, kun, ay. Sen aylanma dostçuğum ah yolundan, doğru kara, iç ürkme sağ solundan. Halka bayram şenlikler bolgan eken, yat ellerge onğanlık dolgan eken. Sen unutma sürünmek yek olganın. Ah yolunda yalnızның bek bolganın. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yarını bağışla. Amin.
яшлық іч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам елда бір шей келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным яшамақ істейім мен. Душман олса жаным ақалық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейім мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзімілек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлелері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? Иште тавлар, иште гөллер бір-біріне бақыша. Иште сувлар ерден чыға әр бір яққа ақыша. Иште күнеш, іч қызғанмай, sıcak ярақлар сача. Иште құшлар, топланалар, қорқмайып, уча. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Все наши программы в записи. А я рада представить гостя нашей студии. Політичний діяч, народний депутат України 3, 4, 5, 6 скликань. Пан Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Вітаю вас. Рады завжди. Ну что ж, планируем с вами обсудить самые насущные вопросы сегодняшнего дня, информационные повестки. И начать я бы хотела наш эфир с такого информационного сообщения. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что пауза в работе нормандского формата возникла из-за Украины. Он обвинил в очередной раз Киев в невыполнении достигнутых договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Я напомню, что недавно, 2 дня назад, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибывал в Германии, где встретился с руководством Германии, в частности, встретился с канцлером Ангелой Меркель. И там после переговоров, они длились более 4 часов, на совместном пресс-брифинге Зеленский призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и все же завершили войну на востоке Украины. Вот его цитаты, давайте вместе послушаем. Я вважаю прекрасним проект, який готувала німецька сторона спільно з французькою під назвою «Ключові кластери» з виконанням мінських домовленостей. Україна підтримала цей проєкт, він зараз знаходиться у російської сторони. Тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі. Ну а Германия продолжает настаивать на необходимости выполнения минских договоренностей. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Вот ее цитата.
На жаль, у зв'язку з мінськими домовленостями у нас не вистачає прогресу. Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато контрольних пунктів в'їзду-виїзду. На жаль, не в такій же мірі це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах були проведені вибори. Німеччина буде й надалі виступати за досягнення прогресу в мінських домовленостях. Для начала давайте попытаемся понять, что из себя представляют эти кластеры, о которых сказал президент Украины Зеленский. Я так понимаю, что Украина, Франция и Германия уже акцептовали эти кластеры, всего лишь ждут подтверждения от России. Но что именно они в себя включают, по крайней мере в наших средствах массовой информации, я не видела. Мы видели сливы в российских СМИ, но насколько можно им доверять? Взагалі є два документи, про які всі дуже в Україні, правда, тільки дуже активно говорять, і ніхто їх не бачив. Перший – це кластери, другий – це формула Штайнмаєра, так звана. Давайте їх обох і розшифруємо. Перше, що таке кластери? Насправді, коли Володимир Зеленський, присутній Ангели Меркель, сказав про кластери, я думаю, вона була дуже здивована і пробувала зрозуміти, про що він говорить. Тому що, насправді, кластери – це не є щось нове. Це не є пропозиція, це не є значима річ. Це є чисто технічні пропозиції дрібного формату, які обговорювалися на рівні експертів, навіть не міністрів закордонних справ, з приводу того, яким чином узгодити нормалізацію виконання мінських домовленостей. Що означає кластери? Кластери – це означає, от є пункти перший, другий, третій, четвертий і далі пункти мінських домовленостей. То есть кластеры, они основаны на выполнении Минских соглашений? Кластери – це є 100% на нинішніх мінських домовленостях, тих, які є сьогодні. До речі, кластери напряму суперечать формулі Штайнмаєра взагалі кардинально. Але що таке кластери? Та що вони в себе включають? Значить, ні, вони нічого іншого не включають, крім тих пунктів, які вже є в мінських домовленостях. Вони просто передбачають, що от є перші, скажімо, безпекові пункти. Да. І в цих пунктах ми вимагаємо, класична вимога завжди була України, виконуємо по порядку. Спочатку перестали стріляти, потім відвели відповідні озброєння, потім поміняли всіх на всіх, потім роззброїли бойовиків, вивели російську військову техніку російських військових, потім перейшли до політичних питань. Оце наша вимога. Кластери передбачають, ні, не зовсім так. Трошки від цього відходимо. Беремо безпекову частину. Її розглядаємо, там її можна розглянути на два кластери. До речі, по кластерах немає узгодження з кінцевої, що до них входить, але беремо так. Припинення вогню, відведення військ і, наприклад, роззброєння бойовиків. Їх об'єднуємо в один кластер. І цей кластер означає, що в межах цього кластеру їх можна робити в будь-якому порядку. Тобто, стрільба ще триває, але війська вже відводяться. Ну, ніби не дуже нормально, не дуже мудро. Війна йде, але ми війська відводимо. Далі. І після того ми роззброюємо бойовиків, а після того ми остаточно вводимо перемир'я і ніхто вже не стріляє. А вибори? А вибори йдуть наступному, через один кластер. Потім наступний кластер політичних певних змін, які відновлюють в певній мірі суверенітет України на Донбасі. Чомусь відновлюють, чомусь не відновлюють. І для нас було важливо, щоб ми ще по цих пунктах, а після того тільки вибори. А якщо вибори об'єднуються в єдиний кластер з цими суверенними питаннями, це означає, що можна спочатку провести вибори, а потім повернути туди доступ українським силовикам, українській поліції, українським судам, там виконання пунктів тих, які, скажімо, там силовики, ми маємо їх згідно з мінськими домовленостями узгоджувати з бойовиками. Сумно, противно, гидко, але це передбачено. Але принаймні ми розуміємо, що цих силовиків поміняємо, якийсь вплив на них будемо мати, вони все одно будуть тоді вже офіційно підконтрольні нашому Міністерству внутрішніх справ там, чи нашому СБУ і інших, вони заходять туди, на ту територію до виборів. А тепер, згідно, тому що так написано в мінських домовленостях, а тепер, якщо ми це об'єднуємо в єдиний кластер, це означає, що ось є певний блок питань, і в якому порядку ці питання розглядається, значення немає. Питання ніби такі, а чим тут хвалиться Зеленський? Чому він каже, що це прекрасний документ? Я вважаю, що цей документ для України невигідний, але як варіант, коли Росія взагалі не виконує нічого, просто перший пункт не виконується. Коли ми переходимо на кластери і запускаємо, вони все одно стріляють, тому що вони не можуть не стріляти, але паралельно з тим ми почали щось виконувати в безпековій частині. В принципі, для України прийнятно. Тим більше там нема. Кластери не змішують між собою безпекову і політичну частину. Безпекова
все одно спочатку, а потім політична. Так хорошо, а где здесь формула Штайнмайера, о которой говорит Ангела Меркель? А Они формула говорят Штайнмайера- о разных вещах, потому что формула Штайнмайера, она же также предусматривает проведение выборов на территории Безумовно. Донбасса под под наблюдением международных мониторинговых миссий. Штайнмайера. Разве нет? Ні, нема. А демилитаризация уже потом? Все потім. Насправді, а тепер до форму Штайнмайера. Форму Штайнмайера, якщо ми її накладаємо на кластери, так звані, то це означає, що ми можемо самі кластери поміняти місцями. Не тільки пункти в межах кластерів, але й самі кластери. Тобто, форма Штайнмайера, як вона появилася? В жовтні 16-го року відбулися переговори, останні засідання на найвищому рівні Нормандської четвірки в Берліні, і там були домовлені дуже серйозні речі про покроковий план повернення миру на Донбас, покроковий план виконання Мінських домовленостей. Дуже хороший, для України дуже вигідний. Він передбачав всьому опертя на міжнародних миротворців. Це була основа. Путін з цим погодився. А коли він поїхав до Москви, він від цього відмовився. Ну, там на нього був тиск з трьох боків, а тут він вирвався звідти, і він сказав, ні, я цього не буду виконувати. І Меркель, щоб врятувати ситуацію, послала Штайнмайера до Лаврова, щоб той з'ясував, що хочуть росіяни. Так от, Лавров написав план. І коли говорять план Штайнмайера, в мене просто дике нерозуміння. Чому? Повністю план написаний Лавровим. Штайнмайер додав туди тільки один пункт від себе. Офіційно оголосив про цей план Лаврова сам особисто. Там єдине, що додав Штайнмайер, що виконання будь-яких тих рішень може початися тільки після все-таки першого пункту, коли припиниться вогонь. Перестали стріляти, і після того, знаєте, що формула Штайнмайера говорить, немає значення, чи там є російські війська, чи нема. Немає значення, чи там бойовики озброєні, чи ні. Чи там має доступ українська поліція, чи там мають доступ українське ЦВК для проведення виборів. Ми там проводимо вибори. Яким чином? Модальності вирішимо окремо. Є меморандум Мореля, є інші речі, дуже невигідні для України. Вигідних для України для такого форуму нічого не було. І за формулу Штайнмайера головне провести вибори. Вибори перш за все. Все потім вирішать. А в чому суть? Чому вигідно Німеччині і Франції спочатку провести вибори? З одної єдиної причини. З цього моменту, коли проводяться вибори, вони перестають бути посередниками і стають спостерігачами. З них знімається ця дуже незручна, неприємна місія. І Україна веде напряму переговори виключно з бойовиками, те, чого хоче Путін. Да, но ведь с другой стороны Ангела Меркель достаточно опытный и знающий политик. Разве она не понимает, что сейчас имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство просто невозможно, хотя бы потому, что это противоречит национальным интересам Украины, и в результате мы получим вот такую вот конфедерацию в нашей стране. Она же это понимает. І вона це розуміє, вона це завжди розуміла. І коли перший раз формула Штайнмайера прозвучала, дай Боже пам'яті, по-моєму, 3 чи 4 листопада 16-го року, я з такими датами говорю, тому що я був учасником цих процесів. Я був одним з радників, які працювали з цим документом. Чому я кажу, ніхто не бачив формулу Штайнмайера, а я бачив. От я один приблизно зі 100 громадян України, які читали формулу Штайнмайера. Все, один зі 100. Всі про неї говорять, а ніхто більше, крім мене, і ще сотні, може 200 людей її не читав. Так от, Ангела Меркель прекрасно це розуміла. Але інтерес Німеччини вийти з цього тупика, вийти і скинути це Україні, робіть самі, був більший, але вони мали зобов'язання. В них були зобов'язання персональні перед Порошенком і ті заяви, які він з них витиснув. І що ми мали? Ми мали упродовж всього періоду до 19-го року по формулі Штайнмайера заходу мовчання. 2 рази західні партнери пробували Порошенка схилити до формули Штайнмайера. 2 рази Порошенко, наговоривши купу компліментів Вальтеру Штайнмайеру, розказавши, як він цінить його вклад і внесок і те, що він зробив, тоді ще Штайнмайер був не президентом Німеччини, а міністром закордонних справ, сказав, але вибачте, ми її імплементувати не будемо. Ми про неї не домовлялися. Україна ніколи не домовлялася б ні про яку форму Штайнмайера. Ми домовлялися покроковий план. Тому будьте добрі, ви взяли на себе зобов'язання тиснути на Путіна, щоб він на нього вийшов на його виконання. Давайте продовжуємо всі разом в тому напрямку. І тому до 19-го року ніхто про неї не говорив. У 19-му році Росія включила жорсткий пресинг у Мінську. Я знаю, як це відбулося, тому що проговорився, господи, як же ж його звати, Пушилін. Це був той ефір, на якому засвітився, пригадуєте, Євгеній Шевченко зі «Слуг народу» своїм візитом на російський телеканал, тоді включенням там дискусію з Пушиліним і все іншим. А потім, після того, я дослухав той ефір до кінця, а Пушилін розказує, як вони вміють тиснути на українську сторону. Він розказує, як було з формулою Штайнмайера. Каже, ну вона від нам була просто смертельно нужна.
очень нужна. А Кучма не подписывает. Ну, Кучма был тоді представником Украины. Да. А потом наши русские друзья вышли на Киев, поговорили с Киевом, и Кучма 3 дня перед этим казав, никогда не подпишем, а после этого взяв і підписав. Це майже дослівна переповідь фрази Пушиліна. І я теж дослівно знаю, що 3 дні до того, як Кучма підписав цей документ, він на відріз сказав, що він його підписувати не буде, чому що цього підписувати не можна. І тут раптом, після якоїсь телефонної розмови з Путіним, Зеленський дає вказівку, формула підписується. А після того, вибачте, ще відбувається наступне, саміт Нормандської четвірки в Парижі, і там особисто Зеленський в комюніке підписує зобов'язання виконати форму Штайнмайєра. Зараз він обурюється абсолютно правомірно. Він обурюється, чому Меркель нав'язує нам абсолютно неприйняте. Отак ви найкращу форму вивісили. Це те, що напряму суперечить державним безпековим інтересам України. Чому Меркель нам нав'язує? А чому? У 19-му році Меркель тобі ні слова не говорила про форму Штайнмайєра. Макрон не говорив. А ти зобов'язав Путіна підписати і погодився сам на підписання комюніке. Ти не виступив проти. Ти тоді не розумів, що таке, а навіщо ти йшов президенти. І тому з формою Штайнмайєра і з кластерами ситуація для нас досить патова. Кластери для України не дуже вигідні, але для того, щоб вийти з тупика, в принципі, на них можна піти. Це просто технічний спосіб розфасовки питань, їх виконання. А от форма Штайнмайєра, вона для України шкідлива. І зараз Зеленський це зрозумів, і він розказує, що цього робити ми не будемо. Риторика, как мы видим, очень сильно изменилась у президента. Ну, я не вважаю так. Я вважаю, що як було, так і залишається достатньо безвідповідальною політикою, на мій погляд. Тому що, знову ж таки, він робить речі, які, він говорить тільки окремі красиві речі, і ті заганяють далі в тупик. От я вам наведу один елементарний приклад. Коли в нас була дуже важка ситуація, пригадуєте, Іловайський котел відбувся, і планувався, Путін напряму погрожував під час Мінська-2 Дебальцівським котлом. Він говорив, що вже котел є. Котла ще не було, але ми знали, що там нас замикають десятки тисяч українських бійців. Ми виривали в ті дні, коли йшли переговори, ту добу, ми виривали звідти бійців, і Путін витискав. І в нас була загроза. В нас буде 15-20 тисяч полонених або вбитих. Треба було підписувати документ. Майже добу, без сну, сперечалися, підписали документ. Там була невигідна, тільки одна, дуже жорстко невигідна Україні позиція. Це те, що контроль за кордоном ми отримаємо тільки після виборів в ОРДО. Так, звичайно, дуже погана пропозиція. Вона закріплена, тому що це був компроміс в дуже невигідних для нас умовах, коли не ми могли диктувати обставини. І то добре, що відстоювали спочатку безпекову частину, потім політичну. Подождите, а где именно прописана эта последовательность выполнения Минских соглашений? Я просто такой последовательности не видела. Нет, я так понимаю, что как раз-таки именно это предоставляет нам возможность поля для маневра. Ні, так вся справа в тому, що самі Мінські домовленості, вони йдуть, перший пункт, вони там трошки розмито з пунктами, але вони так ідуть. Спочатку йде припинення вогню, потім відведення військової техніки понад 100 мм. Після того були наступні домовленості в Мінську, які ми зробили до 100 мм калібри. Потім йде обмін всіх на всіх. Вони так йдуть по мінських домовленостях. І от тоді ми підписали з цим. Тепер беремо Володимира Зеленського. Що ми для того, щоб нівелювати? Я кажу, бо я все-таки був в тій команді, яка працювала над тими домовленостями по покроковому плану. Що ми тоді зробили? От команда Порошенка що тоді зробила? Вона тоді добилася, щоб оцей момент, що ми не можемо взяти контроль за кордоном, згідно з Мінських домовленостей, нівелювати міжнародними не спостерігачами, а миротворцями. Тому що про них говорили і попередньо домовлялися ще під час Мінська-2. Ніби домовилися. До 16-го року це стало вже само собою зрозуміло. А до 18-го року і Путін погодився, що там будуть миротворці. Погодився, ви ж пригадуєте. Він хотів їх нівелювати до мінімуму, але він згодився. Так, там будуть миротворці. Вони будуть там стояти, вони там будуть забезпечувати мир. Це те, що добилася та команда. Приходить Володимир Зеленський, і що він робить? От до сьогоднішнього дня, багато хто дійсно каже, що Зеленський ніби помінявся, говорить правильні речі. А я кажу, якщо ми даємося в деталі, то вони не є правильними, тому що на сьогоднішній день питання миротворців він не ставить взагалі. У нас зникло це питання з порядку денного. Питання, яке фактично було майже вирішене. Треба було тільки дотиснути трошки останні пункти, чим ці миротворці мають займатися. Жодного слова досі про них нема. А вы понимали, какие именно миротворцы? Это представители каких стран? Потому что Россия ведь могла, как в Приднестровье, своих миротворцев завести и все. Ні, це йшло мова про ООН, про мандат ООН.
А мандат ООН дає дуже жорсткі обмеження. Країни-учасники конфлікту і країни, які навіть є сусідами з учасниками конфлікту, тобто можуть бути зацікавлені як учасники, не мають права надавати своїх миротворців. Для України, до речі, були б найкращі не якісь голландці, чи італійці, чи португальці, а Бангладеш і Пакистан. Вони найбільше дають своїх людей на миротворців, і вони не зацікавлені в цьому конфлікті. Вони не читають Толстого, Достоєвського, вони не вірять, що Росія – нація большої культури. Вони знають, що в них є мандат. Хтось переходить межу, вони мають стріляти. І вони стріляють. І вбивають, і дуже серйозно себе поводять, і з ними важко мати якісь конфлікти, якісь там непорозуміння. Їх не зачаруєш. І тому от була ця тема. Замість цього Володимир Зеленський каже, дуже патріотичну фразу. Ми вимагаємо, щоб вибори відбулися тільки після отримання нами контролю за кордоном. Фраза хороша, вона мені подобається. Але річ в тому, що в дуже важких умовах, тих, яких ти ніколи ні одного дня не був, було вже підписано умову, за якою кордон ми отримуємо після виборів. І тому для того і придумали миротворців, щоб нівелювати оцю невигоду для України. А Зеленський каже, ні, будемо робити так. Але так не можна зробити, тому що угоди мають виконуватися. Так, ця норма нам дуже не подобається, а вона вже є. Від неї вже зіскочити не можна. Не треба було вскакувати, тому що вже зараз із формулу Штайнмайєра зіскочити не можна, тому що вона вже підписана. Вона Но вже узгоджена. имплементировать ее тоже нельзя. Поэтому Не можно. мы, получается, Мы дістаємо находимся тупик. в таком цукцванге. Так. Как бы мы ни поступили, к сожалению, это пойдет вразрез с нашими национальными Безумовно. интересами. И мы сейчас играем в такой процесс. Насколько Ми граємо до процес, а каких мені пор? здається, що найкраще в цій ситуації, коли загнав себе в цуксванг, зробити взагалі дуже серйозно довгу паузу. Перше, повернути нормально війська, зняти обмеження на розвідку, зняти обмеження на всі інші речі і далі діяти чисто за мінськими домовленостями, як діяли починаючи з 16 по 19 рік. Зупинити переговори, доки вони не повернуться в русло нормального мінського процесу, і сказати, ну стоп, ми ведемо тільки технічні переговори про обмін, про якісь там тимчасові припинення вогню, про щось інше, але ми зараз не ведемо про завершення ситуації, тому що, перше, вона неможлива, тому що Росія на прийнятних для України умовах сьогодні Донбасу нам не верне. Ми ж це розуміємо. Пане Тарасе, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас российского социолога, публициста Игоря Эйдмана. Он с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте, витаем вас. Здравствуйте. Игорь, а как вы оцениваете визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию? Слушали ли вы пресс-брифинг Ангелы Меркель и Зеленского? Какие для себя выводы вы вынесли с этой встречи? Ну, как бы ничего принципиально нового эта встреча не дала. Германия, с одной стороны, подтвердила свое стремление поддерживать Украину, подтвердила свое стремление поддерживать европейские выборы украинских властей, с одной стороны. С другой стороны, каких-то практических шагов, каких-то очевидных действий в этом направлении декларировано не было. В том числе и по Северному потоку-2. Да, Меркель много раз заявляла, что это все будет не ущерб Украине, что бы там ни было, как бы ни развивался этот проект, но украинские интересы не пострадают, и все эти потоки, да, газовые, они будут финансированы с учетом интересов Украины и так далее, и так далее. Однако никакого там решения, например, отказаться от этого проекта, не достраивать его, тоже не было озвучено. Ну, Ангела Меркель на пресс-брифинге сказала, что Украина продолжит оставаться транзитной страной. Вот как понимать это заявление? Стоит ли нам ожидать, что, возможно, после 2024 года, когда у нас заканчивается контракт, будет заключен новая договоренность между Германией и «Газпромом» о том, что какой-то объем газа все же будет проходить через Украину? Я думаю, что немецкие власти будут на этом настаивать. И очень жестко. Значит, конечно, до 2024 года еще много воды, что называется, течет. Но я думаю, что кто бы ни был будущим канцлером, Германия будет на этом очень жестко настаивать. Посмотрим, что из этого получится. Вот относительно парламентских выборов в Бундестаг, вот говорят, что с большой долей вероятностью придут к власти зеленые. Пане Игорю, как вы думаете, для Украины это хорошо или плохо? И относительно Северного потока-2, могут ли зеленые на этапе лицензирования уже, возможно, остановить и попрепятствовать введению в эксплуатацию этого газопровода?
Вы знаете, у вас, к сожалению, устаревшая информация. Дело в том, что зеленый в какой-то момент действительно очень хорошо и рейтинг шел вверх, но этот момент уже закончился. И в последнее время рейтинг зеленых, наоборот, падает. Теперь уже, как в Германии, кто-то только не мог возглавить. Вот они сейчас существенно отстают от христианских демократов. И по ряду опросов вообще близки, но чуть впереди социал-демократов. Так что, к сожалению, правительства зеленых не будет. Значит, дай бог, чтобы все-таки зеленые были в коалиции, потому что это тоже не факт. Сейчас рассматривается вариант коалиции христианские демократы, социал-демократы, свободные демократы, федеральные, без зеленых. Дай бог, чтобы зеленые были в коалиции, и тогда, конечно, они будут менять правительство в сторону того, чтобы не доводить до конца эту манипуляцию Северным потоком, и в сторону вообще поддержки Украины, в сторону жесткого курса с путинскими властями российскими. Но, как я уже сказал, к сожалению, сейчас у зеленых не самые лучшие электоральные перспективы, судя по последним опросам. Пан Игорю, а вот по поводу позиции Соединенных Штатов Америки, вот как вы думаете, все же Америка в вопросе Северного потока-2 капитулировала, либо она может на этапе лицензирования каким-то образом снова надавить на Северный поток-2 и снова ввести более жесткие санкции, которые сделают невозможным введение в эксплуатацию этого газопровода? Или же все-таки американцы и Байден не будут подвергать такому тест-драйву отношения с Германией? Да, я думаю, что Байден сейчас не будет ругаться с Германией за Северного потока, потому что у него общая позиция на улучшение отношений с Германией всяческая и укрепление атлантического единства. И, конечно, Америка продолжает быть против Северного потока, продолжает определенные санкции, их никто не отменял, в отличие от, то есть есть такая версия странная, что Байден отменил эти санкции. Байден эти санкции не отменил, да, просто он не ввел эти санкции, которые они от него против немецких. И не ввел именно потому, что хочет ругаться с Германией. Вот. И, собственно, я думаю, что радикального произойдет, будем искать этого года, и здесь, кстати, американцы поддержат немцев в стремлении настоять на том, чтобы часть, значительная, существенная часть газа шла через Украину. Я думаю, что здесь они будут настаивать, это с одной стороны. С другой стороны, если Путин что-то опять начудит, устроит тут очередные какие-то злодеяния, то можно ожидать, что тема этого Северного потока и санкции, в том числе против него, вновь будет актуализирована. Дякую вам дуже, пане Игорю. Спасибо большое. Игорь Эйдман, публицист и российский социолог, был с нами на прямой связи из Германии. Как вы думаете, пане Тарасу, может ли президент США Джозеф Байден использовать Северный поток как джокер в отношении России в случае, если будут продолжаться эти кибератаки на США? Знаєте, США найчастіше відповідає в тій самій площині, в якій була атака. От відбулася остання атака після попередніх прямих жорстких ультиматумів Байдена Путіну. Відбулася ще одна сильна атака. Після того США зробили річ, яку багато хто з IT-аналітиків називають першою реальною бойовою військовою операцією в IT-сфері. Знищили, буквально випалили велетенський масив інтернет-ресурсу Російської Федерації, який пов'язаний з цими структурами. Тобто почалась така кібервійна? Фактично це називають уже безпосередньою реальною військовою кібероперацією. Вона, я думаю, не перша. Перша все-таки була дуже помітна. Це тоді, коли, пригадуєте, Путін почав напряму погрожувати десь в 16-му, по-моєму, чи 15-му році, погрожувати бойовими діями з серйозним спалахом, великою війною. І тоді, коли в Київ прилетіли до Порошенка спочатку Оланд, ще тоді був, і Меркель, а потім вони полетіли до Путіна з ним домовлятися. Путін там багато дурного, поганого наговорив. І після того Меркель помчалася в Вашингтон ще до Обами. І Обамі поскаржилася про загрози, а Обама зробив досить жорстку дію. От відбулася їхня розмова, ніхто не знає, що він куди дав команду, але через 6 чи 8 годин перестав існувати російський протиракетний космічний щит. Просто протиракетна оборона Росії припинила своє існування. Вона згоріла. Вона просто фізично, вся електроніка згоріла. Росії довелося потратити кілька мільярдів на те, щоб запустити нові супутники, виготовити нову робототехніку, запустити нові системи захисту її. І
приблизно 6 чи 8 місяців Росія була беззахисна проти ядерної ракет Сполучених Штатів Америки. Це була, по-моєму, перша в світі велика бойова операція. Ця, що зараз відбулася, друга. Чи буде Байден бити по Росії по Північному потоку-2 через такі операції, я думаю, не обов'язково. Але те, що буде певний тиск, буде. Тільки одна маленька деталь. Вона зводиться до чого? Насправді, війна проти Росії в енергетичній сфері Байдена не особливо турбує. Вона має його турбувати з двох причин. Ну, для нього мало бути цікавою. Перша – це підтримка України і частково Польщі. І друге – це захист енергетичного ринку США, тому що США хочуть продавати в Європу зріджений газ. Друга частина йому не є така важлива, тому що це були лобісти його опонента Трампа, з якими він не підтримує дуже великі відносини, які його не підтримують. Так само і він не вважає, що їхні проекти є дуже вигідними для США взагалі. Він вважає, що цей газ ліпше законсервувати до кращих часів, тому за це він не буде боротися. І другий момент, чому він не зацікавлений боротися, а це є так званий комплекс Афганістану щодо України. Він зводиться до дуже простої речі. От зараз Америка виводить свої війська з Афганістану. Вона віддає Афганістан талібам. Таліби візьмуть Афганістан. Ну, ще є певна роль Туреччини. Ще Туреччина може в певних містах стримувати. Турки серйозні вояки, вони можуть боротися, але вони теж відійдуть. Афганістан припинить як цивілізована, більш-менш цивілізована країна своє існування. Афганістан перетвориться в пекло. Реальне пекло на землі, де жодного впливу цивілізованого світу не буде. Це буде страшне місце, найстрашніше місце в світі. Питання, чому США це роблять? А відповідь була дуже проста. От недавно її публікували деякі люди, по-моєму, наші Борислав Береза, інші, вони зводяться до одного. Американці роблять подібні дії, коли вони дуже багато чим жертвують. І своїми життями своїх людей в Афганістані, або колосальними грошима, бізнес з втратами колосальними щодо України тільки в одному випадку. Не для того, щоб зберегти ті країни в сфері свого впливу. Це мало цікавить американців. Це Росія думає, що Захід хоче зберегти всіх у сфері свого впливу. Для них важливо, щоб ті країни остаточно вибрали цивілізований напрямок розвитку. І коли в Афганістані абсолютна більшість місцевого населення, абсолютна більшість, байдуже до того, що відбувається, або підтримує оті крайні течії, жорстко терористичні, тих ж самих талібів, інших, які не хочуть боротися з корупціями, які далі хочуть тільки тепер під прикриттям Заходу займатися наркотрафіком, наркоторгівлею. Тоді американці кажуть, ви мали понад 10 років, більше 10 років нашої підтримки. Ви мали можливості, ви мали колосальний фінансовий ресурс, ми за вас вже вбирали. Ви не покращилися. Тоді горіть ви в пеклі. Є та приповідка, злізай з коня, він уже здох. Оце ж саме сьогодні відзначається по Україні. Тільки Америка ще не визначилася по Україні до такого ставлення, списувати чи не списувати, а Німеччина, на жаль, вже визначилася. І переговори в Німеччині, чому вони такі програшні? Вони по всіх 4 пунктах програшні. Повністю по нульовому результату. Перше, по підписних документах, їх нема. По нормандській четвірці повний провал, Меркель зайняла сторону Росії. Вона відкрито сказала, вибори на Донбасі в найкоротшому часі, без зустрічі нормандської четвірки, без миру, без нічого, вибори на Донбасі і форму Штайнмайєра. То есть Германия все же сделала выбор между гуманитарными ценностями и экономическими выгодами? Я би сказав так, Німеччина скинула Україну з рахунку країн, на які можна розраховувати в їх рух до цивілізації. На жаль. І зіграли роль тут. Може, я скажу ще про 2 наступні пункти, бо вони теж важливі трошки і по кримсько-татарській тематиці, тому що наступний пункт, звичайно, це Північний потік-2. Нам сказали, ми хочемо і будемо робити все для того, щоб Україна була далі транзитною державою. І нам не було дано жодного пункту підтвердження, як це буде робитися. Жодного ком'юніке, взагалі нічого. І останній пункт – Кримська платформа. Меркель промовчала на запрошення взяти участь в Кримській платформі. А це важливо. Тому що насправді, яка б не була та Кримська платформа, можна критикувати підхід до неї, але вона дуже важлива і для Криму, і для кримських татар, і для України, і для всіх. І врешті-решт для світового світопорядку нормального. Теж замовчування. К Крымской платформе мы еще вернемся. Я вот какую хочу тему с вами обсудить. Наверняка вы прочитали статью, которую написал президент России Путин и опубликовали на сайте Кремля. Я напомню, что президент России ее написал на 2 языках, на украинском и русском. Статья называется «Об историческом единстве русских и украинцев». И я предлагаю нашим телезрителям сейчас послушать небольшой кусочек из этой статьи и продолжить нашу беседу.
Уверен, что настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались на протяжении веков, восходят к тем же истокам, закалялись совместными испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Она в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украины, в кровных узах, которые объединяют миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, ведь мы один народ. Как вы восприняли эту статью? Потому что многие эксперты начали говорить, что на самом деле эта статья несет территориальную угрозу для нашей страны. И, возможно, таким образом Путин готовит уже почву для аншлюса України. Ну, перше, в цій статті є фрази, які показують, що Росія остаточно скотилася до Радянського Союзу в плані ставлення до своїх зобов'язань і навіть до риторики. І до такого, знаєте, ленінського, глибокого, глухого ленінського стилю. Нагадаю вам фразу, яка точно повторює перше речення Путіна. «Только в единстве пролетариев великоросских и малоросских свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не може бути речі». В. Ленін, яка там стаття, вже не пригадую. Так. Це ж саме ми читаємо Путіна. Наступне. Ну, багато хто говорить з послабленням таким, ну, якщо вже Путін скотився до того, що пише якісь там письма на деревню дідушки, то це вже, мовляв, Путіна вже зуби випали, це вже не то. Та ні, це навіть дуже то. Путін насправді залишається дуже серйозно зорієнтованим на такий, знаєте, імперський шау-політиком. У нього не найкращі електоральні ситуації в Росії. Йому потрібно зміцнювати їх якоюсь черговою імперською гарячкою. І що він в даному випадку робить? Він створює документ, який, перше, показує внутрішньому середовищу в Росії, що він далі моделює процеси, що він далі не визнає ніяких там хохлов їхньої територіальної цілісності. Далі він звертається до України і каже, всі угоди, які були до того підписані з Україною про кордон, про делімітацію кордонів, про їх чітке визнання, про мир і дружбу, все інше, ми їх не визнаємо, їх більше не існує. Ми не визнаємо тої території, яка у вас є. Ми вважаємо, що якщо на момент, як ми намалювали кордони, з якими нібито ваша республіка вступила в СССР, то ви виходите, ви маєте з тими кордонами і вийти. Але це маленьке питання, а з якими кордонами ми входили в СССР? А з яким Росія входила? Кубань належала Росії чи не належала Російській Республіці? Питання відкрите? Відкрите. А Крим, який історично кримсько-татарський, а не російський, до кого його ставити? Те, що його потім записали в Російську Федерацію, а потім переписали в Українську Соціалістичну Республіку, це вже зовсім інші речі. Які ти бачиш кордони? На основі якого документа ти визначаєш ці кордони? Ні на основі якого. Це означає на основі своїх хотілок. А далі Росія каже, Донбас весь – це ведь наш. А Одесса – это всегда был свободный русский город. А Харьков – это наш город. Да вы вообще малоросы все? Да, ви там всі там новороси, а ви малороси. Це всі роси, руси, все його, знаєте, його доктрина, по якій він весь час говорить. Він не визнає нормальних історичних фактів, нічого іншого. І ця заява, звернення до України, каже, у вас більше немає гарантій щодо кордонів. До цього часу ми тільки єдине анексували Крим. Так, ми визнаємо, ми його анексували, але ми вважаємо це торжеством справедливості. А більше ми вас нічого не забрали. Донбас ми не забрали. Там ополченці проти вас воюють, а ми тільки гарантуємо, щоб ви там не зробили криваву різню, це так каже Росія. А ми до їх не мали претензії. Ми не вважали Донбас своїм. А от зараз ми кажемо, що ні Донбас, ні Харків, ні Одеса, ні Миколаїв, ні Херсон у вас не можуть бути під гарантією. А ми можемо їх захотіти забрати. От цар-батюшка, імператор, себе вже Путін інакше не уявляє, вважає, що ці території можуть бути забрані. Вони можуть опинитися в Росії, тому що ви, мовляв, порушили якусь там норму, яку намалював, він це приписує Собчаку. Кстати, интересно, почему именно сейчас Путину было важно высказаться именно на эту тему? Потому что я так понимаю, что это ведь было не спонтанно, об этом он еще сказал на своей прямой линии, пообещал, что такой текст будет опубликован и так далі. Насправді він зв'язаний з третім адресатом. Крім росіян,
Крім українців, третій адресат – Захід. Путін знову зараз відроджує тему, яка зводиться приблизно до такої фрази. Я вимагаю, щоб був біполярний світ. Біполярний світ має створюватися, двохполюсний світ, не між Заходом і Китаєм, а між Заходом і Росією. Китай, можете з ними ділити щось інше. Отут, на євроазійському континенті, на європейському, в першу чергу, континенті, ми ділимо з вами. І ми маємо території, які ми хочемо взяти під свій контроль. Так вони можуть залишатися незалежними суверенними державами, а цей суверенітет будемо контролювати ми. Путін наполягає на цьому. А далі він робить фразу цим всім. У вас Україна вже не є вашим партнером. Ви кілька років вливали туди гроші, вливали туди організаційну допомогу, підтримку і ідейну, і інтелектуальну для того, щоб вони робили реформи. Ви подивіться, вони зараз повертаються до Китаю. Китай – це головний виклик геополітичний для Заходу. Не Росія, Китай – головний виклик. І розворот України зараз, оцей демонстративний до Китаю, Зеленський думає, що він шантажує Захід і вернеться. Насправді, коли ти попадаєш на крючок Китаю, ти вже не вернешся. І оця заява, вона фактично Путіну дає, розв'язує руки. Він каже, а за кого ви боретеся? Віддайте їх мені, я з ними наведу порядок. Ви хочете з них боротися, а вони як Афганістан. Оте, що ми згадували, слізь з лошаді, вона вже здохла. Вже все, вам вже нічого не поможе. І основний сигнал сьогодні до Заходу. Чому саме зараз? Відповідь на ваше питання. Та з одної єдиної причини. Тому що Путін бачить жорстке невдоволення в Європі Зеленським. Меркель. Візит до Меркель, оте, що Ейдман характеризував цей візит, він дуже м'яко постарався сказати. А я вам скажу, цей візит був приречений на провал після абсолютно жахливих кількох заяв. Заява Данілова, заява Зеленського і заява головного міністра закордонних справ Кулеби. Це найстрашніше. В якій він сказав, цей уряд уже все. Він вже відходить, ми з ним не домовимося, з цим урядом Ангели Меркель. Уже неможливо вести якісь переговори, ми почекаємо, прийдуть зелені осеню, зеленим будемо розмовляти. Ну, зараз вже відповідь була, що це безнадійно. Але це слова міністра закордонних справ України. Я розумію, інфантильність Зеленського, на нього ще не дуже звертають увагу. На міністра закордонних справ України звертають увагу. І він перед візитом робить ці заяви. В Німеччині, відверта образа. Меркель, я думаю, була б акуратніша до України. Якби вона не була ображена, зневажена такими заявами. І Путін це врахував. Він дуже добре відслідковує ставлення до України в Європі. Він дуже добре знає, що після заяв на китайську тему Байден дуже думає серйозно, чи йому приймати Зеленського, чи не відмовитися від візиту і чи не ввести санкції. До речі, останній буквально момент, деякі події, зв'язані з приїздом до України тимчасового повіреного США в Україні, майбутнього посла, вже, як кажуть, на сьогоднішній день, є додатковим свідченням, що щодо нинішньої влади в Україні будуть застосовані дуже жорсткі заходи впливу з боку західного світу, в першу чергу США. Дуже жорсткі. І Путін в цей момент наносить свій удар. Він робить Заходу пропозицію. Віддайте нам Україну. Вона і так для вас втрачена. Пане Тарасе, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас историка Андрея Иванца. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум селям, вітаю вас і наших глядачів. Да. Пане Андрей, вы наверняка прочитали статью Путина об историческом единстве русских и украинцев. Скажите, вот стоит ли вообще эту статью рассматривать с исторической точки зрения, или же вот это такая действительно политическая статья с определенными месседжами для Украины и для Запада? Вне всякого сомнения, это политическая статья. Более того, это политическая декларация дальнейшей агрессии против Украины, потому что те месседжи, которые лежат в основе этой статьи, они базируются на российской великодержавной мифологии, на идеологии так называемого триединого русского народа, которая отрицает само существование украинцев как отдельного субъекта истории, как отдельного народа. И, соответственно, если нет украинцев, а существуют там некие малороссы, как часть большого русского народа, тогда зачем украинцам свое государство, своя культура, история, язык? И Путин, хотя в этой же статье так лицемерно говорит, что он вроде как и все признает, и украинский язык, и говорит об этом, но когда сам закладывается фундамент идеологема триединого русского народа, она автоматически все это отрицает. И, соответственно, Путин просто в очередной раз, но в этот раз достаточно артикулированно повторил свое намерение продолжать агрессию против Украины. Пане Андрей, а вот как историк, что бы вы ответили на эту статью и, возможно, какую бы рецензию на нее бы написали?
Ну, там можно найти просто, я не знаю, десятка-два искажений и явных исторических ошибок, передергиваний. Разбирать это все, возможно, стоит не для внутренней аудитории, а для внешней аудитории. Поскольку мы понимаем, что какой бы, извиняюсь за выражение, бред не нес руководитель соседнего государства, огромная просто и щедро финансируемая машина российской пропаганды, она это разнесет по миру, и это будет влиять на тех людей, которые далеки от понимания реалий Украины, от понимания реалий вообще нашей Центрально-Восточной Европы. И на какую-то часть элиты западных стран, которые прочитают вот подобные утверждения, это может повлиять. Потому что это может быть просто удобным таким поводом использовать аргументы, которые использует Путин для того, чтобы оправдать сотрудничество с Россией, которое ведет часто агрессивную политику и часто нарушает международное право. А скажите, вот как историк, какой бы пункт несостоятельности из этой статьи вы бы привели в качестве примера? Ну, там банально, если я не ошибаюсь, Эмский указ назван в 1872 году, издан, хотя это было 4 года позже. Там умалчиваются многие вещи, там говорится, например, о 18 годе, как об оккупации Украинской Народной Республики немцами, и скромно умалчивается, что, собственно говоря, вынужденный союз с немцами Украинская Народная Республика заключила после нападения Советской России на УНР, после официального объявления Украинской Народной Республики войны в ультиматуме Ленина и других большевистских вождей. Ну, там реально там очень много передергиваний, но главное передергивание и вот основная угроза, которая содержится в этом документе, это то, что там Путин пытается отрицать фактически существование отдельного украинского народа, когда говорит о неком едином народе. Вот этот вот мем «один народ» — это анонс просто агрессии против Украины. Когда мы слышим любого российского политика, утверждающего, что украинцы и россияне один народ, знайте, что этот политик, он выступает за агрессию против Украины. Пан Андрей, а как вы думаете, почему именно сейчас Путин вот так активно начал об этом говорить, об этом писать, и чем обусловлен вот этот выбор тем сейчас о единстве двух народов, а до этого, если я не ошибаюсь, он писал статью про Великую Отечественную войну и так далее? Мы помним манипуляции путинские в отношении Украины и Второй мировой войны, где он утверждал цинично и абсолютно неверно, что Россия могла бы сама выиграть Вторую мировую войну, то есть без 8 миллионов жертв со стороны Украины, без ее военно-промышленного комплекса, территории и так далее, без 3 миллионов людей, украинцев в рядах советской армии. То есть там манипуляций исторических со стороны Путина тоже было достаточно. Почему сейчас? Ну, собственно говоря, Путин уже не один раз говорил о том, что мы один народ во время войны, которую он начал в 2014 году против Украины. И все это время, с 2014 года, мы видим разворачивание вооруженных сил российских на наших границах. Помимо вот той войны малой интенсивности после захвата Крыма и частей в 2 областях Украины, Путин наращивает вооружение на нашей территории, создает просто ударные армии, там танковая армия появилась по определению, она используется для наступления. И в этом году уже был у нас очень опасный момент, когда Россия проводила свои масштабные учения. И, кстати, нельзя сказать, что этот момент совершенно исчез, потому что Россия отвела лишь часть своих солдат от наших границ, при этом техника осталась на местах, и угроза существует вооруженной агрессии. Но просто реакция Украины и мирового сообщества, она не позволила Путину этой весной попробовать очередную авантюру, военную авантюру против Украины. Но вот сегодняшнее заявление, не сегодняшнее, а вот эта статья Путина о том, что украинцы и россияне один народ, она просто свидетельствует о том, что эти планы никуда не исчезли. Поэтому мы должны укреплять свою оборону как государство, мы должны как общество
изучать лучше, в частности, и свою историю, и понимать, что со стороны путинской России нас пока что ожидает лишь агрессия, и поэтому верить в мифы, которые нам продуцируют российские политики, российская пропаганда, конечно, верить нельзя. Надо просто защищать свою страну, в том числе и в информационной сфере. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаголнус, історик Андрій Іванець був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, завершая эту тему, во что это может вылиться? Может ли Россия организовать какой-то казус белли и напасть на Украину? Возможно, дестабилизирующая и более деэскалационная ситуация на востоке Украины. Вот во что может это вылиться? Мені здається, що все-таки про казус беллі і можливість прямого наступу, натиску мова не йде. Мова йде трошки про інше. Все-таки про третього адресата, в першу чергу. Росія добивається того, що ми весь час спиталися, так Захід нас зілє чи не зілє. Росія добивається, щоб Захід нас злив. І ми бачимо, що в певній мірі не безуспішно. Замовчування і довге мовчання, незрозуміла ситуація з США. Вони підтримують Україну проти Росії. Так підтримують, але підтримують так не особливо ініціативно. Німеччина відверто показала позицію зараз на стороні Путіна. Франція поки що мовчить, але заявила пряму відмову підтримувати Україну щодо членства НАТО і ПДЧ. Цілий ряд інших речей. І Путін в цьому напрямку робить свої певні кроки. Він бачить дуже невмілу позицію і діяльність, або навпаки, можливо, провокаційну діяльність української влади в відношенні до Заходу. Ті їхні заяви, плюс китайський крен, це викликає повне відторгнення, і Путін цим грається. Він хоче отримати, якщо не біполярний світ, то принаймні те, що вони називають сферу своїх геополітичних інтересів, коли певні країни будуть віднесені до цієї сфери, і Україну він безумовно бачить там. Чи це буде наступ на Україну військами? Ні, це буде наступ політичний, він буде з Заходу витискати, щоб разом з Заходом тиснути на нас і вибивати з нас певні поступки. Зараз формула Штайнмайєра, потім перегляд мовного законодавства. Зверніть увагу, чому паралельно з цими листом Путіна була остання, слава Богу, відбита атака на державну мову. Закон по державній мові було атаковано. Сьогодні мали розглядати на комітеті, завтра в Верховній Раді мали абсолютно фальшивим, неприпустимим способом через закон про зміни до державного бюджету, по суті, скасувати ряд фундаментальних норм закону про державну мову. Відбили. Але це робили виключно слуги народу. Це виключно представники правлячої партії. Для Путіна мовне питання дуже важливе. І буде далі тиск. Мова, культурні питання, по церкві питання там для християн, скажімо, ускладнення і проблеми для сповідників мусульманської релігії, ускладнення для кримсько-татарського народу і спроби перешкодити його діяльності, його інститутам тут, на території України, в тому числі тиск через українську владу, для того, щоб і ваш канал не міг нормально працювати, що ми бачили певні проблеми. Я думаю, що він буде зараз іти не стільки військовим шляхом, скільки шляхом такого тиску і витискання. Військовий буде просто збереження напруги для того, щоб Зеленського весь час ставити невигідну для нього умови і весь час через людей п'ятої колони чи проросійсько орієнтованих задавати йому питання. Ти казав, що ти будеш робити мир. Де цей мир? Дай мені мир. І будемо таким чином його підштовхувати до поступок, які можуть виявитися для України просто остаточно фатальними. Тому все-таки це більше стаття з заявкою на геополітичне панування, ніж на казус беллі. Хоча чекати від Росії завжди треба найгіршого. До речі, може в продовження просто єдине того, що казав наш історик пан Андрій, я єдине, що добавлю, що би я відповів Путіну, а мені здається, замість мене відповів найкраще Тарас Шевченко, що якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була б своя, а то залізете на небо, і Бог не Бог, і я не я, і все то бачив, все то знаю, нема ні неба, ні раю, ніж тільки я. Таку цей Путін дурнуватий. Я в кінці трошки поміняв. Пане Тарасе, прекрасное стихотворение Тараса Шевченко. Пане Тарасе, я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, к теме, которую мы с вами уже упоминали. Это и Крымская платформа, в частности, депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Рустем Умеров сообщил, что в украинском парламенте в рамках пакета Крымской платформы готовят закон о политических заключенных. Давайте послушаем его цитату. Це один із законів пакету Кримської платформи, який ми хочемо провести до саміту. Цей закон нам дуже потрібен. Він допомагатиме нашим політв'язням. Законопроєкт визначатиме соціальну та правову допомогу. І тому, коли політв'язні повертатимуться, коли реінтегруватимуться, цей закон надаватиме їм фінансову допомогу.
А к нашему эфиру присоединяется журналист, координатор медийной инициативы «З прав людини» Мария Томик. Пани Мария, витаю вас, салям алейкум. Доброго дня. Да, действительно, на протяжении уже 7 лет активисты, политики говорят о необходимости принятия закона о политических заключенных. И сегодня такой закон анонсировал народный депутат Украины из фракции «Голос» Рустем Умеров и сказал, что он входит в пакет законопроектов Крымской платформы. Как правозащитник, какие вопросы должен отрегулировать этот закон? Как вы его видите? Справді, ви маєте рацію, що розмови про цей законопроект ведуться вже не перший рік. І, власне кажучи, теж говорити про те, що зовсім відсутня якась підтримка з боку держави для політичних в'язнів, так само для осіб, які на Донбасі утримуються, їх родин не можна, тому що на рівні постанов регульовані певні виплати, працює міжвідомча комісія при Мінреінтеграції, яка надає відповідну допомогу. Але все ж таки ми говоримо про те, що необхідний закон, не просто постанови, які потенційно можна дуже легко скасувати в залежності від політичної кон'юнктури. І закон має запровадити гарантії щодо певної соціальної правової підтримки для в'язнів і, власне кажучи, визначити чіткі критерії для того, щоб ми розуміли, і суспільство розуміло, і комісія могла приймати рішення щодо того, хто є особою, яка незаконна з політичних мотивів була позбавлена свободи і Російською Федерацією або її агентами. І хочу сказати, що йдеться про Крим, про Російську Федерацію, тобто про осіб, які утримуються в Криму на території Російської Федерації. Ми знаємо про те, що йдеться про десятки наших співвітчизників, передусім кримських татар, які в Ростові перебувають, в Ростовському СІЗО або вже в колоніях на території Росії. Але так само йдеться про ОРДЛО, про тимчасово окуповані території Донбасу. Власне, загалом цей закон має врегулювати ці речі. У мене, чесно кажучи, я дякую пану Умєрову за те, що він це питання порушив на рівні парламенту, і до нього так само інші депутати народні приєдналися вчора. Однак у мене є сумніви, що до Кримської платформи вдасться все ж таки цей закон ухвалити. Величезну роботу проробило представництво президента в Автономній Республіці Крим, які разом з громадськими організаціями і ще з Мінреінтеграції, так би мовити, попереднього складу розробили законопроект, який зараз перебуває на розгляді, за нашою інформацією, в Офісі президента. Ми сподівалися, власне кажучи, що саме президент виступить з відповідною ініціативою в парламенті. Ми розуміємо, що законопроект, зареєстрований президентом, може швидше пройти всі процедури парламентські, аніж якщо він зареєстрований народними депутатами. Тому я не знаю, які зрештою, можливо, є якісь внутрішні там домовленості, розуміння, і цей законопроект справді може бути Кримської платформи. Це було б, звичайно, чудово і дуже бажано для нас. То есть правильно ли я понимаю, что правильно ли я понимаю, что законопроект разрабатывали в постоянном представительстве президента в Автономной Республике Крым, правильно? Той, про який мені відомо, так. Я не знаю про те, щоб паралельно народні депутати щось розробляли, зокрема пан Умєров. Ну, коли ми з паном Умєровим про це спілкувалися, йшлося саме про законопроект, який розроблявся представництвом президента, передусім, так і про те, що це документ, який заслуговує на підтримку, власне кажучи, в тому числі народних депутатів, в тому числі тих, які входять до міжфракційного об'єднання Кримська платформа, яке очолює, якщо я не помиляюсь, саме пан Рустем. Пани Мария, есть ли у вас какая-то информация относительно освобождения либо обмена политических заключенных? Потому что, к сожалению, в последнее время вопрос освобождения политических заключенных, к сожалению, не на первых страницах информационной повестки дня, информационной верстки. Почему так? Ну, це справді так. І в мене, на жаль, є інформація тільки про якісь нові справи. Деякі справи є термінові. Ось хочу згадати про справу Оксани Паршиної, молодої жінки, яка була затримана в травні цього року в так званому ДНР, і яка є вагітною. Тобто, вона зараз утримується в СІЗО в Донецьку. Ми можемо говорити про якісь термінові справи, які потребують реагування і в Криму, наприклад, так. Тому ніякої інформації в мене про такі речі, як там звільнення, на жаль, немає. Є багато нових справ, нам про це відомо.
Владислав Єсипенко, дуже яскрава справа, так, про затримання, переслідування і катування журналіста в Криму. Тому я не бачу тут, чесно кажучи, поки що ніяких перспектив, але мені здається, дуже важливо, що це питання буде звучати в рамках Кримської платформи. Так, в серпні зараз обговорюється, яким чином формат, тобто як це буде питання презентоване, так, але так чи інакше, це не забезпечить, звісно, якогось моментального звільнення людям, але так чи інакше, без цього міжнародного розголосу так само нічого не буде. І ще я хочу додати, що сьогодні в нас відбулася зустріч за участі, в тому числі родичів деяких із незаконно утримуваних осіб, звільнених осіб, із паном Джорджем Кентом, який зараз виконує обов'язки тимчасово повіреного США в Україні, в Києві. І ми так само порушували, звісно, це питання. Це була головна тема нашої зустрічі. І, звісно, без, мені здається, зусиль активної позиції Сполучених Штатів, так само ми навряд чи можемо розраховувати на якісь процеси, пов'язані зі звільненням цих осіб. Дякую вам дуже, пані Марія Чухса. У нас Марія Томик була з нами на прямому зв'язку. Журналіст та координатор медійної ініціативи з прав людини. По Крымской платформе есть такие новости. Францию на саммите Крымской платформы представит министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дріан. Это хороший уровень? Ну, давайте так. Це хоча б якесь представництво. Поганий випадок буде, якщо будуть представляти посли цих країн. Найгірший буде випадок, якщо взагалі ніхто не буде представляти. Дуже добрий випадок, коли представляють найвище представництво. Для Кримської платформи нас було дуже важливо, щоб було найвище представництво, тому що це є фактор тиску на Росію для того, щоб жорстко продекларувати, продемонструвати нашу спільну міжнародну солідарність, перше, з народом кримських татар, з усіма, хто там терплять цю окупацію, з усіма в'язнями, які там незаконно засуджені чи утримуються, і дуже жорстко поставити і гуманітарну, і політичну складову. Для цього потрібно дійсно найвищий рівень. Давайте порівняємо. Навіть недавно відбувся дуже серйозний в Анталії дипломатичний саміт, який організував президент Ердоган. На саміті брали участь 40 країн, з них 10 були представлені главами держав, 30 міністрами закордонних справ. На мій погляд, це є для рівня, коли ви просто піднімаєте загальні глобальні питання, обговорюєте їх, представляєте їх, це є добре, це є дуже добре. Для випадку України, коли нам треба дуже конкретне прикладне значення, було б краще, щоб було більше. Тобто складова керівників держав для нас було б ліпше, щоб було... Ну, тобто нам потрібно, щоб в нас було в Кримській платформі не менше. Тобто Анталійський саміт, він ніби такий став, ну, ніби як еталонний. От відштовхуємося від нього, якщо в нас буде так само порядка 40 країн, це в принципі достатньо, це в принципі добре. Якщо б було 10 представлено главами держав, це було б непогано, але для конкретно тої цілі, під яку він засновується, було б ліпше 20. Ну, умовно, розумієте, це не арифметика, це дипломатична ситуація, яка дуже віддає геополітикою. Це впливає на результат. На жаль, переплюнути результат, перескочити результат Анталійського саміту в Туреччині нам по представництву вже не вдасться. Якщо ми вийдемо хоча б на такі показники, як 10 глав держав, це було би прекрасно. Але поки що ми маємо підтвердження, наскільки розумію, не скасоване і не піддане сумніву тільки від Литви. Навіть Польща поставила питання, зараз там є сумніви всередині в Польщі, чи брати участь, тому що дуже серйозний роздрайв пішов між Україною і Західним світом, дуже серйозний. В нас це якось менше спостерігається, на Заході це дуже помітно, особливо в зв'язку з креном бік Китаю. Тому насправді я боюся, що може бути не так гучно, як було б потрібно. Тепер, що стосується самого цього закону. Закон необхідний просто, тому що насправді ми хоча б якось згадуємо людей, які перебувають ув'язнені в ДНР, ЛНР. Так ми згадуємо. Хоча, на жаль, 1,5 роки останніх про них влада забула. Але хоча б по іменах ми знаємо, хто там. Чи суспільство українське, крім кримсько-татарських організацій, знає людей, яких зараз по Хізбут Тахрір, по справі отого мітингу на початку анексії ще тоді. Чи ми знаємо політв'язнів цих? Чи в нас, крім кримсько-татарських організацій, хтось їхні імена хоча б збирав, по них піднімає питання? А в нас в одному процесі сумарна кількість засуджених на 150 років, я пригадую, брав колись участь у вас в засіданні, у вас в ефірі, 5 людей чи 7 людей, сумарний термін,
півтора століття. Да, там больные сроки. Там 20, страшні по 20, по 25 років, як сталінські періоди. І по цих людях нам потрібно дійсно ухвалювати закон. Треба, звичайно, дивитися, що в цьому законі буде. Там треба юридичну підтримку, міжнародну юридичну підтримку виписувати. Там треба фінансову підтримку для юридичних дій виписувати. Тому що просто на волонтерських основах чи на зусиллях самого кримсько-татарського населення в Криму це реалізувати неможливо. А есть ли шансы, как вы думаете, каким-то образом освободить политических заключенных? Знаєте, дуже мало. Без дуже сильного, жорсткого тиску з всього світу, санкційного тиску, то, що фактично неможливо, тому що є проблема. Зараз навіть тих, хто в ОРДО, по кому ніби питань нема. Вони в Мінських домовленостях 3-м пунктом написані. Росія вимагає Мінські домовленості, от зараз віддайте їх, ну, за якісь поступки, зрозуміло, віддадуть. Врешті-решт когось віддадуть. А тут Росія називає цих людей своїми громадянами. В чому вся проблема? І чисто юридично знайти формулу, по якій можна було витискати, вибивати їх з російських тюрем, ну, питання складне. Тиснути на гуманізм, тобто звільніть їх з тюрем, вони вертаються до себе додому, там на окупованій території, тому що теж, ну, виривати їх, але й виривати не просто з в'язниці, а виривати з їхнього життя, з їхніх родин сюди, в Україну, на материкову Україну, де, ну, теж їм треба шукати щось, починати життя, ну, на землі, яка все-таки не є їм рідна, все-таки рідна земля їхня Крим. Да, но помните, 7 сентября 2019 года было освобождение политических заключенных вместе с удерживаемыми украинскими моряками? Було. Це був один з тих випадків, але там кримчан було теж небагато. На жаль, там були в основному політичні в'язні. Среди крымских татар был Эдем Бекиров, Владимир Балух, Олег Сенцов, Кольченко. Так. Були кілька українців і один кримський татар, так же ж. І все. І двоє були звільнені, тоді, пригадуєте, під прямим впливом пана Ердогана. До этого Умеров і Чайгозов. І, власне кажучи, все. І більше ми хороших, добрих результатів по кримських татарах і не можемо похвалитися. Тому насправді, принаймні, виписати закон, в якому будуть розписані дії певні держави, щоб це війшов планомірну стежку. Розумієте? От ті речі, які відбулися, вони такі одиничні, тому що взагалі немає ніякої системи. От вдалося. Вдалося Порошенку десь поговорити з Ердоганом. Ердоган в той момент мав послаблення конфронтації з Путіним. Путін був зацікавлений в добрих відносинах. Ердоган поставив вимогу і привіз двох людей. Добре? Добре. А в інших ситуаціях такого не сталося. Щоб було це більш-менш постійно, мусить бути якась певна система, в нашому законі прописана, яка створює, ну, механізм постійної дії. Десь ми тиснемо на Росію, десь ми забезпечуємо юридичні дії. Ну, коли люди не дістають юридичної допомоги, бо просто нікому її надати, то про них починають забуватися. Їхні справи відходять кудись в нікуди. А коли постійно діють юристи, найняті українською державою, там в Росії найняті, які там працюють, які там подають якісь клопотання постійно, які не дають спокійно жити тюремній адміністрації, які жаліються в той гуманітарний комітет, там в інші структури, в Госдуму пишуть, інші речі. Це залишає цих людей, піднімає на пилу. От один з політв'язнів кримських татар недавно на з'їзді партії «Європейська солідарність» сказав одну дуже хорошу фразу. Він сказав, що коли ми сиділи там в тюрмах, нам дуже допомагало те, що наші імена були знайомі. Про них пам'ятали, їх згадували. І нас не ризикували катувати, нас не ризикували бити, над нами не ризикували дуже поводитися, і ми відчували перспективу, що нас повернуть, тому що регулярно конкретні прізвища, не просто якісь кримські татари, не якісь українські солдати, а поіменно. От ця людина сидить в такій-то зоні, вона там переживає страшні муки там і умови, і все. Їй сидіти 25 чи 22 роки. І коли цим займаються, це допомагає. От є один дуже хороший приклад в історії, якому я особисто вдячний, це та колишня, вже, на жаль, в тій формі не існуюча міжнародна амністія. На жаль, вона повністю продалася вже російським грошам, там великі гроші прийшли, вона почала гратися в брудні ігри. Вона відмовляється захищати кримських татар, вона відмовляється захищати наших полонених, вона грається десь там в російські інтереси, але колись вони гралися в одну дуже цікаву гру. Згадай поіменно кожного, хто переслідується в диктаторськими режимами. Я знав, що коли мене, хлопчика в 8 класі, почали тягати по всяких комісіях і хотіли відправити в колонію для неповнолітніх за написання антирадянських віршів, моє ім'я було проголошене якимись політиками в Організації Об'єднаних Націй.
було Так. проголошено десь в ЮНЕСКО, боротьба проти дітей в терористичному режимі тощо. Нам писали безперервні листи, це фіксувалося. Ці листи, звернення писали члени амністії і підняті ними на ноги політики писали в тисячі адрес. От до нас, навіть просто до нас, додому приходили кожен день 3, 4, 5 листів підтримки від різних людей, яких підняла ця амністія. Це оце поіменне згадування. Коли сотні листів ідуть на колонію, в цій колонії людині вже пекло робити не ризикнуть. Та сама історія, коли ті сотні листів ідуть десь на якісь там органи, там прокуратуру, слідственний комітет, ще там щось в Росії, це означає, що в якийсь момент подумають, та ну його до біса, а може ми все-таки з ним попрощаємося, віддамо і знімемо для себе цей менінгіт. Оце поіменне згадування, яке, на жаль, зникло в Україні і немає сьогодні в міжнародних організаціях. Його хтось має відновити. Тої старої, дуже хорошої, ефективної міжнародної амністії більше не існує. Існує українська держава, яка має 100% повну відповідальність за всіх своїх ув'язаних поза межами України. Повну відповідальність. Я думаю, що цей закон в тому числі має передбачати і такі речі. До Крымской платформы, я так понимаю, что не успеют принять этот закон. Вже ні. Тому що, на жаль, вчора відбувалося голосування про включення до порядку денного спочатку окремої постанови великої кількості питань. Там цього питання не було, а воно провалилося. А потім голосували окремі законопроекти, окремо вносили. Там цього питання не було. Тобто на цьому тижні, це останній тиждень закриття сесії, його не буде. Якщо буде раптом проведено позачергову сесію, я думаю, що її будуть проводити. Зеленському дуже важливо провести хоча б в першому читанні питання про великий герб до Дня Незалежності, до 30-річчя. Це дурний закон, я про нього можу дуже критично висловлюватися, але це не тема нашої програми. Але він дуже хоче цього. Він ще хоче закон про олігархів до того часу закінчити, він ще там дещо хоче. І якщо вони на той момент, і про корінні народи він хоче в цілому проголосувати. І якщо їм вдасться провести окремо спеціальну сесію десь, скажімо, 20 серпня, там, коренные народы уже проголосовали в целом и за основу, которую подписал уже Разумков. Не про корінні народи йдеться, так. Але ще там кілька інших законів. От якщо їм вдасться провести це засідання, було б дуже добре, якби все-таки були певні зусилля, щоб цей закон там був проголосований хоча б в першому читанні. Давайте несколько новостей внутриполитических обсудим. У нас вот буквально 5-6 минут до завершения этого блока. Сегодня Верховный суд признал незаконным указ президента Украины Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. По мнению суда, президент вышел за рамки своих полномочий. Насколько ожидаемым для вас было такое решение Верховного суда? И вообще, как вы видите в разрешении этой тупиковой ситуации вокруг Конституционного суда? Створено тупикову ситуацію, на жаль, на голому місці. Тоді, коли з суду витиснув, буквально видали антиконституційне рішення про дозвіл розпуску Верховної Ради влітку 2019 року. Це було зроблено зусиллями Тупицького, який вступив, на мій погляд, злочинну змову з новою адміністрацією, яка дуже хотіла зробити такий подарунок Зеленському і зробила. За це Тупицький був нагороджений тим, що був дуже жорсткий тиск зроблений на суддів Конституційного суду з тим, щоб Тупицького, який до того був просто виконуючим обов'язки, тимчасово виконуючим обов'язки голови суду, а головою мав стати не він, а інший суддя, щоб його зробити головою суду. Вибачте, його зробили з головою суду з команди Зеленського. На сьогоднішній день Тупицький зробив, гидотну річ, оце підважування нашої євроінтеграції, тому що насправді підважити під антикорупційну платформу нашу – це удар по євроінтеграції, про взагалі цивілізаційному виборі. Це бандитизм. Але те, що зробив Зеленський, це пряме порушення закону. Пряме. І Верховний суд виніс рішення, яке було 100% прогнозоване. Знаєте, Печерський суд там, чи окружний адміністративний суд, де два вовки сидять, оці два вовки можуть вийти дуже проти закону. Абсолютно антизаконно. Але Верховний суд, на щастя, у нас пройшов оту очистку. Реформа судова, яка відбулася в 17-18 роках, Верховний суд почистила. Він оновлений не на 100%, на 85%, але це чистий суд. І цей суд виніс рішення. Рішення було незаконне. Не може президент скасовувати укази президента. Не може. Можна тільки знаходити нові обставини і виносити нові укази. Все, крапка. Але що тепер робити? На мій погляд, вихід тільки один. Верховний суд, Конституційний суд має визнати факт, що вони зайшли в тупик, вони мають провести свій новий пленум і на пленумі провести переобрання керівництва Конституційного суду. Сам Конституційний суд не найкращий по своєму складу, але там є приблизно третина більш-менш здорових суддів. А возможно ли это сделать без акцептования главного судьи Тупицкого?
Я думаю, що в цій ситуації, якщо зараз перестати діяти за принципом коса на камінь, а піти на певний політичний компроміс, ми припиняємо всі ті переслідування, ми припиняємо ті варіанти з цим жорстким пресингом і дією. А ти спокійно пишеш заяву про відставку з посади голови Конституційного суду, лишаєшся суддею, тобі недовго. Йому лишився рік працювати. В нього наступного року закінчується його термін перебування на посаді взагалі судді Конституційного суду. Просто лишаєшся простим суддею, звільняєш місце оголошується вакантним, без цього якось провести вибори неможливо. Але тобі дають певні гарантії. Відповідно, до речі, до Конституції функціональна недоторканність суддів зберігається. Він свої злочини, основні, яких його спіймали, вони стосуються його діяльності на посаді судді Конституційного суду. Там є тільки одне звинувачення, пов'язане з Міївською ТЕС з давніх років, по якому можна було б зараз просто закрити провадження заради доброї справи і вийти на нейтралітет. Все. Ти відходиш, посада вільна. І давайте домовимося, просто кулуарно домовимося. От було 5 суддів, які не зганьбилися. Головатий і ще там 4, які не проголосували за отой бандитське рішення. От давайте хай на голову суду Конституційного претендує хтось з них 5. Я думаю, що знайти цей консенсус в Конституційному суді можна. Там розуміють, що вони зайшли в тупик, і з того тупика виходити треба. Це не є абсолютно втрачений, це не є гиблий суд. З ним можна знайти. Це не Печерський суд. И еще одной неожиданностью стала новость об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Он написал заявление. Верховная Рада Украины, как сообщают народные депутаты, уже завтра должна проголосовать за его отставку, а в пятницу уже будет голосование за назначение нового министра внутренних дел Украины. И, как сообщают «Слуги народа», это может быть Денис Монастырский, народный депутат из «Слуги народа». Насколько для вас стало неожиданным это информационное сообщение, и что будет дальше? Не тільки для мене, для всіх, особливо для тих, хто розказують, що в них страшні інсайдери там є, що вони дістають там мало не із спальні Зеленського якусь інформацію. Ніхто не очікував, ніхто не знав. Так а что это? Целая эпоха ведь уходит. Ціла епоха відходить. Відходить, але знаєте, як там було? Уході воно ходя. Як кажуть, ці англійці йдуть не прощаючись, а українці прощаються і нікуди не йдуть. Насправді все мова йде про таке. Аваков має колосальну чуйку. Він не перший раз кудись звідкись іде. Так, і що він почувствував, по-вашому? І я думаю, він відчув, що пахне дуже сильно смаленим. Дуже сильно. І він кидає цей тонучий корабель, відходить, щоб потім появитися в білому пухнастим, на білому коні верхи, в рядах тих, хто будуть піднімати дуже серйозний бунт і протистояння. Він мав своє місце в системі влади Ющенка, пригадуєте, він був харківським головою ОДА. Він, в зв'язку з тим, що Ющенко знайшов певні домовленості з Януковичем, тоді кандидатом проти Тимошенко, він мав можливість зберегти цю посаду після перемоги Януковича, але він подивився, він відчув, що Янукович це не назавжди, Ющенко відходить, і він вибрав Тимошенко. Чи це був вибір там хороший, правильний? Вони з Тимошенко були ворогами. Жорсткими, страшними ворогами. Але він вибрав Тимошенко, він її підтримав. За це йому довелося рік переховуватися в Італії. Він вернувся в 12-му році, з 12-го року в нього вперше почалася супер шикарна, потужна політична кар'єра, яка закінчилася потім тим, що він став найдовготривалішим міністром внутрішніх справ з найбільшою впливовістю, найбільшою владою, найбільшими повноваженнями, як будь-який інший міністр. Це він вичекав, він знайшов, він прорахував. А я читаю такие комментарии, что прогнозируют распуск нынешнего правительства, и Арсена Авакова видят на місці прем'єр-міністра. Ні, це до недавнього ще часу такі ідеї були. Зараз його відходом, він відходить взагалі з цієї команди, з цієї компанії. Вони розходяться мирно, він не поставив їх перед фактом, він повідомив Зеленського за день до цього, за день буквально, але це було його не сковернули. Він сам поставив їх перед фактом, але він домовився, що він оголосить про відставку після того, коли це стане відомо. Далі він виходить у вільне своє плавання. Я думаю, що він вирине тоді, коли в Україні дуже сильно почне спахнути смаженим. От ті бійки, які сьогодні були під Верховною Радою, до речі, я не здивуюся, якщо за цими бійками стоїть персона Авакова, який підштовхнув певне середовище з колишніх міліціонерів прийти під Верховну Раду. І реально обуриться за те, що їм зрізали надбавки до пенсій. І ці бійки дуже скоро наберуть більш масового характеру, і в Україні буде осінь дуже гаряча. Я не здивуюся, якщо Аваков раптом прийде і опозиційному середовищу скаже: слухайте, а ліпшого коменданта Майдану вам не знайти.
І хочете, не хочете, мусите миритися. От я вчора розмовляв з одним з представників партії «Європейська солідарність». Буквально 20 так. секунд. І питаюся, от у вас з ними дуже важкі відносини, Аваков ваших людей садив, переслідував, все інше. А от він прийде і він скаже, і що ви зробите? Він каже, а нічого ми не зробимо, ми не маємо іншої можливості, ми його приймемо. І він прийде на одну з лідерських позицій – валити нинішню владу. Після паузи. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чохса, у нас Тарас Чорновіл був гостем нашої студії, політичний діяч, народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го та 6-го скликань. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут, и далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Корушкенча. Олерісем дефні еленіс мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер иңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек үшін. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ үшін. Дефні еленіс ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қаныны үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыңыз, еп хатырде. Марифчы, нешірчі, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университеттерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып чалышты. Соңра Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile бераберлікте Ветан Хадимы намында газета чықардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Газпралы тарафындан чықарылған Терджиман газетасында чалышы башлады. Исмаил Газпралы 1914 сенесі вефат еткен. Соңра Асан Сабри Айвазов Терджиманның баш муарері олды. Соңра о Ахмеджит шерінде миллет деп адландырылған газета нешір етті ве айны заманда Қырым Милли Құрылтай рейсі вазифесінде бұлынды. Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ile бераберлікте әм язычы, әм драматург, әм де ажайып эдеби терджиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден bu алға қалдық, кебі беди есерлер ile бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Лөнгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне терджиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади өмір фаалиеті ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз.
milli mekteplерimize soqunuz, ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avropa'ya gideceğinizde bir-birinize lisanı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Assalamu alaikum, хайырлы акшамлар. Сайгылы АТР телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеке бөлігімізні біз Украина ичерісінде юз берген адиселерге хырым ве хырым этрафында мойым олған адиселерге бағышладық. О себептен мен хатырлатам, студиямызда телефон бағлары чалша, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номераларыны вақтынже тақдим ете 073-419-41-58 Вайбер вастасыйлы студиямызға телефон açmaға бар, имканыңыз бар, еда скайп адресымызны қоллана білесіңіз. Добрый вечер, приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Все наши программы в записи. А наш эфир я хочу начать с такого информационного сообщения. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что пауза в работе нормандского формата возникла из-за Украины. Он обвинил Киев в невыполнении достигнутых договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. А недавно с рабочим визитом в Германии прибывал президент Украины Владимир Зеленский. Там после встречи и переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель он призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и закончили войну на востоке Украины. Вот его цитата, давайте его послушаем. Я вважаю прекрасним проект, який готувала німецька сторона спільно з французькою під назвою «Ключові кластери з виконання мінських домовленостей». Україна підтримала цей проєкт, він зараз знаходиться у російської сторони. Тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі. Ну, а канцлер Германии, в свою очередь, заявил о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Также она сообщила, что желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса все же прошли выборы. Вот ее цитата.
На жаль, у зв'язку з мінськими домовленостями у нас не вистачає прогресу. Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато контрольних пунктів в'їзду-виїзду. На жаль, не в такій же мірі це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах були проведені вибори. Німеччина буде й надалі виступати за досягнення прогресу в мінських домовленостях. Ну а зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Данілюк, міністр фінансів України 2016-2018 та секретар РНБО України в 2019 році. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Да, пан Александр, относительно вот тех заявлений, которые прозвучали из уст нашего президента и канцлера Германии Ангелы Меркель, Зеленский говорит о неких кластерах, которые уже акцептовали с 3 сторон – Германии, Франции и Украины, и ждут подтверждения от России. Меркель же говорит о необходимости имплементации формулы Штайнмаєра в украинское законодательство. Понимаем ли мы сегодня, о чем действительно идет речь, и не противоречит ли нашим национальным интересам имплементация формулы Штайнмаєра в украинское законодательство? Ну, скажем так, многие понимают, что доступ к информации. Подход кластеров – это не новый подход. О нем говорить достаточно долго. Я неоднократно высказывался по починам, потому что когда все открывают кластер, а на самом деле в этом красивом слове, а что в этот кластер входит? То есть, каким образом делится выполнение условий соглашений, вот они делятся на определенные там этапы или на определенные какие-то вот группы, да, условий. Вот это есть кластер. Так вот, основной вопрос — это не кластерный подход, а что в этих кластерах находится. И здесь может быть от, как говорится у нас, полной перемоги до полной зрады. И, к сожалению, детально никто никогда наше общество не посвящал в то, что же на самом деле сейчас собирается обсуждать в нормандском формате. Поэтому такой общий такой настрой недоверия. Повторили голову фразами кластеры, а содержания нет. Это первое. Поэтому говорить о том, там будет ли это прорыв или нет, все зависит от наполнения. Информации данной в публичном домене сейчас нет. Люди об этом не знают. Второй момент. Я хочу обратить внимание еще на один пункт, который постоянно делаю на нем акцент. Минские соглашения, с моей точки зрения, себя уже исчерпали. Война идет уже там больше 6 лет, и мы не можем рассчитывать решение этой гораздо более серьезной проблемы сейчас, устоявшейся за 6 лет, старыми методами. Если бы это было бы возможно, уже давно бы нашли решение. И поэтому я, честно говоря, в минский формат не верю. Я понимаю, что наша власть не может от него там публично отказаться, но, по крайней мере, где-то надо все равно думать уже о новом формате, куда нужно вовлекать и, в первую очередь, американцев. Да, вот. А какой это может быть новый формат, если альтернатива этому формату, и даже если говорить о присоединении Соединенных Штатов Америки к такому формату, пойдет ли на это Россия? Ну, во-первых, я не вижу вообще никаких плюсов от присоединения Соединенных Штатов к минскому или к нормандскому формату. И здесь даже не вопрос в том, что французы и немцы этого не хотят, а в том, что там и так все запутано, там так все как бы логически разорванные связи между разными шагами, что от того, что там появится еще такая сильная сторона, как Соединенные Штаты, это мы просто, знаете, это мы привлечем нового игрока, в принципе, к игре, которая не имеет решения. Я бы американцев привлекал к новому формату и искал, использовал как бы их сильные стороны для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки. А сейчас получается очень странная игра. Немцы-французы против вхождения американцев. Президент Зеленский, наоборот, на этом настаивает. Мало того, хочет поднимать этот вопрос при встрече с Байденом. Вот. Если он будет успешен, и американцы какие-то войдут в этот формат, ну тогда я полностью потеряю веру в то, что ситуация на Донбассе вообще каким-то способом может быть урегулирована. Потому что я понимаю, что все идет в тупик.
сознательно загоняется в тупик. Это меня очень... Так, а как вы видите выход из этой ситуации? Мы сейчас находимся в таком неком цугцванге, когда какое бы решение по регулированию и по активизации нормандского формата, минского процесса мы бы не приняли, к сожалению, хорошего результата добиться будет невозможно, учитывая вот заявление Ангелы Меркель, которая настаивает на имплементации формулы Штайнмайера, проведение выборов, а это фактически конфедерация в нашей стране, это сдача национальных интересов. Что нам с этим делать? И до каких пор будет продолжаться вот эта игра в процесс? Я вот пытаюсь найти какую-то аналогию, которая была бы уместна здесь. Но вот, знаете, когда человек попадает, вот это как бы из правил безопасности, да, если человек, плавая в пруде, попадает там в водоворот, он не должен суетиться, да, он не должен бороться, потому что он потеряет силы и утонет. Ему необходимо собрать силы, вот, поддаться немножко потоку, а потом собрать все силы и выйти из этой воронки. Это как бы правило выхода и как бы сохранения своей жизни, да. Так вот то же самое здесь. Минский процесс. Здесь не надо вот барахтаться, здесь не надо кучу разных инициатив озвучивать, потому что мы фактически сами себя, ну, мы истощаемся, мы дискредитируем, наша власть себя дискредитирует, потому что мы шевелимся, Россия не делает ничего, абсолютно ничего. Они просто изредка дают комментарии о том, что вот здесь вот виновата Украина, вот здесь что опять Украина сделала. И вот они не сделали что-то еще, и дают какие-то новые инициативы. И вот в этом, вот такая модель поведения, она, ну, заведомо неправильная. Поэтому что здесь нужно делать? На самом деле, ну, прежде чем что-либо делать, нужно подумать. Вот мы сейчас в нашем центре, вот уже около, там, больше 2 месяцев работаем над вариантом, новым вариантом подхода к решению как бы, проблемы на Донбассе. И он не базируется на Нормандском соглашении. Мы ищем это решение, это очень непросто. К сожалению, ну, власть на самом деле не сильно в этом участвует, потому что они очень сильно приклеились именно к нормандскому формату. И вот найдем мы решение, мы его предложим. Но это очень непростой вопрос. Но это совершенно не означает, что пока нет решения, необходимо изображать какую-то там бурную деятельность в рамках нормандского формата. Это ни о чем. И я бы, например, встречу с Байденом вообще бы не тратил на нормандский формат, потому что у нас куча других есть вопросов, которые нужно обсуждать. Гораздо больше. Та ситуация с Крымом, например. Ну вот я бы на этом сфокусировал. Понимаете? Да. Ну вот нужно искать вещи прорывные, а не тупиковые. Ситуация с Крымом. Как вы видите этот разговор? О чем должен по поводу Крыма говорить Зеленский с Байденом? И каким образом Байден может присоединиться к процессу деоккупации Крыма? Как вы видите этот процесс? Это очень важный вопрос. И давайте сейчас посмотрим, сравним 2 поведения, модели поведения. На чем сейчас работает вот наша власть? Наша власть сейчас фокусируется на том, чтобы провести первый саммит Крымской платформы, привлечь туда как можно больше международных лидеров. И они это воспринимают как большой такой сигнал международной поддержки. Ну и такой большой, как бы, не сказал бы, пиар-акция. Это, наверное, некрасиво так говорить. Ну, определенный пиар в этом присутствует. Знаете, в чем здесь проблема? В том, что нету пока содержания для Крымской платформы адекватного. Вот когда оно есть, тогда даже не имеет значения, там, чтобы были все лидеры всех стран, а чтобы ключевые просто согласились с содержанием. И чего я сейчас больше всего опасаюсь? Что будет проведен этот первый как бы заседание платформы, будет много разных лидеров, а через год мы их просто не соберем. Потому что они дважды на пустое мероприятие не приедут. И поэтому сейчас я считаю, что Крымская платформа — это очень правильная инициатива. Но я не вижу там серьезного наполнения. Ну, собраться, поговорить, сделать политическое заявление — это не наполнение. Нужны конкретные действия, нужна там дополнительная санкционная политика. Нужно прекрасно понимать, что Россия будет и дальше укрепляться в Черном море. И поэтому здесь как раз вот есть о чем говорить. Есть о чем говорить, как, в принципе, там, минимизировать доминацию, ликвидировать доминацию там, России в Черном море. Здесь очень много союзников у Украины. И Турция,
и Румыния, ну, то есть все как бы Черноморский регион, да, и Соединенные Штаты, и Великобритания. Тут есть с кем работать. Поэтому я здесь больше бы сейчас меньше за пиар, да, и за красивую картинку. Когда, знаете, будет большущая фотография, вот мы вот там участники Крымской платформы. А я бы хотел, чтобы на этой фотографии стояли люди с озадаченными лицами, потому что они думают о том, как помочь Украине. Понимаете? Как сделать так, чтобы Крым был, то есть Россия ушла из Крыма, да? Вот это вот ключевое. Вот я бы хотел это видеть, а не улыбающиеся лица, потому что здесь собрали, щелкнули. Смотрите, обратите внимание, интересная фраза была у Путина вчера. Он сказал о том, что он там говорил, а вот наши союзники в Европе, он там намекал на том, что не все страны в Евросоюзе на самом деле будут поддерживать Крымскую платформу. То есть сейчас фактически идет борьба, кто там будет на фотографии, а кого не будет на фотографии. А борьба должна быть за другое. Да, мы должны быть, возможно, даже менее публично, но отрабатываются очень жесткие механизмы, чтобы Россия реально боялась того, что запущена Крымская платформа. Александр, как вы оцениваете стратегию деоккупации Крыма, утвержденную Советом национальной безопасности и обороны? Ну, рамочный документ. Там же нужно еще очень много для имплементации принять, правильно? То есть там детали важны. Но в принципе там я считаю, что достаточно рамочно, объемно, все продумано. Но вы же понимаете, что в определенном роде даже Минские соглашения — это тоже определенная стратегия такая, знаете, согласованная. Но результат мы ее видим. Точнее, не видим. И, пан Александр, вот еще один вопрос, который я хотела вам задать. Вы наверняка читали недавно опубликованную на сайте Кремля статью президента России Путина о единстве русского и украинского народа, в кавычках. И многие эксперты говорили и продолжают говорить о том, что таким образом этой статьей Путин дает месседж такой, возможно, готовит почву для попытки аншлюса Украины. Видите ли вы такие угрозы? Очевидно, что подобная статья — это сигнал, это инвестиция определенная со стороны Путина. То есть он не просто это вкинул, да, потратил усилия там, и так далее. Не то, что сам он ее писал, но все равно, да, то есть от своего имени он ее выдал. Это однозначно что-то предвещает. Однозначно. И вряд ли что-то хорошее. Смотрите, вот самый правильный вариант, и, кстати, то, как работает Россия, кстати, тоже, да, это разрабатывать разные сценарии поведения. Вот у нас сейчас есть определенные такие, мы разработали, опять же, с моим коллегой Рябошапкой и с Климкиным, там, модель поведения определенная России сейчас. Она в том числе может подразумевать определенные действия со стороны России перед 30-летием, отмечанием 30-летия независимости Украины. То есть они могут там предпринять определенные решения, например, по отношению к неоккупированным, к неконтролируемым территориям, да, Донецкой и Луганской области. То есть это явно сигнал. И здесь РНБО должно этот сигнал прочитывать. Наши разведывательные органы должны собирать информацию для того, чтобы мы не были как слепые котята, да, фактически понимали, куда этот сигнал, на что он направлен. Но это точно не какой-то там, знаете, вот делать было нечего Путину, он решил написать статью. Так. В этой статье ничего нового нет. Но сам факт, что это сделано сейчас, скорее всего, говорит о том, что Россия готовится к конкретным действиям. И, возможно, эти действия, кстати, известны нашим партнерам международным. И сейчас где-то переговоры для того, чтобы Россия сейчас, возможно, где-то торгуется, да, для того, чтобы свои угрозы, например, нейтрализовать ни на что. Большая политика. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чох сагол, что нашли время и подключились к нам в эфир.
Олександр Данилюк був з нами на прямому зв'язку. Міністр фінансів України 2016 та 2018, секретар РНБО України 2019 році. Мен ise Кырым-Татар тіліне кечем ве студиямызға келген мұсафирімізді тақдим етмеге азырым. Кырым-Татар милли әрекет іштиракчымыз Синавир аға Кадыров. Селам алейкум, хош келдіңіз, Синавир аға. Merhaba. Синавир аға, шымды юқарыда музакире еткеніміз меселені сізде ешіттіңіз, ақытенде чоқ мұйым меселер сырасында, мен Донбасс меселесіні біраз четке алып Кырым ве сонки бұл Путиннің мақалесі меселесіне кечмеге істейім. Муақақ сізде бұл мақалені оқығандырсыныз ве ақиқатенде Украинаның бойле территориаль бүтінлігіне сіздің фікіріңізде бұл мақаленің бірде-бір телюкесі бар ма, яғни мақаледе айдынлатылған месседжлерін? Siz bilесіз, Данилюк айтқандайын, ешбір яны бір fikir айтмады Путин. O aslında 7 yıl evvelsi de şu fikirler var edi, şu pozisiyada. Ularda aslında bu tarihi konsepsiyası, ularının asıl olması ve devlet kurulmak konsepsiyası bundan ibaret edi. Hiçbir yanlılık yok. Men şunu bilesem pek meraklı ne deseniz, Biden'den evvel, Putin'den Biden'ın konuşumundan evvel Ukrayna ve aslında çoksu insanlar dünyada beklediler bu konuşumun neticesini ve ekseriyetle şimdi anda biraz Putin'le Biden sıkar degen fikir çoğusunda öyle bir fikir var edi. Halbuki o konuşu geçip gitti ve siz bakın şimdi Putin tekrarladı özün konsepsiyasını aslında bu Rusya'nın gelecek konsepsiyasını ve bu aslında Rusya devletinin stratejisi. Görüyoruz ki hiçbir değişmeler olmadı. Bunu nasıl anlamak acaba? Biden'ın konuşulduğu bu mesele üstünde, bu Ukrayna'nın çevresinde alıp varılan laflar hususunda ne fikirde kaldılar, ne fikirge geldiler. Ve şimdi görüyoruz Merkel Kennedy Steinmeier nesine ait. Biz bu konsepsiyonu o zaman ne kadar tenkit edilgeniydi Ukrayna kabul etmedi. Şimdi bana bakın Kennedy tekrarlana bu mesele. Ama ondan o daha yakında kaysı bir Ukrayna kanallarında tekrarlagan ediler bu Biden'ın etrafındaki güçlerinin pozisyasını, bu Donetsk ve Lugansk toprakları hakkında pozisyonu. Siz bilesiniz, bu biraz mesele Ukrayna'nın bu meselenin çözülmek yollarını ve ileride nasıl olacağını ve onların pozisyası çok farklılaşa. Ve lakin onların pozisyası niçindir bu Minsk anlaşmaların pozisyasına yakın. Bu vaziyette evet bu Putin'in şimdi beyanatı aytayık. Beyanatı. Bu kendi böyle siyasi makale yani. İşte biraz bizlerine düşündürecek almak getiriyor. Olmaz mı ki böyle şimdi Ukrayna bu Avrupa'daki güçlerge işanıp durup arkasız kalacağını sakınmayın. Niçin degende Putin de dostlarımız degende Avrupa'da kimnedir göz önüne tutadi.
Ve lakin onu göz önünde tutkan güçler ve biz işangan güçlerinin aytayıq çaresi biraz farklı menimce Avrupa'nın özünde. Çünkü hakikaten biz göremiz ki Ukrayna Tış İşleri Nazirliğinde de geçen haftalara veya bu haftada bir kere bu seslendirildi. Degenlerine göre Rusya Kırım platformasında iştirak edecek birçok memleketlerge özünün böyle demek şartlarını, şantajlarını seslendiriyor ve onlarga binaen böyle korkutup siyasetini alıp bara eken degen malumatını biz Ukrayna Tış İşleri Nazirliğinin çalışanlarından, hususan Emine Hanım Ceppar'dan eşitken edik. Yani Rusya böyle şekilde şimdi Kırım platformasına iştirak etmemeleri için hareketler mi yapar ya da korkutup siyasetini Avrupa memleketlerine, Garbi memleketlerine binaen gerçekleştirir mi? Bilesem, ben Rusya öz işini alıp bara. Bizler öz işimizin alıp barmak gerekmiz. Ben işte sakınmayım kimdir Rusya'nın pozisiyasının tübünden ve aslında hareketlerin tübünden sakınarak gelmesi hiç problem yok. Menimce, niçin degende, hakikaten de bu da Danilik'te ayıttı. Manda kelgenin yani bu prezidentlerin ve onların pozisiyası biraz farklı mesele. Kimdir kelip kayıtıp gider ve aslında bu platformanın ne güçleştirmek ve aslında bu deokupasya meselesi yani Kırım'ı işgalcilerden kurtarmak meselesinden biraz avlak da olur. Ama işte sıradan kalmayayım deyip kelgen soylarından faydası yok. Ve men bellesem manda mutlak özün pozisiyası olan devletler değil de aytayıq böyle aslında dünya siyasetine tesir etken devletlerinin vekilleri, onların prezidentlerinin kelmesi şart menimce. Bu birinciden Amerika. İşte Amerika olam, Amerika olmayım, onda hiç değil. Ben şimdi toxtalmayım ayrı memleketlerde. Niçin de yine toxtamağanım meselesi bu Karabağ meselesine bakkanda anda Minsk prosesinde Amerika'da var edi. Ve lakin Frankler Amerika ve lakin neticesi yok edi. Bunda nasıl temelde, haysı platforma degeni yani ben temel deyip anlayayım. Ve lakin o temel neden ibaret olacak? Eğer de tek toprak meselesi hakkında gitse, yani işgalcilerden haysı bir toprağını kurtarmak desen, yani bu Donetsk, Lugansk'ine benzerek ve ilahire, ben bellesem bu mesele ende eskirdi ve evet, men için pozitsiya biraz başkaca olmak gerek. Eğer de Ukrayna biz Kırım'ın asıl tamır halkının gayip olmasından kurtarmak prosesini başlayıq degen platformada yapılsa ve böyle kibik şiarına etnositke karşı kureshini alıp barmak halkının Kırım'ın asıl halkını saklap kalmak meselesinde kurulsa bu platforma menimce o biraz başka ve ona geleceği var menimce. Niçin degende? Daha semereli olacak mı? Elbette ona siz bağışlarsınız, все зависит от наполнения. Doğru mu? Mun derecesinden bağlı. Ve siz bakın, ekseriyetle Rusya nege esaslanıp durup Kırım'ı aneksiya yapkanını anlata. Yani emiş andaki
halk o andaki halkının hakkını al etilmek prosesi. Ve lakin kelin biz anlatayıq, anda halk degeni tek Kırım Tatar halkı. Yani ehali halk olmay. Ve kelin birinci adım attım Ukrayna. Bizlerine Kırım Tatar halkını asıl tamır halk dep tanıdı mı? İkinci adım ende atayıq da bu men aytam da men işte netmez edim. Bazıları deyirler bu Kırım Tatar halkının statusu kanunu hakkında. Men bilmeyeyim, belki doğrudur ve lakin bu status degende bugünden bugün kanun alındı bu tamir halklar hakkında. O status olmayıp nedir o? O da status. Onda da yazılar tamir halklar kim, ne, nasıl aklarga sayı? Menimce bilesim, bunda men aytaydım de şimdi tekrarlardım. Şimdi çok mühim Ukrayna için bu Kırım Tatar halkının bu 44 meselesi sürgünlükünün, bu genotsid degen tanıgan, bu aslında cinayetlikinin genotsid dep tanılgan neticesinde преодоление последствий геноцида крымско-татарского народа деген bir kanun kabul edilse, tazminatlar da verilir. o zaman olur bu rehabilitasya ve ilahri. O zaman men belirlesem Rusya'da biraz kıyın vaziyetke kalır edi. Niçin degende? Tamam degende Rusya'da gelmedi. O Kırım vakti Rusya'ya bakaydı da gelmedi bizim sürgün etkende. Bu birinciden. İkinciden mal mülkümüzün tutup algan Rusya'nın pulüne de gelmedim. Ve sonra onlar bu 54. senenin Kırım'ını RSFSR'den Ukrayna geçirmesinin ne kadar doğrum yani yanlış ve ilahri onun üstünde ne kadar o kanunga esaslanıp yapılgan alıngan karar mı ya da yok degende siz bağışlarsınız. O 54 senesi de işte Rusya halkının aklarını bozgan karar değil. O bizim milletimizin aklarını ayak tübüne alıp yani aslında yoksanga çıkarıp durup alıngan kararlar edi. Ve Ukrayna'da çok netmesin. Niçin degende o 54 senesinden sonra Ukrayna kırsetilgen son Kırım'ını Ukrayna'nın da kabahatı var bizim halkımızın o günde. Niçin degende Ukrayna ularla birlikte 1989 senesine kadar ona baksanız instruksiyalar şeklinde isteysizim. Başka bir kararlar isteysizim bu Ukrayna'nın içerisinde. Ukrayna degenime bakmadan Ukrayna SSR'nin içerisinde alınan kararlarına kadar halkımıza zarar getirgen ve ne kadar vatandaşlarımızın mahkemeye çekip bilmeyeyim sürgün yapıp ve ilahri. Yani ben şimdi bu sayıtmayın de lakin herhalde siz bilesiniz o zaman o platformadan o platformanın diğerinde andan çıkan başka adımlar Rusya gelmegenin özünde mümkün edip pek çok halkara konferensiyalarını geçirip durup bu meselelerin inceltirip durup kaysı bir teklifler etmeye gene de bu platformaga yani rekomendasyonel karakteri ve ondan kelip çıkmalı gene de sanksiyalar ve ilahri. Biz o taraftan güçleştirebilirdik. Ve siz bağışlarsınız o zaman hakikaten de bu gene de
Kırım'ın içerisinde Айтайхе, народозамещение, это не просто было бы это самое, да? А один из видов, собственно говоря, уничтожения, да, культуры, истории, вейлях-рия. Анда çok mümkün еді bu nazari kontsepsiyaları, nazari pozisiyaları işlep çıkarmağa veylekti. Onun için mında çok bağlı bu Ukrayna nasıl bakacak? Tek Kırım toprağını kaytarmak. Ama ne farklılaşa bu Donetsk-Lugansk'den? Hiçbir farkı yok. Bunda açıktan açık hem Rusya'ya gösterildi. Ama da şimdi Rusya'ya gösterilmedi. Bu Donetsk-Lugansk. Ve lakin bunda onlarını ayırdı etken ve farklılığını göstergen bunda tamı asıl halkının, yani tamır halkının pozisyası çok büyük rol oynuyor. Ve bu позиция, yani kenede bizim halkımızın позициясы, Kırım Tatarlarının позициясы. Bu sebepten Kırım Tatarlarının temsili organının bu Kırım platformasına dahil olması da, anda iştirak etmesi de çok mühim. Zaten çok vakit kalmadı. Bakıp göreceğimiz bu platforma nasıl şekilde çalışacak. Çok sağ olun Sinaver Ağa. Stüdyamızga kelip suallerimizge cevap bergeniz için Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Sinaver Ağa Kadyrov bizim stüdyamızın musafiriydi. Sayılı dostlar, biz ise sizlerden sağlıklaşmayıq. 2 dakikadan sonra Zaman informasyon programması yayınımızda devam ettiği sonra biz bu stüdyaga qaytacağımız ve yayınımızdan devam edeceğimiz görüşkence. Қартлық іч sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım, ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey kelmey elimden. Ağlayım. Aytam alımны kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegime diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm hiçbir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımны toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça.
Секретний свідок ФСБ кілька разів плутався у свідченнях. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Цього разу підгрупи Османа Арифмеметова, Єшара Муєдінова, Рустема Шейхалієва, Енвіра Аметова та Руслана Сулейманова. Допитували свідка, який назвався Рамазановим. Він кілька разів плутався, чи писав він заяву про злочин на підсудних до ФСБ, чи це була заява про вихід із забороненої організації. Врешті не зміг визначитися, чи був він учасником Хізбут Тахрір. На питання, що його в такому разі відрізняє від підсудних. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Томаревич, який живе у Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язнів признали його за картавою вимовою. Если в прошлом судебном заседании скрытый свидетель отвечал, что все наши подзащитные являются членами Хизбут Тахрир, и несмотря на меры конспирации, все они ему открыто об этом заявляли, а также заявляли о том, что они давали баят, то есть присягу на верность руководителю Хизбут Тахрир, то в сегодняшнем судебном заседании на уточняющий вопрос моего коллеги имени Ханумова Милевой свидетель сказал, что она вводит его в заблуждение, и он не давал ответов, касающихся баята. Это вызвало даже улыбку судьи. Также в этом судебном заседании свидетель несколько раз путался, писал ли он заявления на наших подзащитных, либо это были заявления о выходе из членов Хизбут Тахрир. Он говорил о том, что он является участником организации. Через некоторое время говорил, что он переставал являться участником этой организации, что вносились обязательные сборы, административные сборы. При этом из всего количества участвующих в собрании он был единственным, по его словам, человеком, который не являлся участником Хизбут Тахрир. Кримсько-татарські політв'язні, яких утримують в російських СІЗО під загрозою інфікування ковідом. Про це заявили адвокати після судових засідань. За їх словами, в ізоляторах вже чимало хворих. Затриманого у Сімферополі Ремзі Бекірова, учасника великої справи про тероризм, на засідання у Південному окружному військовому суді привезли з підвищеною температурою. Втім, лікарі, які приїхали за викликом, підтвердили високу температуру та вирішили, що бранець може далі брати участь у процесі. Інші політв'язні також привезені на засідання з симптомами захворювання та без засобів захисту. Были врачи, они измерили температуру. Температура 38,7 градусов. После чего врачи делают вывод, что Ремзи Бекиров может участвовать в процессе. Тут, честно говоря, даже у нашего гособвинителя, уважаемого, глаза полезли на лоб. У нас в том числе. При температуре 38,7 можно представить себе вообще, как человек может функционировать. После обеда Ремзи стал еще хуже. Возможно, температура даже еще больше поднялась, но он сказал, что участвовать он в процессе не может. И, в общем-то, мы отложились при общем согласии стороны защиты и стороны обвинения. Хотелось бы также отметить на то, что сегодня они были доставлены без средств индивидуальной защиты, то есть на наших подзащитных нет никаких масок, у них нет с собой каких-либо дезинфицирующих средств для того, чтобы они могли обработать себя. А мы с ними, в принципе, даже несмотря на то, что они содержатся в аквариумном сооружении, общаемся непосредственно через вот эти вот, будем говорить так, отверстия, да, вот в этих аквариумных сооружениях, и есть непосредственный контакт и общение. Я имею в виду в плане респираторного передачи какого-либо вируса. Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва житла для кримських татар. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. Зокрема, йдеться про будівництво 500 квартир, з яких 450 будуть передані кримським татарам, а 50 – пільговим категоріям громадян, серед яких внутрішні переселенці та ветерани російсько-української війни. По 200 квартир збудують у Миколаєві та Херсоні, найближчих обласних центрах до адмінмежі з Кримом. Ще 100 у Києві. За словами Умєрова, минулого тижня він з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим оглянули ділянку, відведену під забудову. За ратифікацію українсько-турецької угоди проголосували 333 народні депутати.
За 333. Захищали Україну, але український паспорт чекають роками. Іноземці, які з 2014 року боронили територіальну цілісність у складі добровольчих батальйонів, закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон про спрощене набуття громадянства. Добровольці Айдару та Азову, Юлія Толопа та Нікіта Макеєв обурені складнощами в отриманні паспорта. Кажуть, вирішити проблему обіцяють від початку російської агресії, але зрушення з'явилися лише позаминулого року. Тоді парламент спростив процедуру набуття громадянства іноземними воїнами-добровольцями на півроку. І люди змогли отримати посвідчення громадянина України. Але термін дії цього документа спливає цього року. Тож очікують ухвалення нового закону. Спрощення механізму отримання паспорта дозволить просто подавати заяву про відмову від минулого громадянства, а не їхати до країни походження. Бо для добровольців з Росії це смертельна небезпека. Командир батальйону Крим Іса Акаєв, чиї побратими теж чекають на український паспорт, сподівається, що закон ухвалять якнайшвидше. Надо исправлять, так нельзя. Это в первую очередь честь нас. Люди пришли нас защищать, а мы их бросили. Так нельзя поступать. Это бесчестно и вероломно. Так нельзя делать. Мы должны исправить. Я не розумію, чому у 2021 році, на 7-й рік війни, зараз я знаходжуся зовсім без документів. В мене є посвідчення учасника бойових дій, в мене є військовий квиток, в мене є атестат за 11 клас, який я закінчила в цьому році, тому що в мене не було можливості передати документи з Росії з мого інституту. І для подальшого навчання я закінчила 11 класів тут. Я дуже хотіла поступити в цьому році на навчання, але розумію, що зараз це просто знов відкладається на рік, на два, а то можна і більше. Судову справу ми виграли стосовно встановлення юридичного факту неможливості відмови від російського громадянства. І подали до міграційної справи декларацію з цим рішенням суду. І сьогодні я отримала відповідь, що, мов, вибачте, але закон не передбачає інших якісь відповідей, як ви надіслали нам. Кривава доба на Східному фронті. Під вогнем важких мінометів окупантів на Луганщині поліг 39-річний боєць 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Андрій Біляєв. Це 5-та бойова втрата липня. Ще 5 побратимів загиблого воїна дістали поранення. 1 травмований. Військових терміново доправлено до шпиталю. 1 боєць у важкому стані, інші у задовільному. Українські військові відповіли окупантам вогнем. Ворог також обстріляв з артилерії цивільні квартали Тарамчука та знову запускав розвідувальні безпілотники. А зранку били по Луганському. Є поранений. Станом на 7 годину ранку 14 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу 1 військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний. Перевірка спорядження та підготовка до роботи у повітрі. Для бійця сил спецоперації на позивний «Америка» сьогодні 130-й стрибок. Але попри неабиякий досвід, уважно кріпить спорядження. Якщо щось зроблю не так, то потім ви будете мене ловити в морі. Це спільні тренування бійців сил спецоперації України та Сполучених Штатів на полігоні в Очакові, що на Миколаївщині. Чекає на товаришів і боєць на позивний «Кет». Він у повному екіпіруванні розповідає про роботу в повітрі. Ми відділяємось від літального судна на невеликій висоті. Відкриваємось, перевіряємо свої купола, вистраюємо бойовий порядок. І коректуючи один одного по радіостанціям, ми з великої висоти йдемо на велику відстань. За легендою, розвідувальним групам необхідно зайти повітрям у ворожий тил. Щоб здійснити цей задум, використали конвертоплан «Оспрей», що стоїть на озброєнні Корпусу морської піхоти та сил спецоперацій США. Під час святкування Дня ВМС України одесити та гості міста мали можливість спостерігати за їх прольотами береговою смугою.
Конвертоплан поєднує окремі можливості літака та вертольота. Він залишатиметься у повітрі, поки спецпризначенці не дістануться землі. Якщо конвертоплан сяде, в нього є свої потоки, які можуть, якщо він сяде раніше нас, вони нас можуть затягнути у вінти. Це просто небезпечно, проте в бойових діях і зараз він може нас викинути, ми улетимо, а він уйде по своєму маршруту назад. Оператори-розвідники прямують до точки виконання завдання. Саме цей підрозділ брав участь у проведенні указового захоплення британського есмінця «Дефендер», на борту якого відбулося підписання меморандуму про співпрацю Сполученого Королівства та України. Той, що наполохав окупантів, коли пройшов біля берегів Криму, наголосивши, що перебуває у територіальних водах України. Завдання спецпризначенців на навчаннях Сібриз – тримати безпеку у морі, а маючи під боком російського агресора – це, в принципі, його головне завдання. Цього року в морському центрі спецпризначення створений окремий штаб і операційний центр, який спільно з американськими партнерами розробляє план навчань. Десантування з конвертоплана пройшло в районі Кінбурзької коси в Чорному морі з висоти майже 4000 метрів. Далі в умовах нульової видимості зведена група здійснила штурм острова. 3 десятки спецпризначенців атакували противника, щоб за легендою навчань знайти фізика і знешкодити ядерну бомбу. Бійці 73-го морського центру спецоперацій спільно з американськими партнерами тренувалися на острові Первомайський. Міжнародні навчання надзвичайно підвищують боєготовність військової частини. І постійна співпраця з нашими партнерами якраз і показує те, що 73-й морський центр спеціального призначення вже є в міжнародній сім'ї ССО. Ситуація на острові Куба загострюється. Протестувальники продовжують виходити на вулиці з закликом до відставки президента і першого секретаря ЦК Компартії Куби Мігеля Діаса-Канеля. Це небувалі виступи для соціалістичної країни. Це одна з демонстрацій в гаванському районі Ла-Гуйнера. Місцевий житель говорить, що в той час, як колона мирно проходила вулицями, до протестувальників приєднувалися і перехожі. Люди кричали: геть Діаса-Канело, геть комунізм, свободу кубинцям, хочемо медицини, хочемо їжі. Ось що кричали люди. На демонстрації вийшли тисячі людей. Влада почала арешти. Як повідомляють правозахисники, днями затримали щонайменше 80 учасників протесту, активістів та незалежних журналістів. Влада Куби стверджує, що народні виступи організували іноземні сили та контрреволюціонери, які, мовляв, фінансуються Вашингтоном. Вчора на Кубі не було народного спалаху недоволення. Це були заворушення, викликані спланованою операцією, яку давно готували із залученням багатомільйонних ресурсів, лабораторій та технологічних платформ. А кошти виділили Сполучені Штати. Вашингтон вважає такі закиди абсурдом. Адміністрація Байдена-Харріс підтримує кубинський народ і народи всього світу, які вимагають дотримання своїх прав людини і очікують, що уряди будуть їх слухати і служити їм, а не намагатися змусити їх замовкнути. Мирні протестувальники – не злочинці. Народні виступи почалися на тлі важкої економічної кризи, викликаної поганим управлінням, пандемією ковід, а також десятиліттями торгового ембарго. А цей чоловік – глава руху «Вільна Куба». Він каже, що засуджує репресії з боку комуністичного режиму Кастро. Активісти і люди в цілому вийшли на вулиці, щоб вимагати свободи на Кубі, щоб покласти край придушенню з боку режиму, голоду, страждань і зловживань владою.
З понеділка влада Куби обмежила доступ до соціальних мереж та платформ обміну повідомленнями, таких як Facebook, Instagram, WhatsApp та Telegram. Через ці ситуації інтернет-зв'язку майже немає, навіть через VPN. Мені довелося прийти сюди в парк. Тут я можу поговорити з родичами, що живуть в США. Інтернет-зв'язок відключили. Люди протестують, а влада не хоче, щоб люди побачили правду. Інтернет – наша єдина зброя. Якщо його заблокують, ми опинимось без зброї. Варто відзначити, що мобільний інтернет на Кубі з'явився 2,5 роки тому. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут мы планируем обсудить основные вопросы, связанные с государственным управлением в нашей стране. И я рада представить гостя нашей студии. Это министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Пане Олеже, Кабинет министров Украины – это структура исполнительной власти нашей страны. И я бы в этом блоке хотела с вами поговорить простыми словами для простых людей по вопросу о работе нашего министерства, Кабинета министров Украины. Как организована работа в кабинете министерства? Как, во-первых, вот в чем заключаются ваши функции там? Давайте спочатку. Отже, Кабінет міністрів України є найвищим органом в системі виконавчої влади. Це колегіальний орган, який складається з міністрів, які очолюють відповідні міністерства, а також з прем'єр-міністра України, і може включати 2 членів уряду, які не очолюють окремі міністерства. У нас це віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції і міністр Кабінету міністрів України. Щодо обов'язків міністра Кабінету міністрів, він організовує роботи Кабінету міністрів як органу виконавчої влади, який приймає колегіальні рішення, а також координує діяльність центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, які не координуються іншими міністрами. Окремо в мене в завданнях, як ви правильно сказали на початку щодо реформи держуправління, це питання формування політики щодо державного управління та державної служби, яка формується через Національну агенцію державної служби, яку так само координую я в силу своїх повноважень. Окрім того, це звичайна організація роботи різноманітних дорадчих органів, проведення різноманітних представницьких зустрічей, очолення міжурядових комісій, ну і багато іншої поточної роботи. А с какими основными проблемами вам приходится сталкиваться в работе правительства? Важко так сказати. В роботі організації. Добре, окей. Дивіться, ну якщо ми говоримо про роботу нашого уряду з 4 березня 2020 року, звичайно, що це пандемічний виклик і переформатування роботи уряду в умовах спочатку карантинних обмежень, потім їхнього продовження, змін тощо. Тобто це те, що ми внесли достатньо багато змін в регламентні документи, в тому числі в регламент Кабінету міністрів, який дозволяє нам проводити і засідання онлайн, і міністрам включатися в разі потреби з будь-якої частини України, а інколи в нас таке буває, що із-за кордону включаються, якщо нормальний зв'язок є. Це багато викликів, які пов'язані з організацією дистанційної роботи, в тому числі в секретаріаті Кабінету міністрів, який забезпечує, власне, підготовку нормативних документів, аналіз документів, які приходять з міністерства, також інших центральних органів виконавчої влади. Зараз це, звичайно, питання, яке пов'язано з
оптимізацією чисельності центральних органів виконавчої влади, це питання з реформування оплати праці державних службовців із внесенням змін до закону про Кабінет міністрів України, який ми подали до Верховної Ради, тому що уряд має модернізуватись. Уряд має бути тим ядром, де готуються якісні рішення, які або реалізуються в вигляді постанов і розпоряджень, або передаються в Верховну Раду як урядові законопроекти. Относительно модернизации Кабинета министров Украины, насколько нынешнее правительство соответствует современным стандартам? Ну, це трошки політична оцінка, тому що будь-який уряд, він формується більшістю Верховної Ради. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Персональний склад уряду і функціональний склад, тому що ми розуміємо, що в нас і вже в нашій каденції були зміни. Наприклад, двічі в нас відбувся поділ Міністерства економіки, великого міністерства. Тобто спочатку було виділення Міністерства стратегічних галузей промисловості, зараз це виділення Міністерства сільського господарства, яке раніше до 2019 року існувало. Тобто це динамічний процес. Що стосується самої функціональної структури, ну, наприклад, оцей законопроект, про який я згадав, він вносить зміни не тільки в закон про Кабмін, а також закон про центральні органи виконавчої влади, закон про місто-герой Київ і цілу низку інших документів. Багато хто його асоціює з тим, що там запропонована концепція президента Володимира Зеленського, яка в нього є в виборчій програмі, про деконцентрацію центральних органів виконавчої влади. Ну, до прикладу, ми зараз не розглядаємо варіант там перенесення міністерств в регіоні, тому що все-таки це формування політики. У нас закінчується складний етап реформування, власне, державного управління, де має бути розділена функція формування політики і її реалізації. Так. Ну, але до прикладу, умовно, у нас є Міністерство з питань реінтеграції. Воно зосереджено в своїй діяльності на 4 українських регіонах. Воно зосереджено на Донецькій, Луганській області і на Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Теоретично, якби в нас ми вийшли на всі параметри і в нас була потреба, можна було розглядати про те, що там цей центральний орган виконавчої влади може бути наближений або переміщений в ці регіони, умовно, там Донецьку, Например, в Херсонську область, да? Можливо, в Херсонську область, можливо, в Донецьку, можливо, в Луганську. Але ми наразі не розглядаємо саме міністерства. Ми, якщо цей законопроект буде підтриманий народними депутатами, в першу чергу, напевно, би говорили про новостворені центральні органи виконавчої влади, про ті, які мають проблеми з приміщеннями в Києві. Ні для кого не секрет, що київська нерухомість і київський трафік, вони не сприяють організації роботи. Але це все може бути зробити, коли ми виконуємо другу умову. Тобто, окрім того, що це реформа самої структури, є ще достатньо така амбітна ціль, яку реалізує Міністерство цифрової трансформації. Тобто, це так званий paperless, тобто відмова від паперових документів, коли фактично це напрямок на будівництво сервісної держави, коли держава не має вимагати в громадянина будь-якого документа, який вона в неї так має, і коли будь-яка послуга має надаватися в онлайні. І не має бути послуги, якої немає в онлайні. За досягнення такої мети ми можемо говорити про те, що центральні органи виконавчої влади можуть розміщатися в регіонах, там є відносно низька вартість нерухомості, високий потенціал кадровий, тому що не завжди, наприклад, на посади державної служби ми можемо залучити фахівців, які мають достатньо серйозні амбіції і фах. Інколи це люди, які прив'язані там до свого житла, до своїх сімейних обставин тощо. Тому оця новація, вона є важлива. А для нас ще окремо важливо багато інших технічних моментів, які стосуються якості підготовки документів. Вони достатньо забюрократизовані, вони, напевно, пересічному громадянину не видні, але коли уряд приймає не до кінця продумані рішення, коли ми вносимо багато змін, от, власне, на того, щоб цих змін було менше, на того, щоб документи виходили якісними, проводилася якісна оцінка впливів цих документів, а для того, щоб вони прописані були зрозумілою мовою, щоб не було різночитань, є декілька моментів, які дозволять, власне, секретаріату Кабінету міністрів, іншим міністерствам якісно ж такі документи готувати. Вот относительно помещения, которое вы упомянули, я неоднократно была в здании Кабинета министров Украины, и у меня такой просто человеческий вопрос к вам. Вот вам там не душно? Советские тюли. Ну, вони не просто радянські, дивіться. Да, то есть, для тих, хто ви ж не знає, современний, молодой Нема питань. госслужащий. Дивіться.
По-перше, це будинок, який будувався для НКВС Української Радянської Соціалістичної Республіки. Да. Це по-перше. По-друге, що стосується тюлі і все інше. Ніхто ніколи не питається, скільки коштує замінити таку тюль, чи забрати там килимові доріжки, чи зробити обшивку. Чи це є зараз сама важлива видатки в країні, яка воює, в якої тимчасово анексували територію Криму, Севастополя, окупували значні райони в Донецькій, Луганській області, чи має Кабінет міністрів витрачатися кошти на того, щоб оновити тюлі, сходи і цей. Може, ми просто потерпимо цей совок, який є в антуражі, але будемо якісно робити документи? Ну, наприклад, мені теж би хотілося б, в мене величезний кабінет. Це кабінет, який дістався мені від мого попередника, йому від його попередника і так далі. Я би задоволення його перетворив в якийсь open space. Мені не потрібно там така велика площа. Але, по-перше, там урядовий зв'язок, спецзв'язок, купа вирів документів, сертифікований кабінет від прослуховування і багато-багато речей, які є вимоги до цього. А далі починається. Скільки коштує це зробити наново? Звичайно, це дуже недешеве задоволення. Много? Я не буду цього озвучувати, тому що це деякі моменти закриті, але це дуже недешеве задоволення, реально. І ще раз кажу, треба розуміти, наскільки це пріоритетно. От я би краще потерпів оці тюлі радянські і все решта. Але звичайно, що хотілося б мати інше. І звичайно, хотілося б мати навіть міністерство в меншому складі. Ну, ви знаєте, що у нас зараз прем'єр-міністр видав доручення, ми готуємо на виконання його доручення пропозиції по скороченню близько 10% вакансій, які є в державній службі. У нас є понад 180 тисяч посад державної служби, і серед них є зараз 33 тисячі вакансій, це приблизно 20%. Це не то, що є посади, на які ніколи взагалі конкурси не оголошувались. А все виходить до того, з чого я починав, з реформи оплати праці. Відносно маленькі зарплати, керівники під ці зарплати закладають фонд оплати праці, за рахунок економії роблять преміювання, і ми самі собі потрошку так піддурюємо тим, що в нас ніби нормальний середній рівень заробітної плати, а реально це робиться за рахунок там премії і всього іншого. Ну, так само, коли почали до цього робити, ми ж пішли в експеримент минулого року. У нас минулого року було прийнята концепція реформування оплати праці, зараз секретаріат Кабміну, Мінцифри, Мінфін і Нацдержслужба, вона в експерименті. Порівняли посади, порівняли навантаження, ну і вирівняли, що в нас там, наприклад, на деяких посадах однакових, умовно, бухгалтерських, умовно, юрисконсультівських, умовно, айтішних. Різниця в заробітній платі між різними органами, навіть центральний орган виконавчої влади, я не кажу про місцеві державні адміністрації, може бути в понад 10 разів. Зарплати керівників центральних органів виконавчої влади можуть відрізнятися в 20 разів. Тобто, ну це ненормально. Це ненормально. Тому ми дуже активно працюємо з Верховною Радою. У нас фантастична синергія з профільним комітетом. В нас, ну, це реально мало хто, наприклад, з наших попередників мав настільки добрі стосунки з комітетом і настільки однакове розуміння, як треба рухатися в реформі держуправління. Особливо з нашим профільним підкомітетом. Бо комітет великий, там ще й децентралізація, там ще і будівництво, там багато всього іншого. А от наш підкомітет там з питань державного управління державної служби, ну, там взагалі таке враження, що ти говориш не просто там з колегами, причому не тільки мова йде про «Слугу народу», мова йде і про представників інших фракцій. Всі розуміють, що реформа державної служби, вона, можливо, на фоні всіх інших, вона не є першою реформою, але точно не є другою, тому що ми хочемо мати якісну сервісну державу, яка буде непомітною для громадянина до того моменту, поки йому не буде це потрібно. Вот к реформе государственного управления и стратегии мы еще вернемся. Я вот что вас хотела спросить. Вот что вы можете сказать про институт государственных секретарей? Прекрасний інститут. Я сам був державним секретарем. А что сейчас делается в этом направлении? Працюють вони, це стала реформа, яка запущена в Україні. Реформа работает в полной мере успешно? Звичайно, державні секретарі працюють, це, як на мене, основа там реформування міністерств, коли державний секретар є керівником державної служби в міністерстві, коли він фактично розвантажив міністра від багатьох поточних речей,
коли в незалежності від зміни політичної команди забезпечується сталість і професійність роботи державної служби. Є багато моментів, які, звичайно, удосконалюються. Там та так звана 10 стаття профільного закону, вона декілька разів зазнавала зміни з приводу там, керівництва підприємствами, установами, погодження різноманітних документів, але це працююча зміна, яка вже 5 років абсолютно нормально реализовано. Давайте теперь обсудим вот вопрос, который обсуждается в последнее время очень активно. Это вот часто говорят о реформе государственного управления. Вот на каком этапе сейчас находится эта реформа? Если не ошибаюсь, стратегия была одобрена правительством 24 июня 2016 года. Она зараз закінчується. Да, и она, я напомню просто нашим телезрителям, что именно она предусматривала и что планировала Украина с этой стратегией, именно в корне обновить украинскую государственную службу, провести полную реорганизацию министерств и всех других органов исполнительной власти, переформатировать рабочие процессы и минимизировать лишнюю бюрократию, вести действенное государственное стратегическое планирование и сделать административные услуги качественными и доступными, в том числе через Центр предоставления услуг в режиме онлайн. Что из этого на сегодняшний день удалось имплементировать в госуправлінні? За оцінкою експертів, перша стратегія виконана десь на 70%. Координаційна рада з питань реформування державного управління рекомендувала нову стратегію на період до 24-го, здається, року. От, я боюсь зараз в датах помилитися. Вона буде в найближчий час ухвалена. Зараз її вичитують вже спеціалісти секретаріату Кабінету міністрів України щодо виконання попереднього. Вона реалізована за оцінками експертів десь на 70%. Дуже сильно, просто так ґрунтовно на те, щоб виконати хоча б там 90-95%. Всю стратегію вплинула коронавірусна інфекція. Зокрема, це стосується реорганізації міністерств, створення в усіх міністерствах директоратів політик. Це не зреалізовано. Більше того, ми в рамках економії бюджетного фонду минулого року отримали пряму заборону від Верховної Ради на створення таких директоратів, тому в тій частині вона найбільше не виконана. Ну і головне, що в нас дійсно залишилася різнорівневість прийняття рішень в структурі самих міністерств. Це те, про що я казав, що нам треба завершити цей етап і розділити формування політики і реалізації політики. Тобто не всі центральні органи виконавчої влади, які планувалися до створення для того, щоб реалізовувати, контролювати чи надавати адмінпослуги, в даному випадку мова йде про служби, агенції, інспекції, вони не всі створені, не всі запущені. Це важливий етап, його треба завершувати, тому що це дозволить мати, знову ж таки, вертаюсь до деконцентрації, маленьке міністерство. Ми зараз зміни до закону про Кабмін прописали перелік політик, які реалізуються в державі, в залежності від формування уряду в тому чи іншому форматі. Ці можна спокійно буде директорати передавати між міністерствами, так як свого часу у 2019 році було зроблено з організації міністерств, які мали директорати, коли, наприклад, там зміна ПК перейшли повністю директорати Мінекономіки і так далі. І, наприклад, коли об'єднувалися, не дуже, як на мене, вдале було об'єднання Міністерства екології і енергетики, і там так само директорати Міненергетики переходили в Мінекології. Тобто цей момент буде зреалізований. Що стосується адміністративних процедур, Верховна Рада в першому читанні проголосувала закон про адмінпроцедуру, він фундаментальний. Безліч було поправок. Працювала робоча група на чолі з народною депутаткою Білозір, яка майже всі непорозуміння зняли. Він стоїть в порядку денному цієї сесії. Тримаємо пальці за те, щоб кулаки, щоб воно дійшло там до п'ятниці до розгляду. Тому що цей закон, який фактично нам би дозволяв по адмінпослугах, власне, по нормативці закрити дуже багато речей. Що стосується ЦНАПів, вони дуже активно розвиваються. Є проблема з тим, що в рамках реформи децентралізації ми хотіли би мати в кожній територіальній громаді такий центр надання послуг. Поки що вони не скрізь є. Цим займається безпосередньо Міністерство цифрової трансформації. Ви знаєте, напевно, я думаю, що глядачі ваші так само знають, що дуже багато послуг переведено в онлайн і в телефоні. Вони в додатку «Дія» і на порталі «Дія». З 24 серпня буде дуже суттєве оновлення, там, по-моєму, до 40 нових послуг з'явиться. Це дуже багато. Окрім того, є пілотний проєкт
по перетворенню ЦНАПів в такі дієцентри, тобто де буде ще більше послуг, ще менше контакту з людиною. Тобто, що стосується цього, то йдеться. Є проблема на місцях, тому що попри те, що за всіма соціологічними оцінками децентралізація вважається одною з найбільш успішних реформ останніх років, а не в кожній територіальній громаді, оскільки це самоврядні інституції, надаються якісні послуги, а дуже багато речей після того, як ми реорганізували районні державні адміністрації, позбавили невластивих повноважень районні ради, які поки що ще передбачені в Конституції, не можуть бути повністю ліквідовані, але ще в них існують. Вони передані на місця територіальним громадам. І багато хто стикається з якоюсь такою дрібною бюрократією на місцях. Я не говорю про великі міста, я не говорю про Київ, про Харків, про Львів, про Одесу, там, про Маріуполь тощо. А якщо ми говоримо про невеличкі громади, особливо це громади, які новостворені і де лишилися там старі адміністративні центри, вони зараз люди не мають доступу. Там є, звичайно, негатив, є подекуди багато непорозумінь, є побутові моменти, які впливають на це. От в цьому напрямку треба працювати, і тут мені здається, що якраз напрямок на цифровізацію, він достатньо багато речей би зняв. Вот относительно децентрализации. Децентрализацию уже не остановить, и это хорошо. И мы видим, как власти и деньги переходят на места. Не боится ли нынешнее руководство потерять власть над элитами местными? Та я думаю, що це абсолютно надумане, тому що місцеві громади повинні мати можливість реалізовувати політику в себе на місці. Держава повинна... Напомните, как было во время пандемии, во время активной фазы пандемии коронавируса, когда местные власти отказывались вводить карантинные ограничения в своих отримували регионах? штрафи і вводили їх. Не показник взагалі. Ніхто з Києва не побудує дитячий майданчик на подвір'ї в місті. Ніхто з Києва не забезпечить ремонт умовно будинку просвіти чи народного дому в якомусь селі, який ізольований від основної частини громади. Це все місцеві повноваження. Ми передали достатньо серйозний такий важель впливу на місця, які називалися землею за межами населеного пункту. Минулого року за ініціативи президента Володимира Зеленського Роман Лещенко, тоді ще не був міністром ОПК, він тоді ще очолював Держкомзем, там величезна кількість землі була передана місцевим громадам, для того, щоб вони давали собі раду з цими територіями. Після того, як в нас легально нарешті запрацював ринок землі, який під час мораторію працював, просто він працював сірими, а дуже часто, на жаль, чорними схемами. Це ще один елемент, коли місцева громада отримає податок за землю, коли отримує можливість впливати на цільове призначення цих ділянок тощо. І наступним етапом, як на мене, це буде, коли буде завершена реформа ДАБІ, яка передбачає в тому числі і там збільшення ролі місцевих громад щодо нагляду за будівництвом, при тому, що багато речей просто переходить в цифровий явочний порядок, і там вводиться елемент незалежних експертів сертифікованих, так як є з умовним нотаріатом. Громади теж отримують цей важіль, тому що коли в якогось історичному містечку чи місті в Києві, в ДАБі погоджували якусь там, як то кажуть, свічку на 16 поверхів, то місцева громада не мала ніяких впливу на це. Так само, як були випадки там іншого характеру. Все це було, все це бачиться, воно все реагується, і я маю надію, що там до 23-го року, до закінчення каденції президента Володимира Зеленського, багато речей, які прописані в його передвиборчій програмі, які стали в тому числі основою для нашої програми дій уряду, вони будуть зреалізовані. Пане Олеже, вот в рамках реформы децентрализации, где находится Крым, где находится вопрос Крыма, и обсуждались ли какие-то изменения в административно-территориальном устройстве Крыма с представительским органом крымских татар, с Меджлисом Кримськотарського? Мені важко сказати щодо саме другої частини вашого питання, але я думаю, що ви знаєте, що ще в минулому десятилітті в рамках декомунізації ми повернули всім населеним пунктам в Криму їхні історичні назви. Це був перший крок.
І наскільки я розумію, якщо ми відкриємо зараз сучасно на карті децентралізація Gov.ua, якщо ми відкриємо карту Крима і Севастополя, то вона дуже сильно відрізняється від того, що було до 19-го і до 20-го року. Тобто там запроваджені нові райони і запроваджені перспективні плани нових територіальних громад. Як тільки ми деокупуємо Крим, я думаю, що можна буде уточняти межі будь-яких населених пунктів і нових новостворених територіальних громад. В последнее время очень активно говорят о реформах в Украине для ее интеграции в Североатлантический альянс. И недавно посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил о том, что консенсуса среди стран-членов альянса для вступления Украины в НАТО пока что нет. С нами сейчас на прямой связи Микита Партураєв, народний депутат України з фракції «Слуга народу» та голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної і інформаційної політики. Пане Микита, вітаю вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Алейкум ассалам. Да. Пане Микита, относительно реформ в Украине для вступления в Североатлантический альянс. Вот в последнее время очень активно ведутся разговоры в этом направлении и говорят, что вопрос вступления Украины – это не только реформы, а это политическое решение стран-членов альянса. Ви з цим согласні? Це завжди було політичне рішення, це завжди не було тільки про реформи. І я тут погоджуюсь з Дмитром Кулебою, з міністром закордонних справ, який нещодавно або в одній з своїх статей, або, можливо, в одному з інтерв'ю чітко сказав, що ми хотіли би все ж таки, щоб наші західноєвропейські партнери чітко дали відповідь, чи є головною перешкодою на шляху євроатлантичної самоінтеграції позиція Росії. Тут справа, дивіться, в тому, що, як неодноразово зазначав і президент Зеленський, і інші мої колеги, що реформи, які, ну так би мовити, є частиною дорожніх карт для інтеграції з НАТО, інтеграції з Євросоюзом, це реформи, які потрібні в першу чергу самій Україні. А ми їх робимо не для того, щоб подобатися нашим європейським партнерам або трансатлантичним партнерам. Але насправді ми ж всі чудово розуміємо, що вступ України до НАТО і ЄС суттєво змінить баланс сил, змінить його саме на користь країн так званої нової Європи, країни старої Європи, ну, можливо, не за один день, можливо, навіть не за один рік, але точно в короткостроковій перспективі вже не будуть мати, так би мовити, контрольного пакету голосів, бо приєднання країни з більше ніж 40 мільйонним населенням, країни, яка успішно протистоїть російській агресії, країни, яка дійсно, ну, можливо, не з такою швидкістю, як мені самому особисто хотілося б, але впевнено рухається шляхом реформ. І точно буде конкурентно здатною, і точно буде мати власний, там, потужний і вагомий голос в тих структурах. Можливо, не всім подобається. Ясно, що це не подобається Росії. Ясно, що вона буде використовувати надалі всі свої важелі для того, щоб не допустити вступу України в європейські, євроатлантичні структури. І тут ми дійсно, я вважаю, що гідні на те, щоб отримати чесну відповідь, чесну від наших партнерів. Чесний відповідь ми отримали на прошлій неділі. Да. Угу. Вибачте, по-перше, це, значить, чи вони самі хочуть Україну там, і наскільки вони готові вирішувати це самі, без урахування, так би мовити, хотілок Росії, з якою вони все ще, я розумію, не полишають надії домовитися, почути, зрозуміти і так далі. Пане Микита, ну, честный ответ мы получили на прошлой неделе от Джеймса Патурая, который сказал, что реформы – это хорошо, такой вольный перевод сейчас делаю, реформы – это хорошо, но все же это политический вопрос интеграции Украины в Североатлантический альянс. Вот если говорить о
в основе скептицизма стран-членов Альянса в вопросе вступления Украины в НАТО? Что лежит в основе, как вы думаете? Это опасения от России? Я про це вже сказав, як мені здається. По-перше, це, я думаю, що небажання певних політичних кіл, особливо в країнах Старої Європи, щоб там щось принципово змінилося в балансі сил, бо знову таки підкреслю, що вступ такої потужної країни, як Україна, змінює цей баланс. Ми, можливо, навіть не усвідомлюємо свою потенційну силу в цьому сенсі. Але, тому що ми насправді, так, ми там маємо купу негараздів, і дійсно там ще не подолану корупцію, не зроблені всі реформи, і війну з Росією, і так далі, але ми потужна країна. І наш вступ в такі структури змінить там баланс. І, по-друге, це який скепсис? Це, звичайно, певний острах, це не бажання просто конфронтувати з Росією. Тому варто було би про це чесно сказати. Є країни, які чітко знають ціну Росії, її обіцянкам, її залякуванням і так далі. Ці країни нас підтримують послідовно і потужно. Але це країни, знову-таки підкреслю, нової Європи. Хоча насправді навіть і сама нова Європа, ми ж бачили не дуже приємні для нас виступи європейських політиків в країнах, які, начебто, точно не могли б собі такого дозволяти, оскільки вони перебували в так званому соціалістичному таборі і на власній шкурі, як то кажуть, відчули всі переваги розвиненого соціалізму і радянської окупації. Тим не менше, вони все ще думають, що дружити з Росією це дає їм якусь перспективу. Перспектива дружби з Росією одна – російські танки на вулицях їхніх столиць. Дякую вам дуже, пане Микита. Чох Сагол, у нас Микита Потураєв був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Олеже, если говорить об реформах в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс, реформы СБУ, судебная реформа, добились ли мы в этом направлении успеха? Дивіться, як на мене, Микита Русланович дуже так кваліфіковано розказав про поточний стан зовнішньополітичний, і він сказав ключову фразу: ми робимо ці реформи не для того, щоб хтось з міністрів іноземних справ, яких з наших партнерів висловлював позицію своєї країни, а для того, щоб в нас життя і безпекова складова була на належному рівні. Я думаю, що ви знаєте точно про те, що ухвалена нова редакція Закону про Службу безпеки України, в якій фактично цей орган перетворюється на те, чим мав би він займатися, і від старої пост-КГБшної системи він переходить до питань зовнішньої безпеки, внутрішньої безпеки, контррозвідувальної діяльності тощо. Що стосується інших законодавчих актів, в нас вступ до Північно-Атлантичного альянсу записаний в Конституції. І в 2019 году. Абсолютно правильно. І я вважаю, що це має бути пріоритетом, тому що вступ до Європейського Союзу все-таки це значно комплексніший захід. А от Північно-Атлантичний альянс від вступу України однозначно би виграв. Однозначно би виграв, тому що люди, які перейшли через війну, люди, які розуміють, які сусіди в них навколо, при тому глобальному балансі сил, який є зараз у Східній Європі і загалом у Європі, я думаю, що Україна би була надійною опорою Північно-Атлантичного альянсу. А на сколько процентов мы сегодня выполнили эти реформы? Не готовий сказати. Як ви розумієте, я займаюся Державною службою, державним управлінням, але я щиро вболіваю за НАТО. Це дійсно моя особиста позиція. Я там зі студентських років займався різними проектами, які пов'язані були з просвітницькою діяльністю. Ми це робили з багатьма, в тому числі кримсько-татарськими організаціями. Да ви що? Так, звичайно. Я був членом молодого руху, Української народної молоді, Української студентської спілки, і ми дуже активно в той час співпрацювали, в тому числі по тому, щоб людей тоді в Криму інформувати про те, чим насправді є Північно-Атлантичний альянс, а не ту картинку, яку малювали російські пропагандисти і радянські савкадрочери. Пане Олеже, вы были в зоне АТО.
И вот Ну, я був багато разів в зоні АТО, мать на увазі, що я служив. Вы служили в Да, я зоне АТО. служил. Да, в 2016 году, если Да. не ошибаюсь, вы находились там. И я хочу вам задать вопрос не как к министру Кабинета министров, а как неравнодушному украинцу. Как вы видите урегулирование войны на востоке Украины? Как вы видите будущее деоккупации наших территорий? Ви задаєте питання, на які я мушу відповісти як міністр. Я подзвонив в військкомат 28 лютого 2014 року. Так. Я думаю, що для вашої аудиторії не треба пояснювати, які це були дати. Естественно. І повірте, я був готовий з зброєю в руках їхати там не тільки в Донецьку область, я був готовий з зброєю їхати в руках в Бахчисарай, обстоювати, поки була можливість там і так далі. На той момент, напевно, не було реального плану оборони, який би дозволив це зробити. Я призвався за третім разом, тобто я отримав повістку в перший раз. Якийсь такий дивний був план оборони, що формувалися, комплектовувалися роти охорони повітряних сил. Ну, така була рознарядка у Львові. Потім я потрапив в батальйон територіальної оборони, коли розгорталися в травні, і це вже були події там перед Славянськом, Краматорськом. А з серпня 2014 року я чекав свою чергу на те, щоб отримати якусь там ротацію. Я був офіцером в Державній прикордонній службі, я був військовослужбовцем прикордонного підрозділу швидкого реагування, який після другого Мінську створювався для того, щоб ми на виконання цього домовленості до кінця 2015 року виходили на державний кордон з Російською Федерацією і реалізовували мінські домовленості. Тому, коли я вперше потрапив ще тоді з посиленням, коли зрозуміло було, що росіяни не збираються разом зі своїми маріонетковими режимами виконувати умови, це було бойове відрядження, це був момент, коли ми фактично повністю опанували сіру зону в районі населених пунктів Павлополь-Піщевік. Перед нами це зробила підрозділи АТО разом з ОБПК Сартана, яка там проходила службу, це колишні мостиські прикордонники. І ми фактично підсилювали, організовували оборону, охорону нових рубежів населеного пункту Піщевік, зараз де знаходиться КПВВ Гнутове. А вже друге моє відрядження було геть інакше. Це було, я майже 8 місяців був керівником військово-цивільної адміністрації населених пунктів Водяне, Комінтерново і Заїченко, з яких 2 населених пункти. Один, Водяне, був окупований ще в серпні 2014 року під час наступу на Новоазовськ. А населений пункт Комінтерново довший час був нічийною територією, і коли ми з моїми побратимами там заходили в умовний Піщевік і так далі, на жаль, російські окупанти зайшли тоді в Комінтерново або в населений пункт Пікузи, якому в 2016 році повернули його історичну назву. І повірте, водяни, які лишились на нашій контрольованій стороні, де на той момент було там 14 мешканців, потім 13 мешканців, потім 12 мешканців, зараз, здається, 7 чи 8 є. Коли це не просто там лінія фронту, це безпосередня лінія фронту, коли для того, щоб я в село своє заїхав, де я керівником військово-цивільної адміністрації, мені треба було брати дозвіл на заїзд в секторі, ну, бо це реальні бої. Ну, мені важко оцінювати це. Я вертаюсь до дуже складно розказував, тобто, як я бачу різні ситуації. Я 28 лютого 2014 року подзвонив в військкомат. Это все, что я могу сказать. Все в наших руках. Абсолютно. Пане Олеже, и последнее, я сегодня не могу, к сожалению, не задать этот вопрос. Это вопрос, который обсуждается сейчас во всех средствах массовой информации. Конечно же, это отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Насколько это для вас было неожиданным решением? И сейчас говорят о назначении на эту должность Дениса Монастырского. Это достойная кандидатура? Дивіться, я не буду дуже оригінальним, це для мене було несподіванкою, але несподіванкою саме в дату і час. Насправді, я думаю, що ні для кого не секрет, що Арсен Борисович давно вже казав про те, що той досвід, який він з 2014 року на посаді міністра, перед тим народного депутата, що він вже готовий цей досвід комусь передавати.
І для нас було несподіванкою саме ця дата перед початком умовних політичних канікул, закінчення сесії Верховної Ради тощо. Сьогодні було засідання уряду, Арсен Борисович був присутній. Ми після засідання уряду всі подякували йому за спільну роботу в дуже дружній атмосфері. Що стосується нашого майбутнього колеги, це ж не людина з вулиці, це голова профільного комітету, який 2 роки в рамках коаліції продовжував реформу Міністерства внутрішніх справ, підтверджував реформу в національній поліції, приймалися закони, які стосуються функціонування служби надзвичайних ситуацій тощо. Тому тут, мені здається, що буде точно продовжений напрямок на реформування правоохоронної системи, на розділу політичної функції правоохоронної. Тому що одна, напевно, з найбільших заслуг Арсена Борисовича те, що в 2015 році, коли була створена Національна поліція, вже багато хто забув, що колись МВС це було Міністерством міліції, а зараз це міністерство, яке має Національну поліцію, Національну гвардію, Державну службу національної ситуації, Державну прикордонну службу, Державну міграційну службу. А саме міністерство – це політичний орган, який формує політику щодо тих 6 важливих напрямків. Дякую вам дуже. Спасибо большое, что нашли время и приехали к нам в студию. Министр Кабинета министров Олег Немчинов был гостем нашей студии. Я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок буквально через 4 минуты. Смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке. А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Курушкинджи. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар diler bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні.
Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? Bin can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını koterip olamagan ellerinizden utanınız. Men utanam. Секретний свідок ФСБ кілька разів плутався у свідченнях. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Цього разу підгрупи Османа Арифміметова, Яшара Муєдінова, Рустема Шейхалієва, Інвіра Аметова та Руслана Сулейманова. Допитували свідка, який назвався Рамазановим. Він кілька разів плутався, чи писав він заяву про злочин на підсудних до ФСБ, чи це була заява про вихід із забороненої організації. Врешті не зміг визначитися, чи був він учасником Хізбут Тахрір. На питання, що його в такому разі відрізняє від підсудних. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Томаревич, який живе у Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язнів признали його закартавою вимовою. Если в прошлом судебном заседании скрытый свидетель отвечал, что все наши подзащитные являются членами Хизбут Тахрир, и несмотря на меры конспирации, все они ему открыто об этом заявляли, а также заявляли о том, что они давали баят, то есть присягу на верность руководителю Хизбут Тахрир, то в сегодняшнем судебном заседании на уточняющий вопрос моего коллеги имени Ханумова Милевой свидетель сказал, что она вводит его в заблуждение, и он не давал ответов, касающихся баята. Это вызвало даже улыбку судьи. Также в этом судебном заседании свидетель несколько раз путался, писал ли он заявления на наших подзащитных, либо это были заявления о выходе из членов Хизбут Тахрир. Он говорил о том, что он является участником организации. Через некоторое время говорил, что он переставал являться участником этой организации, что вносились обязательные сборы, административные сборы. При этом из всего количества участвующих в собрании он был единственным, по его словам, человеком, который не являлся участником Хизбут Тахрир. Кримсько-татарські політв'язні, яких утримують в російських СІЗО під загрозою інфікування ковідом. Про це заявили адвокати після судових засідань. За їх словами, в ізоляторах вже чимало хворих. Затриманого у Сімферополі Ремзі Бекірова, учасника великої справи про тероризм, на засідання у Південному окружному військовому суді привезли з підвищеною температурою. Втім, лікарі, які приїхали за викликом, підтвердили високу температуру та вирішили, що бранець може далі брати участь у процесі. Інші політв'язні також привезені на засідання з симптомами захворювання та без засобів захисту. Были врачи, они измерили температуру. Температура 38,7 градусов. После чего врачи делают вывод, что Ремзи Бекиров может участвовать в процессе. Тут, честно говоря, даже у нашего гособвинителя, уважаемого, глаза полезли на лоб. У нас в том числе. При температуре 38,7 можно представить себе вообще, как человек может функционировать. После обеда Ремзи стал еще хуже, возможно, температура даже еще больше поднялась, но он сказал, что участвовать он в процессе не может, и, в общем-то, мы отложились при общем согласии стороны защиты и стороны обвинения.
Хотелось бы также отметить на то, что сегодня они были доставлены без средств индивидуальной защиты, то есть на наших подзащитных нет никаких масок. Вот, у них нет с собой каких-либо дезинфицирующих средств для того, чтобы они могли обработать себя. А мы с ними, в принципе, даже несмотря на то, что они содержатся в аквариумном сооружении, общаемся непосредственно через вот эти вот, ну, будем говорить так, отверстия, да, вот в этих аквариумных сооружениях, и есть непосредственный контакт и общение. Я имею в виду в плане респираторного передачи какого-либо вируса. Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва житла для кримських татар. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. Зокрема, йдеться про будівництво 500 квартир, з яких 450 будуть передані кримським татарам, а 50 – пільговим категоріям громадян, серед яких внутрішні переселенці та ветерани російсько-української війни. По 200 квартир збудують у Миколаєві та Херсоні, найближчих обласних центрах до адмінмежі з Кримом. Ще 100 у Києві. За словами Умєрова, минулого тижня він з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим оглянули ділянку, відведену під забудову. За ратифікацію українсько-турецької угоди проголосували 333 народні депутати. За 333. Захищали Україну, але український паспорт чекають роками. Іноземці, які з 2014 року боронили територіальну цілісність у складі добровольчих батальйонів, закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон про спрощене набуття громадянства. Добровольці Айдару та Азову, Юлія Толопа та Нікіта Макеєв обурені складнощами в отриманні паспорта. Кажуть, вирішити проблему обіцяють від початку російської агресії, але зрушення з'явилися лише позаминулого року. Тоді парламент спростив процедуру набуття громадянства іноземними воїнами-добровольцями на півроку. І люди змогли отримати посвідчення громадянина України. Але термін дії цього документа спливає цього року. Тож очікують ухвалення нового закону. Спрощення механізму отримання паспорта дозволить просто подавати заяву про відмову від минулого громадянства, а не їхати до країни походження. Бо для добровольців з Росії це смертельна небезпека. Командир батальйону Крим Іса Акаєв, чиї побратими теж чекають на український паспорт, сподівається, що закон ухвалять якнайшвидше. Надо исправлять, так нельзя. Это в первую очередь как бы честь нас. Люди пришли нас защищать, а мы их бросили. Так нельзя поступать. Это бесчестно и вероломно. Так нельзя делать. Мы должны исправить это. Я не розумію, чому у 2021 році, на 7-й рік війни, зараз я знаходжуся зовсім без документів. В мене є посвідчення учасника бойових дій, в мене є військовий квиток, в мене є атестат за 11 клас, який я закінчила в цьому році, тому що в мене не було можливості передати документи з Росії з мого інституту. І для подальшого навчання я закінчила 11 класів тут. Я дуже хотіла поступити в цьому році на навчання, але розумію, що зараз це просто знов відкладається на рік, на два, а то можна і більше. Судову справу ми виграли стосовно встановлення юридичного факту неможливості відмови від російського громадянства. І подали до міграційної справи декларацію з цим рішенням суду. І сьогодні я отримала відповідь, що, мов, вибачте, але закон не передбачає інших якісь відповідей, як ви надіслали нам. Кривава доба на Східному фронті. Під вогнем важких мінометів окупантів на Луганщині поліг 39-річний боєць 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Андрій Біляєв. Це 5-та бойова втрата липня. Ще 5 побратимів загиблого воїна дістали поранення. 1 травмований. Військових терміново доправлено до шпиталю. 1 боєць у важкому стані, інші у задовільному. Українські військові відповіли окупантам вогнем. Ворог також обстріляв з артилерії цивільні квартали Тарамчука та знову запускав розвідувальні безпілотники. А зранку били по Луганському. Є поранений. Станом на 7 годину ранку 14 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний. Перевірка спорядження та підготовка до роботи у повітрі. Для бійця сил спецоперації на позивний «Америка» сьогодні 130-й стрибок. Але попри неабиякий досвід, уважно кріпить спорядження. Якщо щось зроблю не так, то потім ви будете мене ловити в морі. Це спільні тренування бійців сил спецоперації України та Сполучених Штатів на полігоні в Очакові, що на Миколаївщині. Чекає на товаришів і боєць на позивний «Кет». Він у повному екіпіруванні розповідає про роботу в повітрі. Ми відділяємось від літального судна на невеликій висоті, відкриваємось, перевіряємо свої купола, вистраюємо бойовий порядок. І коректуючи один одного по радіостанціям, ми з великої висоти йдемо на велику відстань. За легендою, розвідувальним групам необхідно зайти повітрям у ворожий тил. Щоб здійснити цей задум, використали конвертоплан «Оспрей», що стоїть на озброєнні корпусу морської піхоти та сил спецоперацій США. Під час святкування Дня ВМС України одесити та гості міста мали можливість спостерігати за їх прольотами береговою смугою. Конвертоплан поєднує окремі можливості літака та вертольота. Він залишатиметься у повітрі, поки спецпризначенці не дістануться землі. Якщо конвертоплан сяде, в нього є свої потоки, які можуть, якщо він сяде раніше нас, вони нас можуть затягнути у вінти. Це просто небезпечно, проте в бойових діях і зараз він може нас викинути, ми улетимо, а він уйде по своєму маршруту назад. Оператори-розвідники прямують до точки виконання завдання. Саме цей підрозділ брав участь у проведенні показового захоплення британського есмінця «Дефендер», на борту якого відбулося підписання меморандуму про співпрацю Сполученого Королівства та України. Той, що наполохав окупантів, коли пройшов біля берегів Криму, наголосивши, що перебуває у територіальних водах України. Завдання спецпризначенців на навчаннях «Сібриз» – тримати безпеку у морі, а маючи під боком російського агресора – це, в принципі, його головне завдання. Цього року в морському центрі спецпризначення створений окремий штаб і операційний центр, який спільно з американськими партнерами розробляє план навчань. Десантування з конвертоплана пройшло в районі Кінбурзької коси в Чорному морі з висоти майже 4000 метрів. Далі в умовах нульової видимості зведена група здійснила штурм острова. 3 десятки спецпризначенців атакували противника, щоб за легендою навчань знайти фізика і знешкодити ядерну бомбу. Бійці 73-го морського центру спецоперацій спільно з американськими партнерами тренувалися на острові Первомайський. Міжнародні навчання надзвичайно підвищують боєготовність військової частини. І постійна співпраця з нашими партнерами якраз і показує те, що 73-й морський центр спеціального призначення вже є в міжнародній сім'ї ССО. Чий Крим, Донбас та що там з допінгом? Російським спортсменам роздали методички, як відповідати на так звані провокаційні запитання під час Олімпіади в Токіо, передає російське видання «Відомості». В розісланій спортсменам інструкції Олімпійський комітет Росії попереджає, що іноземні журналісти дійматимуть їх питаннями на злободенні теми. Через це, мовляв, спортсмени можуть втрапити в неприємне становище. Тому російські спортивні функціонери вчать своїх олімпійців, що Крим, Донбас та інші питання обговорювати не варто, бо спорт, мовляв, поза політикою. Також прописана відповідь щодо участі Росії у іграх не під своїм прапором через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства. Олімпійцям рекомендовано говорити, що вони все одно представляють свою батьківщину, і це велика честь, хоч гімн і не почують. Замість нього, до слова, гратиме перший концерт Петра Чайковського.
Ситуація на острові Куба загострюється. Протестувальники продовжують виходити на вулиці з закликом до відставки президента і першого секретаря ЦК Компартії Куби Мігеля Діаса-Канеля. Це небувалі виступи для соціалістичної країни. Це одна з демонстрацій в гаванському районі Ла-Гуйнера. Місцевий житель говорить, що в той час, як колона мирно проходила вулицями, до протестувальників приєднувалися і перехожі. Люди кричали: геть Діаса Канело, геть комунізм, свободу кубинцям, хочемо медицини, хочемо їжі. Ось що кричали люди. На демонстрації вийшли тисячі людей. Влада почала арешти. Як повідомляють правозахисники, днями затримали щонайменше 80 учасників протесту, активістів та незалежних журналістів. Влада Куби стверджує, що народні виступи організували іноземні сили та контрреволюціонери, які, мовляв, фінансуються Вашингтоном. Вчора на Кубі не було народного спалаху недоволення. Це були заворушення, викликані спланованою операцією, яку давно готували із залученням багатомільйонних ресурсів, лабораторій та технологічних платформ. А кошти виділили Сполучені Штати. Вашингтон вважає такі закиди абсурдом. Адміністрація Байдена-Харріс підтримує кубинський народ і народи всього світу, які вимагають дотримання своїх прав людини і очікують, що уряди будуть їх слухати і служити їм, а не намагатися змусити їх замовкнути. Мирні протестувальники – не злочинці. Народні виступи почалися на тлі важкої економічної кризи, викликаної поганим управлінням, пандемією ковід, а також десятиліттями торгового ембарго. А цей чоловік – глава руху «Вільна Куба». Він каже, що засуджує репресії з боку комуністичного режиму Кастро. Активісти і люди в цілому вийшли на вулиці, щоб вимагати свободи на Кубі, щоб покласти край придушенню з боку режиму, голоду, страждань і зловживань владою. З понеділка влада Куби обмежила доступ до соціальних мереж та платформ обміну повідомленнями, таких як Facebook, Instagram, WhatsApp та Telegram. Через ці ситуації інтернет-зв'язку майже немає, навіть через VPN. Мені довелося прийти сюди в парк. Тут я можу поговорити з родичами, що живуть в США. Інтернет-зв'язок відключили. Люди протестують, а влада не хоче, щоб люди побачили правду. Інтернет – наша єдина зброя. Якщо його заблокують, ми опинимось без зброї. Варто відзначити, що мобільний інтернет на Кубі з'явився 2,5 роки тому. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И я рада представить гостя нашей студии, політичний аналитик пан Валентин Гладких. Витаю вас, пане Валентине. Добрый вечер. Пане Валентине, давайте начнем наш эфир с нашумевшей новостью. Это отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Многие пишут о том, что уходит эпоха. Насколько для вас стало неожиданным такое решение министра внутренних дел? Для мене стало неочікуваним, коли його призначили міністром внутрішніх справ. Пам'ятаєте, да? Тоді це перше засідання Верховної Ради України, коли серед кандидатів на міністерські посади виявився Аваков, то тоді дуже багато було такого
Ну, я би сказав, нерозуміння в очах симпатиків Зеленського. Ну, але тим не менше, пам'ятаю тоді, як сказав той же самий Зеленський, що Аваков на випробувальному терміні, да, що він під особисте зобов'язання, якщо так можна сказати, президента на цій посаді. Ну, і, в принципі, це, зрештою, завершилося тим, що Авакову вдалося пересидіти аж цілих 2 прем'єр-міністрів, які вже були за часи президентства Зеленського. І я просто добре пам'ятаю, коли Зеленський казав про те, що для нього немає недоторканних. Ну, що людина працює, показує результати, не показує результатів або не може показати результати, ну, то вона має дати можливість іншим показати такі результати. Тут нюанс полягає в тому, що це формальне рішення самого Авакова. Ну, чи були якісь сторонні чинники, які його до того спонукали чи змушували? Ну, це все зі сфери припущень. Я не люблю конспірологію, тому не готовий на цю тему говорити. Я знаю лише те, що сьогодні профільний комітет, який розглядав заяву Авакова про відставку, не схвалив рішення про те, щоб цю заяву підтримати, а ухвалив таке рішення про те, що хай Верховна Рада визначається вже в сесійній залі з приводу цієї відставки. А Рада може провалити це голосування? Це було б нелогічним. Я пам'ятаю, були такі випадки в історії України, коли міністр писав заяву про відставку, а Верховна Рада України не відпускала його. Були випадки ще більш комічні, коли депутат намагався скласти свої повноваження, за нього не голосували, знову ж таки не позбавляли депутатського мандату. Ну, але, зрештою, це просто було затягування часу, тому що все одно часом доводилося це рішення схвалювати. Тому це було б нелогічним, якщо б Верховна Рада України не дала можливості піти у відставку людині, яка хоче піти у відставку. Ну, тому тут, я, чесно кажучи, не думаю, що мають бути якісь сюрпризи. Єдиною підставою для цих сюрпризів може стати відсутність консенсусу з приводу призначення нового міністра. І тоді, да, відсутність відставки старого або нинішнього, це як спроба виграти час, поки досягнуть консенсусу з приводу фігури, яка опиниться в цьому міністерському кріслі. Я сьогодні на странице народного депутата Украины с фракции «Слуга народа» Лиза Ясько читала, что завтра уже должны проголосовать за отставку Авакова, а в пятницу будут голосовать за назначение нового министра внутренних дел, кандидатуру которой предложил президент Украины Владимир Зеленский, и это Денис Монастырский. Так говорять. Наскільки цей сценарій буде реалізовано, знову ж таки, я не готовий сказати. Я сьогодні дивився брифінги керівників фракцій Верховної Ради України, і багато хто говорить про те, що ми хотіли би почути все-таки нову кандидатуру на посаду міністра. І той же самий Бойко сьогодні на цю тему говорив, що перед тим, як призначати міністра, мабуть, варто заслухати його програму. Тобто, з якою він буде на це міністерську посаду претендувати. І я в цьому аспекті погоджуюся, що, мабуть, все-таки варто міністру зустрітися не лише зі своєю навіть фракцією, а й взагалі з представниками фракції і іншими. Тобто, донести своє бачення, куди ми будемо рухатися, які там пріоритетні задачі. І, можливо, це станеться. Тобто, тут, якщо, знову ж таки, звернути увагу на заяву Лізи Ясько, то доба часу є між звільненням міністра і розглядом питання про призначення нового. То, можливо, якраз той факт, що спочатку цього відправлять у відставку, могли б і зразу призначити, ми ж розуміємо, за великим рахунком. Але той факт, що це буде нібито відбуватися на наступний день, то, можливо, міністр, кандидат на міністерську посаду, можливо, дійсно зустрінеться або виступить в Верховній Раді України з якою програмою дій. Тому це було б логічним. Что в прошлом, что в нынешнем кабинете министров Арсен Аваков был наиболее опытным госслужащим. Как вы думаете, кто теперь будет за старшего? Не знаю, тут питання ж не в старшому, тому що Аваков виконав дуже важливу функцію, таку саму, яку виконав дуже важливу функцію Петро Олексійович Порошенко після Революції Гідності. Тобто вони стабілізували систему, яка перебувала в стані нестабільності. І могла просто розвалитися або розсипатися. Але ми розуміємо, що і Порошенко став результатом революції. Тобто люди, які виходили на Майдан, вони хотіли не консервації системи.
Вони хотіли зміни системи. І тому, коли Порошенко вирішив цю задачу стабілізації, далі почав викликати невдоволення тим, що консервував цю систему. Те саме і з Аваковим. Тобто, коли відбулася ця електоральна революція, як її люблять називати 2019 року, коли, по суті, змінився докорінно політичний клас в Україні після обрання президента Зеленського і «Слуг народу», то Аваков також відігравав роль цього стабілізуючого чинника. Але ми розуміємо, що люди, які голосували за Зеленського, голосували знову ж таки не тому, що хотіли стабілізації. Голосували тому, що хотіли змін. І, мабуть, все-таки Аваков, це не та людина, яка спроможна ці зміни реалізувати. Тобто всі ці косметичні реформи Міністерства внутрішніх справ, зокрема там патрульної поліції, вони знову ж таки сталося ще до Зеленського. Вони навряд чи докорінно змогли змінити уявлення українців про роботу правоохоронних органів. Да, змінилося ставлення до поліцейських, можливо, пам'ятаєте, з'явився на такий термін, як селфі-копи. Але селфі-копи – це дуже класно, що ми так змінили морально-психологічне ставлення до правоохоронців. Але загалом, я думаю, що більшість українців не вдоволена тим, як здійснюють свої функції правоохоронці. І там треба розуміти, що ми хибно розуміємо, що Міністерство внутрішніх справ – це лише поліція. Насправді це міграційна служба, насправді це ще прикордонники, це надзвичайні ситуації, тобто МЧ, раніше було там, як це, надзвичайних ситуацій, Міністерство зараз окрема служба. Тому це реально монстр, грубо кажучи, і хотілося все-таки, щоб там були якісь більш помітні стрімкі реформи. Тим більше, якщо ми звернемо увагу, то на сьогоднішній день все-таки триває реформа взагалі силового блоку. Це і закон про СБУ. Можна сперечатися там, наскільки він там правильний, неправильний, але він є. Тобто це ліквідація податкової міліції, поліції, створення бюро економічної безпеки, якому перейдуть частина функцій. То я думаю, що в цьому контексті логічно продовжити і реформувати Міністерство внутрішніх справ. І я думаю, що пріоритетна задача, яку доведеться вирішувати пану Монастирському, якщо його призначать, це все-таки не забезпечення стабільності і консервації Міністерства внутрішніх справ у тому вигляді, в якому воно функціонує в Україні останні 30 років. Все-таки перетворення Міністерства внутрішніх справ дійсно на правоохоронний орган, який буде займатися тим, що буде ловити і карати злочинців, і займатися профілактикою злочинців, а не кришувати злочинний бізнес і віддавати ліцензії на право займатися нелегальним бізнесом, як це, на жаль, подекуди трапляється сьогодні. И вчера, и позавчера. И при этом некоторые политические деятели, которые обвиняют президента Украины Зеленского в узурпации власти, крайне негативно оценивают отставку Арсена Авакова, говорят о том, что он и при предыдущей власти, и при нынешней сохранял такой нейтралитет, а теперь все силовые структуры будут под руководством президента через его ставленника. Как вы относитесь к таким заявлениям? Це якась шизофренія і якась дисперсія особистості. Тому що ті самі люди, які говорять про узурпацію влади Зеленським, говорять про те, що Зеленський – це якийсь блазень, некомпетентний, непрофесійний, нездарений, на що не спроможний. І це, мені здається, трохи дисонує один погляд з іншим поглядом. Тому, по-перше, це не Зеленський робить, а робить парламент. У нас парламентська президентська республіка. Зеленський вносить кандидатуру міністра, в даному випадку Верховна Рада України, затверджує або не затверджує. Тобто це склалося ситуативно, що є монобільшість. Не коаліційний уряд, тобто, а уряд монобільшості. Монобільшість бере на себе відповідальність. Причому тут узурпація? Ми ж не бачимо, що розширюється в Конституції України повноваження президента, наприклад. Якщо б ми побачили, що президент розширює свої повноваження, перебирає на себе якісь функції, які раніше у нього не було, а тепер вони у нього з'являються, тоді б дійсно були підстави для занепокоєння. А на сьогоднішній день, я думаю, що це все така собі риторика, просто більше розрахована на вплив на електорат, ніж реально тверезу оцінку ситуації. Тобто, по-перше, ніякої узурпації влади в Україні не відбувається. І якщо ми говоримо персонально про Авакова, я не думаю, що вплив президента посилиться на силові органи, чи президент в ручному режимі буде керувати Міністерством внутрішніх справ. По-перше, для того, щоб керувати в ручному режимі Міністерством внутрішніх справ, треба також мати хоча б уявлення, що це таке і як воно функціонує. І я думаю, що точно цим не буде займатися президент. Тим більше, що останні події говорять про те, що президент знайшов інший дієвий механізм, причому цілком конституційний. Ми ж розуміємо, що втручання в
роботу правоохоронних органів президентом, це є порушення Конституції. Якщо воно буде встановлено і доведено, це проблема. Нащо цим займатися, коли президент знайшов такий інструмент, як РНБО, цілком конституційний орган, який прописаний в Конституції і, по суті, знайшов інструмент санкцій, який можна використовувати для вирішення якихось там тактичних завдань. Тому і я, чесно кажучи, не те, що там навіть скептично ставлюся до цієї риторики про узурпацію влади, тим більше, коли мова йде про Авакова, який нібито стояв на заваді узурпації влади. Я думаю, що точно Аваков займався іншими проблемами, і проблеми у влади Зеленського його дуже мало хвилювали. А заметили ли вы в последнее время изменение риторики президента Украины Владимира Зеленского в более патриотичную, более в радикальную сторону? То есть он с человека-пацифиста, который пытался увидеть мир в глазах Путина, теперь превратился в человека, который говорит, что вот скажите нам, наконец, когда мы будем в НАТО. Если бы мы русскими с украинцами были бы одним народом, то над Кремлем развивался бы украинский флаг и так далее. И с чем связана такая трансформация риторики? По-перше, з еволюцією особистості. Тобто люди змінюються під впливом певних чинників. Петро Олексійович Порошенко також був впевнений, що йому вдасться договоритися з Путіним. Він там йому жав руку, обнімав, і був певний, що він домовиться з ним на інших засадах. Він думав, що там бізнесові інтереси будуть переважати політичні інтереси, вони домовляться. Але часом для нього стало очевидним, що це так не працює. Так само, як є заява Петра Олексійовича Порошенка в Верховній Раді України, коли він виступав і категорично жорстко критикував агресивний блок НАТО у зв'язку з подіями в Югославії. Можна спитати, що спричинило еволюцію Порошенка від засновника партії регіонів СДПУ і противника НАТО і прихильника Харківських угод, до речі, до людини, яка претендує на те, щоб бути лідером всіх патріотичних сил. Те саме відбувається і з Зеленським, те саме, зрештою, відбувається і з усіма нами. Просто ми в 2014 році переглянули свої взаємини з кримськими татарами, а кримські татари переглянули свої взаємини з українцями. Хоча я пам'ятаю, що до анексії ці стосунки подекуди були дуже напруженими. Згадайте поведінку Могильова, пам'ятаєте, в Криму? М'яко кажучи, не відрізнялися вони толерантністю і великим схвальним ставленням до кримсько-татарського народу. Тому змінюються обставини, змінюються особистості. І це нормально, що вони змінюються і змінюються, як би сказати, в адекватному напрямку. Тому я в даному випадку можу тільки відзначити, що Зеленський еволюціонує і як президент України, так і як особистість. Тобто він зростає, відкриває для себе якісь нові сторінки. Він до того ніколи не був дотичним, це нормально. Зрештою, є купа людей, які там в 91-му році, коли Україна стала незалежною, також переглянули своє ставлення до Радянського Союзу. Кравчук, який був провідним діячем Комуністичної партії України, зрештою став першим президентом України. І також його риторика змінилася в бік патріотичної. Тому це якраз нормально і закономірно, і це можна лише вітати. Сподіваюся, що в цьому напрямку президент Зеленський і далі буде еволюціонувати. Недавно президент Украины с рабочим визитом находился в Германии, где встретился с руководством Германии, встретился с канцлером Ангелой Меркель, с которой провел 4-часовые переговоры. Вот как вы оцениваете этот визит? Были ли, по-вашему, какие-то прорывные решения? Проривних, думаю, не було. Але, знову ж таки, це моє припущення, я не є утаємниченим усі ці внутрішні питання дипломатичної роботи. По крайней мере, з того, що ми наблюдали на прес-брифінгу. З того, що ми спостерігали, по-перше, те, що вони, зрештою, вийшли на спільну прес-конференцію. Тобто це вже є таким добрим знаком. Те, що під час цієї конференції вони не дисонували одне одному. Бо ми розуміємо, що коли сторони завершують зустріч, скажімо так, не узгодивши позиції, то вони або не виходять разом на такі брифінги, або навіть під час брифінгів історія знає такі випадки, коли вони суперечать. Один говорить одне, говорить, що ми там домовилися, а інша сторона говорить, що ми домовилися, і говорить діаметрально протилежні речі. Той факт, що цього не відбувалося, мабуть, дають підстави для оптимізму, що все-таки і Меркель, і Зеленський все-таки змогли синхронізувати свої годинники. Подождите, о каком оптимизме мы говорим, когда, в свою очередь, Меркель настаивает на имплементации
имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство? Ну, розумієте, в чому тут є нюанси? Меркель наполягає на виконанні мінських домовленостей. Її можна зрозуміти, тому що вона була причетна до їхнього виникнення. Да, но она четко проартикулировала про необходимость имплементации формулы Штайнмайера. Так, але формула Штайнмайера насправді визначає один єдиний, ну, як би сказав, пункт, який стосується, з якого моменту набуде чинності закон України про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Да? Тобто цей закон, він був проголосований ще Верховною Радою 7-го скликання в перший раз, потім кілька разів голосувався в 8-му скликанні Верховної Ради, і вже і ця Верховна Рада його, здається, один раз голосувала. Ну, і йдеться лише про те, з якого моменту набуде чинності цей закон. Тобто мова йде лише винятково про цей момент. Там немає нічого не про вибори, не про кордон. Мова йде винятково про те, що коли набуде чинності цей закон. Закон набуде чинності винятково після виборів. Далі йде мова, тобто коли буде передано кордон під контроль України. Я думаю, що до того ще дуже далеко. І в даному аспекті тут звернув би увагу навіть не на формулу Штайнмайера. Ну, хоча з Штайнмайером, до речі, Зеленський також, ну, зустрічався, да, це федеральний президент. Ну, мова йде про це кластерний підхід. Ну, бо який такий спосіб вивести все-таки мінські домовленості з цього глухого кута. А вы видели эти кластеры? Что они предусматривают? Просто я бачив мы говорим варіантів. о формуле Штайнмайера, о кластерах, но в документе их, к сожалению, мы не видели. Так це якраз відкриває нам простір для маневру. Ну, тобто всі говорять про те, що треба це зробити. У нас є і мінські домовленості, які всі бачили. І всі їх читають, але кожен читає по-своєму. Тому я з цього роблю висновок, що коли там ця Меркель говорить про те, що там треба якось рухатися в такому напрямку, ну то говорить вона правильні речі, тільки я впевнений, що всі учасники процесу будуть ці речі розуміти абсолютно по-різному. Ну, і тому, ну, я би навіть сказав, що навряд чи в осяжному майбутньому ми побачимо якийсь суттєвий поступ в питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі. І ключовим питанням насправді там є це питання формування там органів місцевого самоврядування, які були б легальними і легітимними. А з ними вже ми могли б далі реалізовувати ці положення закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Але до того треба вирішити питання деескалації конфлікту. Бо там ще конфлікт є, тобто ми режим тиші якось... Сьогодні, кстати, два українських воєнних тобто це хоча б режим тиші треба поновити. Тому коли Зеленський говорить, що давайте режим тиші повернемо для початку, а далі будемо говорити, то це багато про що свідчить. Далі це забезпечити демілітаризацію регіону, щоб сторони розійшлися на відстань, яка унеможливила б вогняний цей контакт. Да, потім же хтось должен произвести верифікацію. Абсолютно правильно. Виникає питання верифікації, виникає питання, хто буде там здійснювати функції безпеки. Да? Ми можемо наштовхнутися на питання миротворців. Коли ми говоримо про питання миротворців, це може бути миротворча місія яка? Поліцейська, військова місія. Ця місія може бути на всій території. Ця місія буде лише на лінії розмежування. Хто буде входити в цю місію? Ну, чия участь там є прийнятною, чия участь є неприйнятною. Рішення про миротворців схвалюється Радою безпеки ООН. Росія представлена і має право вето. Там, ми розуміємо, що до всього того ще дуже далеко. І коли вони говорять, а що вона мала сказати? Я вже говорю, що Меркель була одним із архітекторів нормандського формату і мінських домовленостей. Для неї зараз сказати про те, що мінські домовленості були помилкою, що мінські домовленості не можна виконати, і я помилилася, коли це все робила. Хіба що в мемуарах вона таке скаже. А поки вона є чинним політиком, я думаю, від неї ми таких слів не почуємо. Через несколько місяців Меркель уже уходить на пенсію. Так, але ми розуміємо, що вона то все одно лишиться доволі впливовою людиною, просто вже поза публічною політикою офіційною, але до її слова будуть дослухатися. І ми не знаємо, чи вона дійсно піде на пенсію і буде просто сидіти і писати мемуари, А що буде з нормандським форматом? Нужно буде його яким-то образом переформатувати, або просто на місце Меркель прийде другий канцлер Германії? Думаю, що на місце Меркель прийде інший канцлер Германії, так само, як на місце Оланда прийшов Макрон. Розумієте, у Франції ми вже це проходили. У Франції змінився
з'явився президент, бо біля витоків нормандського формату стояв інший президент Франції. Нічого, з'явився Макрон, ну і далі ці розмови. У нас, до речі, єдиний учасник нормандського процесу, який не змінився, це Путін. Це Росія, всі інші, власне кажучи, змінилися. Макрон змінився, Меркель зміниться, ну, Зеленський, Порошенко змінилися. А цей, як його, Путін продовжує своє перебування. Тому, ну, ми ж розуміємо, жарти жартами, але насправді, ну, є зараз така свіжа риторика, яка лунає, ну, з українського боку, про те, щоб долучити до цього формату Сполучені Штати Америки. Ну, ідея свіжа і можлива бути корисною, але я, чесно кажучи, сумніваюся, що Сполучені Штати Америки на це підуть. Чому? Тому що вони і так беруть участь, в принципі, в регулюванні, згадаємо цього Волкера, да, спецпредставника свого часу. Але формалізувати свою участь, ну, у нормандському форматі, ну, навряд чи вони захочуть. Хоча, можливо, Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зможе якось там, я не знаю, чи переконати, чи якісь аргументи донести. Але коли ми говоримо про візит до Німеччини, то тут, ну, не варто втрачати з уваги іншу дуже важливу тему. Северный поток 2. Північний потік-2. Тому що якщо... Ну, консенсуса в этом вопросе тоже не было, насколько Нема, я але поняла. просто проблема в чому? Що якщо з Донбасом, як сказати, діло ясне, що діло темне, да, і ми, в принципі, розуміємо, що навряд чи там щось, ну, відбудеться найближчим часом таке от, ну, надзвичайне. То питання з Північним потоком, ну, все-таки, ну, більш прогнозоване. Тобто, з одного боку, це те, що він рухається до свого завершення, а з іншого боку, те, що, ну, Україна артикулює чітко свою позицію, що цей проект загрожує не лише економічним інтересам України. А якщо не лише економічним інтересам, то, відповідно, ну, говорити про компенсацію абсолютно недоречно. Ну, компенсація – це компенсація економічних втрат. А якщо мова йде про безпекові виклики, то нівелювати безпекові виклики можна лише якимись безпековими гарантіями або якимись реальними діями, які продемонструють безпекові ці, ну, гарантії для України. Ну, а після Будапештського меморандуму, я думаю, ми дуже скептично ставимося до гарантій. Особливо з боку Німеччини, яка послідовно виступає також за демілітаризацію України, да, і завжди виступає категорично проти надання Україні зброї, да, тобто, ну, що викликає певний скепсис. Але головне, що мені, ну, подобається, я думаю, що це правильна позиція, це те, що Зеленський намагається переконати європейців, передусім в даному випадку німців, що Північний потік становить не лише економічну або безпекову загрозу для України. Він становить загрозу і безпекову, і економічну для європейців. Этот аргумент действенний? Ну, він дієвий. Чому? Тому що вже частина країн Центральної та Східної Європи і Балтії, ну, відверто виступає проти цього проекту. Вони говорять, що так, ви грайтеся з вогнем, що це дійсно ви, по суті, я не знаю, там пакт Молотова-Ріббентропа потенційно можете підписати в такий дивний сучасний спосіб. А головне, що німці мають усвідомити, що, ну, потенційно це становить для них загрозу, тому що, ну, нема гарантій, що росіяни не використають все це, знову ж таки, як зброю. І коли зимою німецьким бюргерам буде холодно в їхніх квартирах, ну, то вони вийдуть і поставлять запитання, цілу низку незручних запитань до свого політичного класу. І спитають, там, я не знаю, Майнхерц Анджела, як так сталося, що, ну, росіяни сьогодні диктують нам свої умови і вимоги? Ну, чому ми маємо тут мерзнути в наших хатах? Да, бо коли німецька економіка буде недоотримувати необхідний газ, бо їм пообіцяли, що ми вас створюємо цим хабом газовим. Але на сьогоднішній день, я не знаю, скільки це відповідає дійсності, я не є експертом, да, в газових питаннях, нібито Росія не дозакачує, ну, газ і зменшує обсяги постачання. Ну, а зима наближається. Я розумію, що зараз тепло, ніхто цим не переймається. Але коли стане холодно, і коли німці раптом зрозуміють, ну, що щось відбувається не за їхнім планом, ну, тоді можуть бути певні економічні наслідки для них. І я впевнений. Вони вже не прокачують достатньо кількість газу. Ну, от я ж про це кажу. Ну, принаймні, про це говорить так в публічній сфері. Наскільки це відповідає дійсності, знову ж таки, я не можу досказати. Да, в моєму ефірі експерти вже це підтверджували. Тому в даному моменті, я думаю, що принаймні апелює Україна
правильно, аргументи правильні. Да? Тобто ми звертаємо увагу, що окей, ви хочете начхати на нас, ми вас розуміємо, але ж у вас є свої хоча б інтереси, ви хоча б про себе попіклуйтеся, ви себе хоча б не заганяйте в цю пастку. І цим, я думаю, думають не лише український президент. Я думаю, що в Німеччині є достатньо аналітиків, є достатньо компетентних фахівців, є розвідувальне товариство, да, яке там може краще знати плани Путіна і російського військово-політичного керівництва. Тому я думаю, що це просто ще одна крапля. Больше экономические интересы, и Германия просто хочет стать таким энергетическим хабом в Європі. Її бажання в цьому закономірне і прекрасне, але треба розуміти, що все має ціну. І що бажання стати газовим хабом Європи може потягнути за собою створення цілої низки викликів. Причому як економічних, як я вже говорив, так і політичних. Не лише для України, бо Україна поза Європою на сьогоднішній день, але для європейців. Словаччина, Польща, країни Балтії, вони є повноправними членами Європейського Союзу. Мабуть, на їхню позицію також варто зважати. Позиция Соединенных Штатов Америки по поводу Северного потока-2 в последнее время, к сожалению, неоднозначна. Байден отказался вводить новые санкции против этого российского газопровода, и многие это расценили как такую капитуляцию. Я би не сказав, що капітуляція. Я думаю, що це швидше визнання, що на цьому етапі, на якому вже перебуває будівництво, цей інструмент вже не буде дієвим. Тобто мається на увазі, якщо всупереч накладеним санкціям, а вони були достатньо серйозними для суб'єктів господарювання, цей проєкт майже завершили, то це означає, що в принципі все, який смисл далі санкцій. Далі треба використовувати інші політичні важелі. Бо технологічно, хотіли ускладнити, тобто це доступ до технологій, це доступ до інструментів, до матеріалів, і все одно побудували. Тепер політичними інструментами намагаються заблокувати введення в експлуатацію. А ви санкціями не можете заблокувати введення в експлуатацію, це просто вже інший інструментарій. Тому я би не став говорити про те, що це капітуляція Сполучених Штатів Америки. Я би говорив швидше, що це просто спроба переглянути той інструментарій, який використовувався Штатами раніше, для того, щоб запобігти цьому проєкту. І плюс треба розуміти, що у Штатів є також свої інтереси. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб також вийти на європейський ринок зі своїм скрапленим газом. І це додатковий стимул, додаткова мотивація для того, щоб це реалізовувати. Я в перспективі не виключаю, що може переформатуватися і в принципі Європа. І це проект, який видається там дивним, міжмор'я так зване, або там Річ Посполита 2, 3, 4, не знаю, як там називаєте, може реалізовуватися, тому що переважно країни Центральної та Східної Європи, вони в геополітичному плані, знову ж таки, подобається комусь чи не подобається, вони озираються серйозно на Сполучені Штати Америки. Тобто більше орієнтуються не на Німеччину. Тому давайте згадаємо цю риторику Меркель колись про створення Збройних сил об'єднаних Європи. Вона канула в літо, їм сказали, що ви хоча б давайте платіть в НАТО нормально внески. І тому тут це може бути складником значно більшої геополітичної гри і розглядати це винятково в контексті лише сьогодення, і лише в контексті енергетичної безпеки України це, мабуть, помилково. Тому там, я думаю, американці прораховують і шукають різні варіанти, як продовжити протидію цьому проєкту, навіть якщо його введуть в експлуатацію. Тобто це також треба усвідомлювати, що завжди є різні варіанти. Зрештою, давайте не будемо забувати, що в принципі всі газогони, нафтогони, такі дороги, це так звані нейтральні носії. Тобто вони забезпечують послугу постачання, транспортування. І коли росіяни категорично не дозволяють газу з Середньої Азії, з Туркменістану того ж самого, продаватися в Європі, вони його просто купують весь і продають потім як свій. Тому це також може бути об'єктом тиску і там багато чего может переформатироваться, але это уже такие далекосяжные прогнозы. Да, кстати, по поводу давления. Многие аналитики говорят о том, что на этапе лицензирования Северного потока-2 тут как раз Соединенные Штаты Америки могут попрепятствовать и ввести более радикальные санкции. Здесь возникает вопрос, как вы думаете, может ли Байден использовать Северный поток-2 как рычаг давления на Россию в связи с продолжающимися ее кибератаками?
Ну, може, ну я не думаю, що це, як би сказати, найбільш болюче місце, яке, ну, зрештою, американцям нічого не заважає відповідати, ну, адекватно також в кіберпросторі. І треба розуміти, що американські аналітики сьогодні виділяють оце так звані battlefield, ну, не тільки суходол, не лише повітря, не лише море, а ще інформаційний простір і кіберпростір. І я думаю, що вони, вибачте за такий непарламентський термін, насобачились, да, в цій сфері працювати, тому що вони постійно мають конфронтацію з Китаєм в цій сфері. Ну, а ми розуміємо, що навіть обчислювальні потуги Китаю, вони, мабуть, серйозніші, ніж Росії. І технології також сильніше розвинуті і в Штатах, і, ну, в Китаї. Тому, ну, те, що там росіяни зараз намагаються якісь інвазії робити, ну, я думаю, що вони просто ще не роздратували американців настільки, ну, для того, щоб спровокувати на якусь адекватну чи жорстку відповідь. Ну, а якою буде відповідь, то я вже розказував. Це була така відповідь, коли ізраїльтяни, да, з втручанням в мережі просто підвищили напругу, да, і згоріли, коротше, 2 там центрифуги, да, на відомих електростанціях. Тому, ну, я би не радив гратися в цю гру, тому що можна отримати завжди симетричну відповідь без Північного потоку-2. Ну, Північний потік-2 – це просто один із складників, ну, який береться до уваги. Але не треба робити вигляд, що Північний потік-2 – це щось таке, що може докорінно змінити світову геополітику або там регіональну політику. Так, це є виклик. Ну, але говорити про те, що це просто катастрофа, ну, я би на сьогоднішній день не став говорити, по-перше, знову ж таки, тому що наразі газ за ним не йде. Коли піде, коли ми побачимо, які це має наслідки для української ГТС, які будуть обсяги зафрахтовані, ну, як взагалі буде розгортатися ситуація, тоді будемо робити далі прогнози. А наразі це просто, ну, певною міркою ще й такий карго-культ і страшилка. Пане Валентине, и еще один вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить. Вы читали статью Путина о историческом единстве русских и украинцев? Ну, как вам? Ну, маячня, ну, рафінована, ну, маячня, яка не витримує жодної раціональної критики, ну, з точки зору сучасного стану світової науки. Причому не лише історичної, але там, я не знаю, багатьох інших дисциплін, починаючи від генетики і закінчуючи, там, я не знаю, рослинознавством, да, бо це все також, зрештою, відбивалося на економічних процесах. Ну, ця стаття є банальним відтворенням спочатку російської історіографії і потім радянської історіографії, яка частково перекочувала зараз, ну, в російську, ну, цю пропагандистську, ну, це навіть не історія, це просто пропаганда. Тому я думаю, що навіть російські историки не подписалися під нею. Если не говорить о исторической составляющей этой статьи, она полностью абсурдна, понятно. Вот если говорить о политической составляющей этой статьи, как вы думаете, можно ли сказать, что это официальная точка зрения не только Путина, да, но и в принципе это основа будущей политики и позиции России относительно Украины и ее амбиции относительно України? Ну, чого майбутнє і минулої так само. Ну, тобто в цьому аспекті ця стаття нічим не дивує. Ну, нічого нового, докорінно нового Путін в цій статті не сказав. Я це вивчав в школі, в радянській. Ну, тому, якщо Путін думає, що він зараз просто щось таке фантастично відкрив, то ні, це все, ну, ті речі банальні, які дуже добре всі знають, хто завершував радянську школу. Ну, це відтворення повністю цих от штампів пропагандистських. Причому ця стаття, ну, я ж говорю, вона не відтримує взагалі раціональної критики. Ну, коли розказують про те, що ми там щось, ну, подарували Україні, ну, так ми можемо поставити питання інакше. Ну, що Україна, в принципі, створила Російську імперію так само. Ну, і що Росія, Російська імперія є також спільною нашою спадщиною, на частину якої ми можемо претендувати. Причому, можливо, в значно більших межах, ніж ми маємо сьогодні. Ну, при тому, якщо ми говоримо далі, то, ну, треба розуміти, що і Радянський Союз створили не росіяни. Ну, і Корольов був українцем. Да, пам'ятаєте цей жарт про те, що День космонавтики – це велике свято, тому що українець запустив в космос росіянина. Ну, але, ну, це жарти жартами, але і Янгель був українцем. Тобто зараз вираховувати, хто зробив більший внесок, ну, в створення радянської спадщини, це рафінована маячня. Ну, хай Путін погуглить, і ті, хто йому там пишуть, елінізм. Да, тобто доба елінізму, да, коли створилася ця от еліністична цивілізація після походів Македонського. Ну тоді його діадухи потім 25 років між собою воювали, ділили цю спільну спадщину. Коли розпадається будь-яка імперія, а будь-яка імперія вона не буває етнічною. Ну, Російська імперія була російською лише за назвою.
Ну, тобто там не було етнічного субстрату, це не росіяни, там третина шляхетних родів це були українського походження. Малоросійка вулиця, звідки взялася. Ну, і німці, да, є прекрасний фільм Парфьонова, називається «300 років», там, здається, Російської імперії, де він порахував, скільки російської крові було в російських імператорах. Ну і з кожним наступним поколінням там російської крові ставало дедалі менше. Вони були німцями. Це, звичайно, дуже неприємно, мабуть, зараз слухати росіянам. Ну, вони не слухають, але все одно. Крім того, давайте ж не будемо... Слушають. Слухають. Ну, тоді спеціально для них. Коли вони розказують, що там українська мова – це мова там неосвічених мас, ну так я не хочу вас засмучувати, але російська мова також була мовою неосвічених мас. Освічені прошарки населення, парле франце. І якщо ви читали Пушкіна, то у нього там є про цю Ларіну, про Ларіних, да, що і пару слов єдва могла зв'язати російською мовою. Вона взагалі не знала російської мови. І Толстой, коли пише, да, як вони між собою, говорить, хто читав «Війна і мир», ну я просто розумію, що захисники Толстого, Пушкіна, вони зазвичай не читають ні Толстого, ні Пушкіна. Але от якщо б читали, то вони б також це зрозуміли. Тому та еліта була імперською елітою. Вона не мала етнічних ознак. І є ще один нюанс, просто теж хтось дуже розумний там в коментарях якось написав, що якщо тоді ця еліта була значною мірою українською, чому українці скиглять на те, що вони нищили українське все? Пояснюю, насправді, коли ми говоримо про те, скільки Петро І спалив українських стародруків, ми забуваємо згадати іншу історію. Скільки він спалив російських стародруків. Це будь-яка імперія, вона тяжіє до уніфікації. Ну, так робили Олександр Македонський, так робили римляни, так робили перси, османи так само робили. Не тому, що вони там хотіли знищити культуру, а тому, що просто з точки зору легкості оперування. Тому, да, треба сказати, що Російська імперія нищила українське не тому, що це було українське. Ну, вона нищила українське тільки тому, що це ставало на заваді уніфікації. Ну все, тобто тут нічого дивного нема. Я хочу вам сказати, що і в Радянському Союзі, пам'ятаєте, був жарт. На Русі були времена допетровські, Петровські і Дніпропетровські. Чому? Ну тому що так званий Дніпропетровський клан, ну тоді клан мався на увазі не в кримінальному значенні, а в значенні ЦК КПСС, да, то треба забувати, що да, українців було чимало на керівних посадах в Радянському Союзі. Але вони не діяли в інтересах України. Так само, як і росіяни в інтересах Росії не діяли. Вони діяли в інтересах Радянського Союзу. І якщо хтось не в курсі, то Сталін був грузином. Але якщо ви поїдете в Грузію і спитаєте, як грузини ставляться до Сталіна, то вас може це дуже сильно здивувати, що вони від нього не в захваті. Це логіка імперії. Тому, якщо дуже коротко, от остання теза. Те, що пише Путін, це якраз, як, знаєте, візит до психоаналітика. Оце те, що в нього в голові. Просто те, що в нього в голові, абсолютно нерелевантно тому, що поза його головою, в реальності. Чому йому було важливо висказатися об этом іменно зараз? Як ви думаєте? Ні, ну я думаю, що йому важливо було завжди висловлюватися. Просто він же час від часу висловлює. Є класна книжка Сергій Плохій, називається «Історія руського міра». І там є останній розділ, який присвячений тому, як якраз переосмислювалася, да? Роль Росії в цьому пострадянському або постімперському просторі. І вона змінювалася. І от, мабуть, чергова зміна, яка відбувається, і Путін виходить і про це інформує своїх співмешканців, я не знаю, там співгромадян. Ну, але реально, нічого нового там немає. Тобто, коли вони нам розказують про те, що ми там вам подарували Крим, то я раджу їм прочитати севастопольські розкази і дізнатися, хто такий Кішка. Да, і чому, що він, виявиться, був не з Вологодської області. Це був українець. Ну і якщо хтось сьогодні слухає, то можете відвідати музей в Севастополі, да, там де панорама є, оборона Севастополя, і поцікавитися, які там полки стояли. Чугуївський, Харківський, Полтавський, Вінницький. Де були в цей час хоча б один якийсь Білгородський полк. Чи Вологодський якийсь полк би хоча б для приліччя пригнали, щоб говорити про город Руської слави. Тому я ще раз повторюю, це все є маячня, яка цікава винятково з точки зору того, наскільки Путін відстав від сучасної науки. Я вам серйозно кажу, навіть жоден серйозний російський вчений, медієвіст, да, тобто, які вивчають середньовіччя або там історію раннього нового часу, під цією статтею не підпишеться. Бо це є просто, це смішно, це все одно, що я зараз би, Путін би написав роботу, де спростував би геліоцентричну модель Коперніка. Welcome. Дякую вам дуже, пане Валентине. Чох Саглас, Валентин Гладких, політичний аналитик, был гостем нашей студии. А я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир
эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А далее смотрите программу «Прайм». Коршкинч. Я забыл. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar. Granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim. Oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip hasretine kavuşsun. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Озы Хизбут Тахрир азасы уламы yoqma айтып уламаған. Русияның Женеве Арби махкемесінде Озына Рамазанов кібі танытқан гызлешаатынан сорғысы девам еткен. Ахмеджетте 2019 сенесі барды. Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тұлбында қабатланып тұтылған 25 мабус арасында олған Осман Ариф Меметов, Яшар Муэдинов, Рустем Шейхалиев, Энвер Аметов и Руслан Сулеймановның давас черчевесінде о мабуслер Хизбут Тахрир фырқасының азасы олады еді. Санки Дерсін олар бұныңа ачық айдан айтқан. Гызлешат мабустарге қаршы ФСБге жинайет аққанда ариза бердімі, яда өзі фырқадан шыққан аққанда ариза yazғанын айтып оламаған. Имайжелер қайда еткеніне көре бұшат ФСБ ile işbirlik yapıp terrorizmde қабатланған бірчу Қырым татарына қаршы ялан шаатлық айтмақта. Бұл бақшысарада яшаған латыш Константин Тумаревич дейлер. Оны көріп оламасалар да, сесі деңіштірілген олса да, оны телефузы ile танығанлар. Если в прошлом судебном заседании скрытый свидетель отвечал, что все наши подзащитные являются членами Хизбут Тахрир, и несмотря на меры конспирации, все они ему открыто об этом заявляли, а также заявляли о том, что они давали баят, то есть присягу на верность руководителю Хизбут Тахрир, то в сегодняшнем судебном заседании на уточняющий вопрос
моего коллеги имени Ханумова Милевой. Свидетель сказал, что она вводит его в заблуждение, и он не давал ответов, касающихся Баята. Это вызвало даже улыбку судьи. Также в этом судебном заседании свидетель несколько раз путался, писал ли он заявления на наших подзащитных, либо это были заявления о выходе из членов Хизб ут-Тахрир. Он говорил о том, что он является участником организации. Через некоторое время говорил, что он переставал являться участником этой организации, что вносились обязательные сборы, административные сборы. При этом из всего количества участвующих в собрании он был единственным, по его словам, человеком, который не являлся участником Хизб ут-Тахрир. Русия сизоларында тұтылған Қырым татар сияси мабуслері коронавирус хасталығына ұғырама телекесі алтында бұлына. Бұны адвокатлар махкемеден соң хабар етті. Оларының сөздеріне көре, сизоларда бір чоқ коронавирус хасталары таздықланған. Ахмеджетте тұтылып терроризмде қабатланған. Ремзе Бекировны махкемеге асла көтерілген сыжағынен кетіргенлері кімлері секелі по махкемеде иштирак ете білі деп құляса чықарған. Дегер мабуслерде хасталық алеметлерінен махкемеге кетірілген. Ама сизо ел басшылығы оларға ич бір қоршылап асталарына айырмаған. Были врачи, они измерили температуру. Температура 38,7 градусов. После чего врачи делают вывод, что Ремзи Бекиров может участвовать в процессе. Тут, честно говоря, даже у нашего гособвинителя, уважаемого, глаза полезли на лоб. У нас в том числе. При температуре 38,7 можно представить себе вообще, как человек может функционировать. После обеда Ремзи стал еще хуже. Возможно, температура даже еще больше поднялась, но он сказал, что участвовать он в процессе не может. И, в общем-то, мы отложились при общем согласии стороны защиты и стороны обвинения. Хотелось бы также отметить на то, что сегодня они были доставлены без средств индивидуальной защиты, то есть на наших подзащитных нет никаких масок. У них нет с собой каких-либо дезинфицирующих средств для того, чтобы они могли обработать себя. А мы с ними, в принципе, даже несмотря на то, что они содержатся в аквариумном сооружении, общаемся непосредственно через вот эти вот, будем говорить так, отверстия, да, вот в этих аквариумных сооружениях, и есть непосредственный контакт и общение. Я имею в виду в плане респираторного передачи какого-либо вируса. Юқары Шыра Украина Түркия арасында көчмеге мечбур олған Қырым татарлар үшін мескен құрылышы аңлашмасына таздықлады. Бұны Голос фракциясындан халық депутаты Рустем Умеров хабар етті. Сөз 500 квартира құрылмасы аққанда кете. Аңлашмаға көре 200 шер квартира Херсон ве Николаев шehirlerinde ве 100 квартира Украина пайтақтында құрылмалы. 450 квартира көчмеге мечбур олған Қырым татарларға берілежек, 50 квартира имтиязлы категориялар үшін бұл башқа көчкенлер ве Русия, Украина женг ветеранларыдыр. Депутат Умеровның сөздеріне көре, кечкен авто халқы депутаты Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевнен берабер құрылыш үшін айырылған ерлерін баққанлар. Аңлашма таздықланмасы үшін 333 халық депутаты қол тұтқан. За 333. Украинаны қорчаладылар, ама ватандашлық паспортларына йыллар девамандалы поламайлар. 2014 сенесінден берілі Украинаны имайы еткен четел девлет ватандашлары Юқары Шураны яқын вақытта ватандашлық саделештірілген система бойынша алынмасы үшін азырланған қанун лейхасыны қабыл етмеге чағырдылар. Гоноллер айтқанына көре девлет векіллері бұл меселені женг башлағанындан берілі чезмеге ишандыра. Ләкин керчек ешлер тек кечкен сене башланған. О вақыт парламент тек ярым йылға четел ватандашы олған аскерге Украина паспорт алынмасына саделештірген еді. Саделештірілген механизмге көре Украина ватандашлығына қабыл етежек четел ватандашы олған аскер ескі ватандашлығындан вазгечкен аққанда ариза язмақ керек. Евел яшыған мемлекетіне бармасының керегі жоқ. Чүнки Русияден олған гүнүллерге Русияге барып келмесі пек телекеледір. Қырым батальонның команданы Иса Акаев ватандашлық қабыл етіліп қануны яқын вақытта депутатлар тарафындан дестекленер деп умут ете. Надо исправлять, так нельзя, это в первую очередь честь нас. Люди пришли нас защищать, а мы их бросили, так нельзя поступать. Это бесчестно и
вероломно. Так нельзя делать. Мы должны исправить это. Я не розумію, чому у 2021 році, на 7-й рік війни, зараз я знаходжуся зовсім без документів. В мене є посвідчення учасника бойових дій, в мене є військовий квиток, в мене є атестат за 11 клас, який я закінчила в цьому році, тому що в мене не було можливості передати документи з Росії з мого інституту. І для подальшого навчання я закінчила 11 класів тут. Я дуже хотіла поступити в цьому році на навчання, але розумію, що зараз це просто знов відкладається на рік, на два, а то можна і більше. Судову справу ми виграли стосовно встановлення юридичного факту неможливості відмови від російського громадянства. І подали до міграційної справи декларацію з цим рішенням суду. І сьогодні я отримала відповідь, що, мов, вибачте, але закон не передбачає інших якісь відповідей, як ви надіслали нам. Жебеде Кенеде Тынчдегил, Луганск юнелишінде ишгалчыларынын майын атмалары нәтижесінде атаман Костя Гордиенко адына 57-нче бригада аскері 39 yaşında Андрей Беляев илак олған. Июль айы девамында bu 5-нче ғайыптыр. Да 6 аскер яраланған. Эпсіні госпитальге ятқызғанлар бір арби ағыр алды. Украин мудафачылары ишгалчыларынын уҗумларына каршы атеш ачкан. Буня берабер душман күчләре артиллерия тәртибатлары ile мескен кварталларына уҗум еткен ве пилотсыз учуҗу алетлерини жебе сызыгындан кечирмеге тырышкан. Сабадан эсе Луганская касабасына дарбелегенлер бір яраланган бар. Станом на 7 годину ранку 14 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний. Течхизатларына тешкіріп абада вазифелеріні бежермеге азырлана. Америка тақмады или махсус операциялар күчлерінің арбии үшін бұл 130-нче парашютнен сычырамадыр. Тежірбелі олғанны бақмадан течхизатларына қайта тешкіре. Якщо щось зроблю не так, то потім ви будете мене ловити в морі. Бұл Украина ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің махсус операциясы күчлерінің аскерлері Николаев илетіндеки Очаков полигонында умми идманлар кечире. Кэт тақмадынен аскер өз арқадашларын беклегені вақыт авада насыл әрекет япқаны аққанда тариф ете. Ми відділяємось від літального судна на невеликій висоті, відкриваємось, перевіряємо свої купола, вистраюємо бойовий порядок. І коректуючи один одного по радіостанціям, ми з великої висоти йдемо на велику відстань. Эпсаниге көре истихбарат группалары авадан душманның жебе арқасына кечмелі. Бұл вазифені бежермек үшін Американың деңіз пиядежілері корпусы ве махсус операциялар еркенінде олған Оспрей конвертопланны құланды. Украина арби деңіз құветлер күні қайдетілгені вақыт Одесса сакинлері бұл конвертопланлар деңіз ялысындан кечкеніні көрген еді. Конвертоплан вертолет ве учақның қабилетіні бірлештіре. Аскерлер ерге түшкенне қадар конвертоплан авада қалажақ. Якщо конвертоплан сяде, в нього є свої потоки, які можуть, якщо він сяде раніше нас, вони нас можуть затягнути у вінти. Це просто небезпечно, проте в бойових діях і зараз він може нас викинути, ми улетимо, а він уйде по своєму маршруту назад. Истихбаратчылар вазифе бежерілмек керек олған ноқта тарафына yol ала. Айны бұтақам Британияның Defender кемесінің Костеров запт етуіні бежерді. Бұл кеме үстінде Украина ве Бүйік Британия қыраллығы флотынен ишбірлік аққанда меморандум имзаланды. Бұндан соң оқырым ялыларында Украинаның территориал суларындан кечкені вақыт ишгалжелеріні қасебет етмеге мejbur етті.
Сибириз талемлерінде махсус қызметшілерінің вазифесі деңізде телекені темінлемектір. Комшу тежавуз жедевлет олғаны үшін боларының esas vazifesidir. Bu sene Amerikalı işdeşlerinin beraber talimler keçirilip planını işlep çıkargan deniz merkezi kurulgan. Desantçılar Karadeniz yalısında 4000 metr yükseklikten konvertoplanlardan çürülgeninen yalı ucumunu başlattı. 30 mahsus hizmetçi düşman pozitsiyalarını ucum etti. Talimlerinin efsanesine göre olar Ozek silasını yok etmek için fizikni tapmak gerek edi. 73. mahsus deniz operatsiyaları merkezinin arbileri Amerika işdeşlerinin beraber bu talimlerini Первомайській адасында keçirdi. Міжнародні навчання надзвичайно підвищують боєготовність військової частини, і постійна співпраця з нашими партнерами якраз і показує те, що 73-й морський центр спеціального призначення вже є в міжнародній сім'ї ССО. Kuba adasında vaziyet kerginleşmekte. Narazıcılar prezident ve kommunistik fırkasının birinci katibi Miguel Diaz-Canel istifaga yollanılması talabının sokaklarga çıkı başladı. Sosyalistik Cumhuriyeti için bu pek büyük numayışlardır. Bu Gavana'nın Lagunera rayonunda keçirilgen narazılıq yerli sakin aytkanına göre yol boyu ketken narazıcılar kolonasına yanı insanlar koşulmakta. Люди кричали «Геть Діаса Канело! Геть комунізм! Свободу кубинцям! Хочемо медицини! Хочемо їжі!» Ось що кричали люди. Акцияларга binlerce insan çıktı. Hakimiyet insanlarını yakala başladı. Yerli korçalaycılar haber etkenine göre en azından 80 kişi tutulgan. Ular arasında narazılık göstergenler, faal ve mustakil jurnalistler. Kuba hakimiyet vekilleri kaydetkenine göre narazılıklarına çet elden güçler ve Washington tarafından para algan inqilapçılar teşkil etken. Вчора на Кубі не було народного спалаху недоволення. Це були заворушення, викликані спланованою операцією, яку давно готували із залученням багатомільйонних ресурсів, лабораторій та технологічних платформ. А кошти виділили Сполучені Штати. Washington bu laqabatlarını hiç bir esassız olarak tanıyor. Адміністрація Байдена-Харріс підтримує кубинський народ і народи всього світу, які вимагають дотримання своїх прав людини і очікують, що уряди будуть їх слухати і служити їм, а не намагатися змусити їх замовкнути. Мирні протестувальники – не злочинці. Narazılıklar başlanmasına koronavirus pandemiyası, yarama idarecilik, memlekette olgan iqtisadi buhran ve Kuba yer mayı satın alınmasına kirsetilgen yasaklar sebepçi oldu. Bu kişi ise serbest Kuba hareketinin yol başçısı, Castro'nun kommunistik rejimi tarafından olgan represiyalarını takip etkenini bildiriyor. Активісти і люди в цілому вийшли на вулиці, щоб вимагати свободи на Кубі, щоб покласти край придушенню з боку режиму, голоду, страждань і зловживань владою. Bazar ertesi günü hakimiyet içtimai ağlarını, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Telegram messengerlerini butunley blok etti. Через ці ситуації інтернет-зв'язку майже немає, навіть через VPN. Мені довелося прийти сюди в парк. Тут я можу поговорити з родичами, що живуть в США. Інтернет-зв'язок відключили. Люди протестують, а влада не хоче, щоб люди побачили правду. Інтернет – наша єдина зброя. Якщо його заблокують, ми опинимось без зброї. Kaydetmek gerek ki Kuba'da mobil interneti tek 2,5 yıl evvelsi peyda oldu. Şimdi ise onu da sınırlaydılar. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с интересными людьми. И я всегда очень радуюсь, когда не часто так бывает, к сожалению, потому что люди заняты и в действующей армии, и кто в запасе. Но когда приходят ветераны войны с Россией, для меня это
ну, всегда событие, тем более, что человек, который у меня сейчас в студии, я лично не знал. Это подполковник запаса, один из защитников, защитников Донецкого аэропорта, ветеран российско-украинской войны, дважды кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Кто знает, тот знает, что это такое. Подполковник Віталій Баранов. Салям алейкум. Доброго дня. Я дякую за запрошення. І Крим – це Україна. Гарний початок. Да, но мы-то в этом и не сомневаемся никогда. Просто времена такие. Вот война уже 8-й год идет. И как-то... Какое вот у вас ощущение, как у человека, который в 14-м вы же попали в армию, да? Так. Вот, и за год вы приняли участие, ну, в таких замесах серьезных, которые и по наградам это видно, и, ну, это самые, наверное, были вообще тяжелые месяцы в армии. Как вы думаете, то, что вы защищали, и то, о чем вы мечтали тогда, рискуя жизнью, оно сейчас происходит? Вас устраивает то, что сейчас у нас в обществе? Как наша страна развивается? Ну, ми захищали українську землю. Дивіться, на момент 14-15 рік, початок 15 року, були самі тяжкі періоди як для України, так і для Збройних сил, тому що фактично на початок війни у нас Збройні сили як такі були відсутні. Тому більше всього трималася, всі оборони трималася на ентузіазмі, патріотизмі людей. Тому на 15 рік, де ми зупинили ворога, до сих пір ми не на метр назад не відійшли, тільки в деяких місцях вперед підійшли. Тому перше, за що ми боролися, це за нашу землю. Ми захистили, ми не дали ворогу далі просунутися. Да, хотілося б закінчити цю війну, хотілося б вийти на наші кордони, все. Ну, в силу деяких обставин, як всередині країни, так і зовнішніх обставин, ми цього не змогли зробити. Але все-таки фактично події 2014 року, вони почалися в 2013 році з Майдану. Майдан у нас почався з того, що ми хотіли змінити саму країну, змінити відношення, зробити Україну, її світогляд поміняти на європейські Я ж забув сказати, що ви на Майдані ж були. Да. Тому, ви розумієте, і на війні ми досягли, ми зупинили ворога, ну перемоги поки що немає. А от ідеали Майдану ми все-таки до сих пір ми не досягли того. І я завжди, коли там проходять якісь заходи по вшануванню Небесної Сотні, я вибачаюсь перед тими хлопцями, які положили свою голову на Майдані, за те, що ми не змогли все-таки їх цілі, які вони ставили, досягти. На це потрібен час, і я думаю, що потрібно, щоб все-таки ми поміняли багатьох можновладці поміняли світогляд свій. Виталий, а можно поподробнее? Вот что вы считаете, вот о чем мечтали люди, которые, ну и вы мечтали люди, которые погибли из Небесной Сотни? Вот что мы не дотянули, что мы недовыполнили за эти годы? Ми за ці роки, фактично, да, ми єдине, що ми стали більш вільні в своїх думках. Ми показали, що ми є не населення, а ми є нація. Ну, а так сказати, що ми досягли чогось там такого великого, нічому, тому що на це є багато причин, і ми це знаємо. Все-таки Майдан був для чого? Майдан ми все-таки хотіли, щоб у нас в країні були європейські цінності, щоб у нас закон діяв закон, щоб люди були заможні, щоб Україна процвітала. І можна багато говорити про це. Ми хотіли, щоб було це найкраще. На сьогоднішній день ми трошки так, наприклад, я бачу те, що наші цілі були на 13 рік, да, все-таки і перед Україною, і зараз ці цілі потрібно їх досягати. Перше, це європейська інтеграція, це такі цінності європейські брати. Друге, це все-таки сильні збройні сили. І саме головне, це економічно розвинута країна. Все-таки Україна, це країна, яка в ній є все. Корисні копалини є, земля є, роботящі люди є, розумні люди є, все є. А чого немає? Чого не вистачає? Не вистачає, кажуть, біда України в тому, що нею керують люди,
яким байдуже Україна. Оце наша біда. Невже всі? А? Невже всі? Всім байдуже. Хто при владі? Та ні. Ну, ви знаєте, що може їм і не байдуже, але таких якихось кроків, таких, які б могли змінити країну, я не бачу. Ви розумієте, одне діло це коли говорити мені не байдуже, а друге діло, коли робити. По справах. Да, робити, що не байдуже. Да, на сьогоднішній день, да, дивіться, економіка, що ми маємо? Ми Збройні сили там з горем пополам якось ще... Ні, ну, збройні сили краще стали, ну, сильніше набагато. Ну, ви знаєте, тут я... Ну, краще, да. Але, ви знаєте, у нас передача, я можу говорити правду. Дивіться, обов'язково, настільки правду. Дивіться, ми в 2014 році, так, пішло багато людей, багато патріотів, людей, які отримали за 14, 15, 16 роки великий бойовий досвід. І давайте ми проведемо аналітику. На сьогоднішній день залишилися одиниці. З тих, хто пішов в 2014 році, да. І вийшло, що після 16 року в армію почали повертатись ті, які в 2014 році не захотіли воювати, повтікали, і потім вони за 17-18 роки повернулися і зробили все для того, щоб армію повернути в стан древній такий, знову до бумажок повернути, і всіх бойових офіцерів фактично отак от видавлюють. Вообще такое есть. Это не вы мне первые говорите, и далеко не первые. Дело в тому, що я спілкуюся з хлопцями, спілкуюся з тими, з ким ми воювали, ми всі ж підтримуємо між собою зв'язок, і ми бачимо це все, ви розумієте? І ми бачимо, що ми мали надію, що все-таки 14-15 рік дасть якийсь поштовх для розбудови Збройних сил, для того, щоб вона була професійна, все. І ми зараз повернулися, знову там, зараз розмовляєш, спілкуєшся, знову повернулися до бумажок, оформлення бумажок, все остальне і таке от. А тогда, когда вы пошли на фронт, там не до бумажек было, я так понимаю? Там не до бумажок. Там, я вам більше скажу, там і не до перевірок було. Ви знаєте, от зараз там кажуть, що там приїжджають, перевіряючи все. На той момент там в гарячі такі, там, де кожен день ходиш під пулями, під снарядами, нікого не було взагалі. Бажаючих так небагато було. Не було, взагалі не було. Взагалі нікого. Да. А зараз вже вони всі виїжджають. Ну, говорю, що якось не по собі, тому що все-таки хотілося б, щоб у нас по-іншому був вектор розвитку. Знаете, тут чего не хватает, мне кажется, все-таки за эти годы многие уже не то что забыли, но не хочется каждый день думать о том, что идет война, есть постоянная угроза. Вот недавно в апреле, когда русские свои войска придвинули, когда это стало понятно, что вот может быть совсем уже большая война, тогда чуть люди встрепенулись. Сейчас вроде как угроза прямая отодвинулась, и опять про войну мало вспоминают. Вот так в быту. Вы же, вот как ветеран, вы часто сталкиваетесь с людьми, которые вообще, да что мне эта война, там, да это ничего не там, переругались олигархи, там, президенты, да ничего там нету вообще, зачем мы воюем? Ну, ви знаєте, що якщо 14-15 рік взагалі тих розмов не було, то зараз все більше і більше розмов таких, що... Ну, розслабона така. Да, розслабона. І, ну, я вам хочу сказати, знову повертаємося, це повинна була бути державна політика. Конечно. Державна політика, яка повинна... Ну, я тримати в тонусі націю. Ну, я вам скажу так, що давайте, якщо подивитись правді в очі, да? 15 рік, Інтерсіті, Константинівка, Київ, да? Константинівка, де йде війна, через 6 годин ти в Києві. Через 6 годин ти приїжджаєш в Київ і ти попадаєш в іншу країну. Інша країна, тут салюти, тут ресторани, все остальне. Я розумію так, що якщо країна в війні, значить повинні всі бути від останнього населеного пункту розуміти, що в країні йде війна. Так чи інакше брати участь. Так. І це повинно бути на всіх, ви згадаєте тоді, да, їде військова машина, 14-15 рік, і всі сигнали. Тільки зупинилась, поламалась, все, потім воно було знищено, було це все поставлено. Хрест на цьому, тому що ну, говорю, що політику так поставили вони все, що дух патріотизму був у людей трохи потухший. І маємо те, що маємо. Знаете, Виталий, я вспомнил эпизод, даже фотографию эту помню, кто-то из наших сотрудников сделал, шел по улице Великой Василькивской, и там, когда была репетиция парада.
Это же 17-й год, наверное, или 18-й. И он, значит, там столики, ресторанные столики. И встал рядом БТР, и он же заведенный у него мотор. И дым выхлопной трубы, эти столики, они повскакивали. Что вы тут встали, завели свои двигатели, не даете нам поесть. Там. Ну, люди, это же действующая армия. Ну, БТР и БТР, да, он такой. Да. И тогда я понял, что что-то не то уже началось, что люди вместо того, чтобы там, не знаю, протянуть бутылку воды хотя бы человеку в БТРі, говорять, ти нам тут димиш. Ну, а 14 рік, коли ми їхали на схід, ми їхали ж колоною, тільки зупинились, люди під'їжджали, люди пропонували воду, люди пропонували продукти, тоді був підйом, тоді все робилось для армії, для захисту батьківщини. А потім, коли воно все, коли побачили, що у нас на той момент є дві країни, одна країна, яка захищає, друга країна, яка свята собі робить і все, тому от таке було розчарування. Скажите, а ви зараз спокійно реагуєте на салюти вже, чи ні? Діло в тому, що ви розумієте, як кадровий військовий, я і так, є хлопці мої, які були морально більш, але я категорично проти цих салютів зараз, коли йде війна, тому що у нас на сьогоднішній день все-таки трагедія. Ми не можемо, коли гинуть наші хлопці, проводити святкування. Повинно бути те, що я казав, що державна політика в тому, що якщо... Поскромнее, ребята, да. поскромнее. И у меня вот Костя Тарасов, который провел вот на ВОПе, ну просто... Вот я у него был, там 300 метров эти сидят, обстрелы каждый там через день и так далее. И он 5 лет там провел на самом краю. А потом он приезжает к нам в Киев, и мы сидим, то ли день рождения у кого-то там был, но мы же не видим. И как эти салюты, ту-ту-ту. И Костя такой сидит, а он здоровый такой, ну мужик, его ничем не напугаешь. Говорит, зачем они это делают? Он мне прям за голову схватился. Я понял, как ему это, вот прям каждый вот этот звук выстрела. Тяжко воно морально, тому що ну, так не повинно бути, так не повинно. А скажите, а кто это упустил? Вот, мне кажется, определенный момент был, когда Петр Порошенко решил как бы погрузить страну в мирную, счастливую жизнь. Стали меньше говорить о войне. На телевидении что-то там, ну, 1% говорили про войну. Я помню, все как бы все хорошо. А потом, когда он же начал перед выборами говорить, что у нас война вот война идет, эти расслабленные люди, ну какая война? Мы 3 года тут ничего, никакой войны не видели нигде. Вот что ты нам рассказываешь там? И начали, когда он начал вводить вот это положение военное из-за катеров, да он хочет власть захватить, хунту установить какую-то. То есть уже никто в войну не поверил. Не реагували вже так. Да. Ну, я говорю, що в 15-му році вже, говорю, якщо ми в 14-му році вступили в фазу війни, то повинна війна бути до останнього населеного пункту України. Кожен повинен розуміти, тому повинна було бути така і по телебаченню все, що Росія є агресор, що ми на сьогоднішній день захищаємо свою батьківщину, і це повинно бути як на телебаченні, все, що можна, щоб воно сповіщало, що ми воюємо. А там, говорю, що було якось отак от на початку, в 2014 році ще якось було висвітлення війни, а потім воно потихеньку потрібно було... Ну, ви це замічали лично, так? Да. Ну, воно було... Ну, а саме, говорю, що ще до сих пір, що мені отак от якось боляче на серці, це те, що на сьогодні, і по сьогоднішній день, да, от ми знаходились під Донецьким аеропортом, так? 14-15 рік. Там немає українського телебачення, там немає українського радіо, да? Ми їхали до сих пор. Я кажу, дивіться, ми сидять телебачення «Оплот», «Зірка», потім ще всі російські ці і донецькі, да? Я там міг в машині піймати на радіохвилі «Радіо Няня», Санкт-Петербург. А українського немає нічого. То як ми можемо боротися? Я тоді ще, коли Яценюк був прем'єр-міністром, я ще тоді казав, він тоді виступав, там, ми кожен день там тратимо до 5 мільйонів гривень на війну. То ми казали, не дайте нам декілька днів, не тратьте боєприпаси, ми протягнемо.
поставте якусь телевізійну або вишку для того, щоб сповіщали, для того, щоб люди також, тому що коли от спілкуюся з людьми, да, от у них як пелена стоїть перед очима. Они вроде как живут на нашей территории, Да. да, а живут мыслями теми. Да. І воно, ви розумієте, і так якось воно неприємно, коли і ці території приходиш з людьми, стараєшся з ними розмовляти, а вони не розуміють, вони все-таки вірять тому, що бачать в Ну, вот телебаченні. не так давно Янина Соколова ездила на Восток, и она там брала интервью у местных жителей. По-моему, Авдеевка. Ну, там же рядом это, да, аэропорт Авдеевка. И они такие, да, лишь бы не было войны. Ну, я пересказываю так вольно. Она говорит, ну а как, если воевать-то надо, родину защищать, а если мы наши уйдут, то придут эти? Да, хай приходят, да. Ну, лишь бы мою хату не трогали там. А видно, что, просто вот видно, что они смотрят их телевидение, их Так, радио воно, слушают, да. Да, воно там їхня пропаганда, все-таки, який там 25-й кадр працює. Слушайте, что мы говорим про Авдеевку, когда у нас тут вот только закрыли недавно каналы, которые прямо говорили, что Украина лишняя страна, что там Россия наш друг, брат и так далі. Закрили, але він там відкрив зараз цей перший незалежний, і все одно йде це. Не, надо добивати. Це повинна бути державна політика. Все прибрати, все, що пов'язано, і повинно бути зі всіх екранів, що Росія то є агресор, і країна знаходиться в стані війни. Вот когда Порошенко это не сделал, не закрыл эти каналы, он сделал плохо и себе, и Украине. Потому что в итоге они содействовали тому, чтобы его убрать от власти. И, соответственно, страна все эти годы смотрела вот это вот все. Да. И это тоже, они же тоже говорили, ну, война это ошибка, ну, это поссорились там президенты, вот Порошенко развязал войну там с Путиным, да, хотя Порошенко еще и не был даже президентом и так далее. Ну, саме головне кинуть інформацію, вона знайде, де прорости. Да, вы знаете, много у нас книг ветераны написали, а вы ничего не пишете? Не, ну дело в том, що інтерв'ю там з декількома письменників. Хто інтерв'ю дає, хто пише. Ви розумієте, для того, щоб писати, повинен також бути хист якийсь і все. Просто сидіти, написати. Ну, ви розумієте, казали, є що згадати, нема що дітям розказати. Так і тут, ви розумієте, що всю правду також про цю війну розказати. А неправду вигадувати там також, тому що на даний момент, говорю, всю правду, якщо розказати про ті всі події, ну, на сьогоднішній день, я думаю, вона не Ну, я ваше интервью читал, они достаточно откровенные, на самом деле. Ну, откровенно, ну, не до кінця. Ну, понятно. Не до кінця, тому що... Ну, смотрите, если книги есть, да, но книги у нас читает 1% активно читает книги, ну, может, 10%, да. Вот. Фильмов мало. И один из вот буквально считанных на пальцах фильмов, это фильм «Киборги», как раз Ахтема Сейтаблаева, да. Про, собственно, про вас и ваших ребят, да, про живых и погибших. Вот. Смотрели же фильм, да? Ну, я ще більше скажу, ми з Ахтемом є друзі, і я приїжджав в деяких питаннях, я консультував ще, коли йшли зйомки цього фільму. Тому мы с Ахтемом... Ну, для него было очень важно. Вот еще за эту тему боятся браться режиссеры, сценаристы, потому что скажут, вот ты на войне сейчас тебе хочешь сделать славу, и будут говорить, вот тут не так, это не так, то не так. Поэтому он советовал с такими людьми, как вы, чтобы, ну, максимально чесно этот фільм зробити, да? Да, я вам скажу, да, там з деякими розмовляв після фільму, так? І вони там кажуть, от, все-таки... Всі очікували, да, що зараз там кіборги і покажуть там фільм, да, там розлітаються взриви, снаряди, там всі та. Але Ахтем в цьому фільмі він більше показав психологію, вплив війни на різних людей. Там діалоги такі, да, інтересні. Там, говорю, там не ставили за ціль показати страхи війни, війну, це все, де розлітається там шматки тіла, все остальне, там от психологія була показана, і як вона по-різному, що люди різних характерів, люди різних національностей, люди різних вікових категорій, як впливає війна на це. Він дуже хороший фільм, я був на презентації, запрошував Ахтем, я отримав масу задоволення, от він показав, цей фільм потрібно показувати для того, щоб люди вивчали психологію війни. А там це точно відображено, да? Так. Там воно показано, от, психологія людей, як
люди реагують на це. А если бы я у вас спросил, вот вы лично, про как, ну, я понимаю, что вы не режиссер и не сценарист, и я не режиссер, не сценарист, но если бы у вас была возможность снять фильм про какие-то эпизоды войны, да, вот что бы вы сняли? Про что? Знаєте, все-таки я б зняв би більш щось таке от не трагічне, а от я б все-таки як хлопці от реагують от після війни, після бойових дій, як вони приходять і от як їхня реакція. Тому що ну, я не хочу, ну я б не був би як сторонником того, щоб показувати там далі, стріляють, куча снарядів, розривається. Мені от показати от психологію людей і щось позитивне, таке позитивне, яке від війни. Хоча я вам скажу, що на війні дуже мало позитивного. Єдине позитивне, от я з війни взяв, це те, що, наприклад, війна, вона от мені профільтрувала моїх всіх друзів. Да, вона зробила, от ті, хто фронтові друзі, вон то дійсно друзі, з якими ти прийшов. Частина друзів відсіялась, як, що ми зрозуміли, що то не є друзі, але дуже багато придбав друзів, які от дійсно ти в них впевнений як сам собі. Це ті люди, які в будь-яку секунду тобі допоможуть, це ті люди, які люблять Україну, це ті люди, які дорожать Україною, а не ті люди, які просто рахуються тобі другом і використовують тебе і всіх решта в своїх цілях, і їм Україна потрібна тільки як засіб для здобутку грошей. Буде Україна, буде Росія, йому паралельно, аби йому гроші капали. Тому таких людей відсіялось і більше стало таких от в мене. Ну, основно всі друзі в мене зараз це патріоти, це люди, яким не Україна понад усе. Слушайте, а можно спросить, вы сможете ответить на вопрос такой, за что вы получили такие высокие награды? Это реально второй степень, третья степень Хмельницкая, это боевые серьезные награды. Сможете вспомнить? Ні, ну один за Донецький аеропорт, за оборону Донецького аеропорту, а другий це там було у ворога, стояли там 3 танка і 1 ІМР-ка. І нікого не сповістив, там провели таку от успішну операцію, в результаті якої ця вся техніка була на нашій стороні, була вивезена, і ворог при цьому ніхто не постраждав, ні одного в мене не пораненого, нічого. Тобто ви угнали 4 дні з бойової техніки? Да. І передали нашим віддали, а вони вже побачили, що їх немає, це коли ми вже були від них далеко, вже тільки артилерію могли. Ну, при цьому я про це, що планую і все, не знав ніхто, навіть з мого оточення. Кожна група працювала в своєму напрямку, а загалом не володів навіть командою, ніхто не з команди, чи нічого. Виталий, а у вас же опыта такого большого военного не было. Вы бывший военный, вы сапер все-таки, да? Да. А сапер это немножко другое, это философия другая, все другое. А тут вам пришлось командовать батальоном. Как вообще это, как люди опыта набираются на війні? Ви знаєте, що дуже швидко прийшлося набиратись, тому що 21 січня я ще був помічником комбата, я собі займався своїми інженерними проблемами, тому що в нас вчили зовсім по-іншому. Я не піхота, у нас є своя там інженерне забезпечення бою, вузький специфіка, все. Але коли попав в комбат в полон, і ти остався тет-на-тет з батальйоном, і коли на тебе більше 100 очей дивляться з надією, то хочеш ти чи не хочеш, ну ти повинен був бистренько вивчати, тому що я кажу, я гаубиці, да, наприклад, у нас була гаубична батарея, да, я гаубиці ці на картинках тільки бачив, міномети також на картинках, дії десантно-штурмових підрозділів, я також їх не вивчав. Тим більше, це ж ціла наука. Да. Я не вивчав цього, але кажу, для того, щоб все, ти залишився сам на сам з цією проблемою, і мало того, ще сам, то ти несеш за себе відповідальності там якось, але коли ти несеш відповідальності ще за весь батальйон, а в батальйоні на той момент було біля 700 чоловік,
І коли ці 700 чоловік, і ти розумієш, що це 700 чоловік, це тільки з тобою. А у кожної жінка, мама, папа, додаємо, і ми отримуємо, що Тисячі людей, що за тисячі людей, яких ти відповідаєш, тому що ти взяв, ти повинен повернути і зробити все для того, щоб їх повернути живими. Я задавал этот вопрос, который сейчас вам задам, одному герою Украины, который тоже вот именно в тех боях, когда, ну, жесткач был. Я хочу услышать от вас этот ответ. Я вот человек гражданский, например, но будет война, мы все пойдем, да? И ну, что я умею? Я умею там, ну, стрелять, я попаду куда-то с автомата, да? Но главное же не то, что умение стрелять там, или вы же всему тоже учились на войне. Главное, вот, так, может, плохое слово для эфира, вот как не зассать в тот момент, когда тебе придется воевать? Вот, что тут главное? Ну, це головне, ви розумієте, там, ну, перше, це ти як командир на особистому прикладі. Там все, роби як я, да? Наприклад, тому що я брав, я йшов перший, я йшов з розвідкою, все остальне, я цим самим, да, наприклад, всі скажуть, мої хлопці, да, я кожен ранок там брав, і я без бронежилета, да, там, де ми на Водяному, я обходив пости без бронежилета, без каски, без нічого, я показував їм, що хлопці, спокійно. Багато залежить від спокою командира. Якщо командир, вони в ньому впевнені, і вони бачать в ньому спокій, і вони вірять йому. Тому, а якщо вони бачать переляк в очах, коли вони розуміють, що командир їх не розуміє, що робити, от тоді починає спрацьовувати цей переляк. Тому я скажу так, да, наприклад, коли кажуть, я там не боявся смерті, боявся смерті всі. Природа заложила нам так, що інстинкт самозбереження в нас є і був. Але настроїти людей на те, що ми можемо загинути, ви можете загинути, це також перед боєм повинно бути. Але говорю, що для того, щоб не стали, вони повинні бачити цілі і бачити, що в них командир, вірити в те, що вони повернуться. Розумієте? Тому що ну, всі йдуть, всі мають надію на те, що вони повернуться. Знаете, вот это герой Украины Вова Гранюк из 30-й бригады, которому я задал этот вопрос, он примерно то же самое ответил. Вот он сказал так, ты, говорит, понимаешь, ты идешь, когда вот по селу, ну, контактный бой, да, ты видишь, твой товарищ упал, оборачиваешься, у него просто голову оторвало, да. Другой упал, ты видишь, что у него прострелено там плечо и кровь течет, да. Но у тебя есть задача идти дальше, и с тобой еще люди. И он тоже сказал, да страшно, говорит, очень страшно было. Потому что я понимал, что меня тоже могут привезти в мешке домой, по частям. Да? Конечно, у меня там жена, дети и так далее, страшно. Но если я струшу, если мой товарищ стоит перед ребятами неудобно. Поэтому мы вот один, как бы, я тогда сказал, Вова, то есть получается, что війна – це така командна гра зі смертю, виходить, да, вместе. Командна, да. І саме головне там не тільки командна, але все залежить також і від вожака. Да? Ну, от вони дивляться на свого командира безпосередньо. І тому багато що залежить від... І тому, от, наприклад, да, на сьогоднішній день в Збройних силах там ставлять все, я все-таки рахую, що в Збройних силах на сьогоднішній день повинні командувати ті люди, які мають авторитет, повагу. Не тільки звання і не тільки должність. Да, тому що ну, на сьогоднішній день, от кажу, що за тим командиром, якому вони довіряють, вони підуть. Знаючи, навіть, що на смерть вони йдуть разом з командиром, і вони підуть з ним. А тому командиру, якому вони не довіряють, навіть якщо він там скаже в бой, все остальне, ну, не буде ефективності. І нас на сьогоднішній день, ну, я думаю, що більше 50% командирів, от, які не користуються повагою, а їх призначали, тому що потрібно було призначити там людей відповідних, там кого. А там, говорю, що все-таки на сьогоднішній день авторитет командира повинен бути стояти на першому місці при призначенні на посади. Слушайте, ну война, вот если война в активной фазе, да, она быстро отсеивает вот этих вот людей, которые не могут по-настоящему авторитетом не пользоваться. Все равно выдвигаются люди, ну так же, как вы там и другие, которые не были командирами до этого. Но вот так ну, на практиці. Да, ну, біда в тому, що от вона відсіює, але вона відсіює з людськими втратами. Да, я понимаю, ви розумієте? Тому ось чому, що
не хотілося б, тому що деякі отакі помилки приводять до великих трагедій, да, коли гинуть десятки. А у вас были такие дни, когда просто много ваших товарищей погибало? Ну, дивіться, ну, у нас взагалі загинуло 36 чоловік. З БАТа? Да, з батальйону. Із них 30 чоловік це в аеропорту, до мене. Зі мною загинуло 6 чоловік при мені. Саме більше загинуло це з 18 січня по 21 січня. Тоді там 25 чоловік і 16 полон. Були самі тяжкі дні. А так, в мене взагалі в одному бою в мене загинуло тільки 3 чоловіка. А так потім такі одинокі були випадки. А ті, хто потрапили в полон, вони повернулися? Всі повернулися до моменту, поки ми закінчили, демобілізувалися. У нас ні одного в полоні з нашого батальйону не залишилося. Ви міняли захвачених? Міняли по-різному, і захвачених міняли, і так, і всіх. Но на момент до того, поки закінчилась демобілізація, у нас ні одного не залишилось там в полоні. Многие рассказывают, конечно, что эти сволочи относились ужасно к пленным. Что рассказывают люди, которые были у них в плену? Что это вообще за люди там воюют против нас? В моральном смысле. Ну, ви розумієте, люди, які не мають ні моралі, нічого, ну, ви розумієте, ну, прийшли захватчики, да, от у них ціль – це заробити грошей. Так? Тобто гроші на першому місці? Гроші на першому місці, так. І на другому місці це познущатись, да. У них вже була там вся ця пропаганда построєна, укри, фашисти. Да, фашисти, і от у них оце завдати найбільше болю і приниження. Тому там хлопці, їм дуже тяжко це все згадувати, і скільки з ними спілкуюся, їм, ну, вони не хочуть це згадувати, тому що я розумію, що воно дуже їм на психіку давить. Але там, ну, якщо їх можна назвати людьми, то є звірі. Лично вам доводилось общаться с русскими, которые приехали убивать сюда? Ми один раз дав полон, 5 чоловік взяли в бою. Ну так, спілкуватися. Діло в тому, що, ви розумієте, ну, там у нас і часу не було, і ми їх зразу передавали в СБУ. Приїжджали, забирали, і все. Тому там, ви розумієте, ще спілкуватися з ними, коли йде бій, ну, часу немає. І, по-друге, в мене і бажання немає, тому що, ну, я не хочу спілкуватися з цими людьми, з ким не хочу спілкуватися, хто є ворогом. Хай інші, які більш підготовлені, тому що... Но вы их мотивацию все-таки считаете, что первая мотивация у них деньги. И плюс пропаганда. Что да. Гроші, і от перше це гроші, а друге це те, що от все-таки пропаганда про те, що укри, фашисти, бандеровці і т.д. і т.п. От. Мне рассказывал один журналист из Донецка, мой коллега, что когда был аэропорт, был такой эпизод, по крайней мере, что вот эти русские, которые там всем руководили, гнали вот эту шпану местную, которая к ним подвязалась, ну, Моторол вот этих всяких помельче, да, что их гнали просто на утилизацию на аэропорт, что они на вас гнали, там, то... Ні, ну, то зрозуміло, та тактика була, їх що, там, ну, давайте візьмемо, хто там залишився в Донецькій, Луганській області. От ті, хто мають там проблеми з законами, ті, які, да, хто в житті нічого не досяг, а тут їм дали зброю в руки, і він став цим. А росіяни, вони прийшли, для них хто такі місцеві? Ніхто. Їм, ну, 10 туди, 10 сюди, вони їх заганяли, і їх там як пушечне м'ясо ганяли, і вони до них відносились, до цих всіх, як, ну, як до навіть не второсортних людей, там, взагалі як до бедлоти. І до сих пір до них таке відношення. А видели, доводилось вам в бою видеть или в плену кадровых русских десантников или кого-то? Вже в бою то бачили, да, і потім бачив загиблих їхніх кадрових військових, загиблих, от, чисто їхніх. І в одному із боїв їх у мене загинуло 2 чоловіка тоді, там
такий жорсткий був бій. І ми потім дістали одного вбитого їхнього. У нього тут була наколка літуча миш. Да, і мене тоді 5 днів штурмували вони наші позиції. І я зрозумів, що щось тут не те, тому що 5 днів іде навала. Це спецназ ГРУ, да? Да. І ми, коли його витягнули, да, його коли забрали, то нам сказали, що за його труп віддали дуже багато з Донецького аеропорту наших загиблих. Більше 20 за одного. Хто ж він такий був? Ми не знаємо, тому вони приїхали, ми його речі, все віддали, його номерочок, все віддали. І говорю, що нам потім сказали, що за нього дуже. І того, говорю, 5 днів мене тоді от наші позиції йшли, там, де цей бій був, вона заходилася ДРГ ворожа, і то вони хотіли його достати. Скажите, вот если смотреть русскую пропаганду, вот даже в YouTube заходишь куда-то, и там ролики все время патриотизм, там самые сильные такие все они, ну, такие вот ряхи у всех, такие накачанные ребята, все эти десантники русские и так далее, и так далее. А вот по вашим ощущениям, по ощущениям ваших друзей, вот какова их манера воевать, как они воюют вот в Украине, как они воевали? Ну, ви розумієте, у них манера... Дивіться, вся війна, да, вони ж беремо, де вони здобули такі перемоги. Там, де ми чуть-чуть дали Слабінку, да, там Іловайськ, да, пішли, вони розстріляли. Да. Донецький аеропорт. Ну, у них фактично не було ж там якихось там успішних якихось армійських операцій, да, там щось воно. А там просто отак от навала, там, ну, в деяких випадках наша нездатність була скерувати, вони вигравали. Але такого, щоб там якусь вони проявили якусь тактику, все там. Щоб вас чим-то удивили, да, да, наприклад? Там нічого, там просто от вони користувалися де наші слабінками, а де просто тим, що вони казали, давайте, ми ж нормально, виходьте, там, заходьте. Ну, і я скажу, що в цій війні дуже, дуже багато було зради з нашої сторони, тому що беремо за ці всі часи, да, там вже у нас і міністр оборони був російський, і СБУ було російське, було дуже багато. Армію довели почти до несуществуючого состояння. А там, що залишалося, то ще й мало того, що до армії не боєздатна, так ще й там в керівних складах залишили проросійські сили, які потім нас здавали і робили те, що ми мали. А вот во время, когда вы участвовали в боевых действиях, вы чувствовали, что кто-то сливает информацию, да? Вы про это говорите? Да, да. Ну, діло в тому, що дивіться, я вам скажу, що от, наприклад, те, що я хотів робити, те, що я нікому не казав. Вверх я нікому не докладував, нічого. Розуміючи, що це може... Це не може, воно 200% воно піде. Да, наприклад, на той момент, я сьогодні можу вже сказати, да, коли нам приходила вказівка з Генерального штабу, щоб перевести всі радіостанції на такий-то ключ, то я своєму начальнику зв'язку, в мене Євхіменко був начальником зв'язку, я йому сказав, переводиш на свої. Доповідаємо, що ми перевели всі радіостанції, а ми працюємо на... Але, говорю, якщо я узнаю, що нас прослуховують, ти в мене будеш виновен. Один. Тому роби все так, щоб... І говорю, а спілкуючись з іншими, ті кажуть, ми тільки щось по радіостанції між собою поговоримо, тільки щось плануємо, ми виходимо, нас зустрічають. Біба, а що тебе? Я говорю, тому що в мене своя. Ми перейшли на свою, в мене є одна людина відповідальна. Якщо я десь попаду в щось, я буду знати, звідки пішла утечка. Все. В мене одна людина буде. Тому що я розумію, що в Генеральному штабі відпрацювали ключ, на який перейти всі радіостанції. Поки воно дійшло до нас, вже воно там давно, і в житті настроїли всі радіостанції. І чекають, поки ми настроїмося, щоб нас хорошо прослуховувати. Какая была самая большая ваша удача во время войны? Ну, удача те, що особисто, те, що я залишився живий. Да. Те, що я залишився живий. Я вам скажу, що було один раз, стою, курю, і буквально в метрах 10 розірвався снаряд. І я отак як стояв,
І ви не повірите, що отак от осколками посікло стінку, а мене не тронуло. Ми з командиром бригади, він зараз командуючий військами Мисюк. Ми з ним теж вийшли на рекогносцировку, от ми стояли, розірвався снаряд, і от йому отак от просікло отак от бок, і що воно не тронуло тіло, воно пробило бушлат, це пробило, а на тілі остався від того, що вона гаряча, просто ожог. І все. Таке от везіння було. І говорю, що і так багато випадків було, коли от чисте везіння, яке мене спасало. Я говорю, що снаряд розірвався, і говорю, стінку посікло, а отак от. А снаряд его не слышно, когда он летит, да? Ні, снаряд... Я же гражданский человек, извини. Дивіться, коли... Слушай, мину же вроде слышно, что когда она летит, ее слышно. Воно слышно, так. Да. І слышно. Діло в тому, що там, коли постійно, да, воно стріляє. Так, коли я понял, тишина, все, да. А коли воно постійно стріляє, ну, літає там. Ти ж не думаєш, що воно сюди прилетить. Да, воно літає. Але дивіться, отак от беремо, да, коли гради, да, то сидиш там, пум-пум-пум, починає хлопати. Вже знаєш, що це гради. Да? Ну, ти знаєш, що у тебе є там мінімум 10 секунд. Мінімум. А так буває до 30 секунд, поки вони ж летять. І все, у тебе є час закінчити покурити, десь піти за стіночку стати і перестояти. Гаубиці, коли стріляють, там до 10 секунд у тебе є. Тоже чуєш, бум, все. А саме страшне, це коли танк виходить. Чому саме танк? Чому танк? 3 секунди. До 3 секунд. Від хлопка виліт і до розриву снаряду максимум 3 секунди. Це коли пряма наводка? Коли пряма наводка, так. Да. Ну, танки виходять, і став, і там вже пум-пум-пум-пум, і так ложить так хорошенько. А задача танка – это выйти на позицию и сразу начать стрелять, да, пока тебя не стрессовали. И бегом уйти. Да, то есть эффект неожиданности, да, появления. Все. То гаубиці, вони собі стоять, да, ціль нові, вони собі накидали і потім звернулися. А танк, якщо він виходить, він вийшов, сама більша ефективність, да, танка – це пряма наводка. І все, він вийшов, бисенько вилетів, отработав, и все, и пішов. Вы раз сталкивались с танками, скажите, а вот эти джавелины американские, ну вы их не видели? Нет. Но они практически 100% уничтожают танки, да? Да, да. То есть вот если у тебя джавелин, то ты, можешь, увидел, навел выстрел и все. Да, ну там же, ні, там піймав ціль, зафіксував, да, її, і все, і потім нажав пуск, і ракета сама ходить. Да, причем она сверху вже б'є, по-моєму. Да, саме тонкою броню. Тонку броню. Да, наприклад, якщо наші, да, от всі ракети, да, це протитанкові птури, да, там їх треба управляти, їх треба вести. Одні там по проводам, інші по лазеру, ну ти наблюдаєш. А тут ти піймав ціль, зафіксував її, пустив, і танк хай собі їде, а вона знайде його. І все, він собі тихенько. І саме головне, що ти переніс, ти вистрілив, і бисенько пішов, вона сама, ти перезарядився, інший ловиш танк. А вона собі сама шукає. Вона як кобра, вона раз підходить. І... То есть при наличии джавелина, то есть танк вообще теряет смысл? Да. Его боевое время очень ограничено, если он попадает. Якщо тільки є построєна захист на тому, що там у них є джавеліни, дуже малий шанс того, що танк... А как вы без всего этого с танками имели дело? Як там, вторами пробували, але в основному от, спасалися на тільки те, що танк, він теж вони бояться, він отработав, він ушов. Оце коли він працював, то ховайся і все. А там його пробувати знищити, ну... А почему наибольшей популярностью у русских пользуются минометные обстрелы? Почему чаще всего обстрелы минометные? С чем это связано? Вот как военные, скажите. Міномети. Діло в тому, що вони маневрені. Да? Його вкинув в легковий автомобіль, да? Під'їхав бистренько, став, да? І він бистренько на розгортання. Да? Він мобільний, більш мобільний, тому що, як би це не було, гаубицю прив'яжи, і відстрілявся, потім поки ти відстрілявся, поки ти згортаєшся, великий шанс, що вже тебе засікли і буде. А
Якщо ти взагалі міномет поставив на легковий автомобіль, да, ти під'їхав, зупинився десь в любі цьому, відстрілявся, сів по коробці і пішов далі. Просто що вони більш маневрені, тому вони користуються цим. Что важнее на войне, вооружение или люди? Озброєння. Озброєння. Діло в тому, що людей це потрібно берегти. Тому від того, яке озброєння, да, наприклад, дивіться, далеко не треба йти. Ось ми беремо наших також колись братню республіку Азербайджан. Да? Давайте подивимося їх успішну операцію по Нагорному Карабаху. Да? Коли з допомогою безпілотників і сучасних видів зброї, да, вони понесли там мінімальні втрати. Ми до сих пір, да, ми вчився там по статуту бойовому, да, який на досвіді Великої Вітчизняної, там шашками на танки, все остальне. А все-таки берегти. Нова війна, да. Нова війна, вона повинна бути зроблена так, щоб все-таки берегти людей за допомогою технології нового озброєння. Щоб все-таки людина, щоб вона сиділа з такою і управляла цими беспилотниками. Сейчас в нашей армии намного больше умного такого вооружения, чем в то время, когда вы воевали. Ну, щоб сказати так, що набагато, ні, чуть осучаснюють, але хотілося б на 8-й рік війни все-таки, що ми повинні були вже перейти, да, у нас вже те озброєння, яке було прийнято на досвіді Великої Вітчизняної, воно повинно було вже давно піти. Да, там, наприклад, снайперська винтовка СВД, да? Вона вже пережила своє. Все, продайте їх мисливцям. СВД – це Дегтярева? Да. Снайперська винтовка Дегтярева? Да. СВДшка, 500 до 500 метрів і саме. Зараз вже все, да? Наприклад, Барет американський, да, там 1200 метрів. І попадає в п'ятак. Да? Тому ці винтовки ви продайте, їх продайте 100 штук, купіть один Барет і він замінить їх. Ми повинні переходити на озброєння, яке забезпечить збереження життя. А вот смотрите, сейчас основные потери, может быть, основные уже потери, это снайперская война. У меня вот друг мой, литовский журналист, ездил на передовой, кстати, в Авдеевку. И там как раз в день, когда он приехал, один наш боец, просто ему попали просто в голову, он высунулся на полсекунды. Просто с Кавказской приподнялся над окопом. И тут же ему просто разнесли. Там страшные кадры. То есть они вот натурально охотятся, то есть они пристреливают позиции, все. То есть что делать со снайперской войной? Вот когда приезжают, они же наверняка из России на охоту присылают. А де наші антиснайперські групи, які повинні працювати? Антиснайперська група – це такі ж снайпери. Такі ж снайпери, які сидять і дивляться, да? Все одно снайпер, він десь засвітився, вони повинні працювати по відлову цих всіх. Він же не буде сидіти завжди, лежати, да, там, місяцями без руху. Тому повинні просто працювати наші снайперські групи. Це раз. Я ще в 2015 році казав, коли ми вийшли вже на фронт, да, ми зупинили ворога, і от він є лінія фронту. Да. На той момент, на сьогоднішній день, да, війна повинна бути спецов. Да. Це з допомогою ДРГ і з допомогою снайперів. Посадити через кожен кілометр по снайперу з хорошою оптичними приладами. І все, і можна їх там було просто винищувати отак. Тобто проти снайперів є тільки одне оружие, це інші снайпери? Антиснайпер, так. Да. Антиснайпер. Дивіться, діло в тому, що на сьогоднішній день там, наприклад, є ще досвід за кордоном, є досвід підготовки собак на снайпера. А як це працює? Собаку просто відпускають. І все. От собака навчена так. Вона побігла в посадці, якщо ви знаєте, що там десь працює снайпер, от вона сидить там, ця А як вона сигнал подає? Вона йде на захват і все. Вона його піднімає, а далі ти працюєш. Тобто вона тупо його кусає за якесь місце? Вона його піднімає, він тільки вистріл, і вона на вистріл, вона в неї все-таки в собаку, він і обоняння, і те все більше розвинуте. Тому вона сидить там в посадці, все,
вистріл прозвучав, вона йде на вистріл, піднімає снайпера, а там вже робота іншого нашого Вы снайпера. сталкивались лично с такими, да? Ну, діло в тому, що я ж з кінологами спілкуюся, з кінологами, і зараз за кордоном готують таких собак. Готують. А как, чтобы она работала? Надо на русского ее? Нет, там... Чтобы перегаром пахло, я не знаю, боярышником. Ну там вона працює іменно вона на вистріл. Тому що, Я понял. Спочатку звук, она четко понимает, где это, а потом вона уже... пішла. Да. Вона пішла на звук, і далі вже вона це, і їх вчать, і є досвід, і все, і там зараз це дуже відпрацьовується. Примерно так же звучит, как боевые дельфины, а ведь они тоже были, да. Да. Ну, бачите, бойові дельфіни, це ж їх брали, просто навчали, що вони йшли, це як самураї. Ну, да. Камікадзе, да, їм цепляли взривчатку, і вони йшли так же точно, як і під час Великої Вітчизняної, да, навчили собак під танки йти, да, собак обвішували взривчаткою, пускали, а їх вчили на той момент, під час війни, да, їх вчили просто під танком кормили завжди. І все, вони танк, і ті собаки просто по інстинкту йшли під танк, була антенна зверху, вони під танк залітали. Антенна это давал. Я понял. Да, все. Вы можете вспомнить, кто вот с вами вместе пошел на войну? Я имею в виду по профессии. Ведь там военных было не так много, кто тогда. Ну, чисто з моїх, наприклад, да, там із моїх однокашників, все, нас, те, що я знаю, у нас тільки 3 чоловіки. Хоча нас випустилось більше 100 чоловік. Це саперні. Сапери, так. І все. А остальные это гражданские люди, которые кто чем занимались? Я маю, ні, а от по батальйону, у нас, дивіться, в батальйоні от кадрових військових було, дивіться, комбат, ну, у нас було 5 кадрових військових. А то решта, із 700 чоловік? Да, а то решта були ті, хто мали в армію колись. Ну, в лучшем случае срочную службу. Срочную службу, да. Ну, там в основному, чим хорошо було цей батальйон, що він все-таки був добровільний, там все-таки патріотизм, от, був присутній дух патріотизму. Тобто в вашому батальйоні случайних людей не було? Всі не самі? було, да. Всі прийшли, всі добровольці, всі, там були і Черкащина, Чернігівщина, Київщина, Одеса, Хмельницький, і всі от, чисто от на патріотизмі. Если завтра снова большая война, вот вы сейчас чем занимаетесь в мирной жизни? Зараз я були колись до САФи, зараз я там, ну і громадською діяльністю. Ну, знову, якщо і всі хлопці, ми спілкуємося з нашими побратимами, все, якщо знову візьмемо наші речові мішки, вони всі лежать, скомплектовані, все. Вот все. Каждый ветеран, кто ко мне приходит, он говорит, вот вспоминает, что да, у меня все лежит. Все, у нас все лежит, да. А что там? Вот что необходимо для солдата, чтобы просто взять и пойти? Ну Расскажите, интересно. туалетні. Ага. Так. У мене є своя каска, свій бронежилет. Угу. Все. Форма на тобі, оце все взяв і пішов. А из еды что? Или ничего? А що з їди? Ну їди ж набагато там. Ну да, зараз їди-то в армії хватає. Хватає, да, тому питань немає. Ну, навіть їду, то в магазині все там, а там от тобі побритись, аптечка і засоби захисту. Бронежилет, каска. Це те, що індивідуальне, те, що я коли ще воно пройшло зі мною, я з ним пішов, я з ним повернувся. І воно в мене лежить. І... А вы ранены не были, да? Нет. То есть вам вообще повезло? Ну, говорю, що... Ну, учитывая ситуацию, которую вы рассказывали, конечно. Ну, діло в тому, що, говорю, що деякі тільки появився і вже отримав. А там, говорю, що їздили, там був, і де були мої хлопці, там був я. Не було ні одного місця, де б вони були, а я не був. Я надеюсь, Виталий, что когда-нибудь мы увидимся в Криму. Ні, це буде дуже скоро. Я думаю, що ще трохи, ну, я думаю, до 5 років, і ми повернемося до Криму, і будемо пити кримське віно, засмагати на кримських пляжах, і Крим буде
знову повернеться до України. І саме головне, щоб населення Криму повернулося. Те люди, которые смотрят наш канал, крымско-татарский, они, это те люди, которые не просто ждут, они знают, что происходит, и они каждый на своем месте что-то делают. Кожен повинен робити те, щоб Крим повернути і повернути частину Донецької, Луганської області. Ну і все-таки робити, перебудовувати як менталітет наших людей, так и саму Украину, что все-таки... Вы знаете, странное ощущение, что, по идее, люди, которые видели самые кровавые события, они должны быть более такие угрюмые, якобы, кажется. На самом деле, самые большие оптимисты — это военные, которые ко мне приходят. Вот реально, без шуток. И почему-то вы все время такие, ну, не знаю, позитивные, не знаю, с чего это. Ну, діло в тому, що це на позитиві, да, наприклад, да, я коли там приходив, да, хлопці, я бачу, що вони понурі, мені треба було якось з ними спілкуватися, тому що вони дивляться на тебе. Вони з тебе, і якщо ти будеш ходити, да, там, навіть якщо там щось сумний будеш ходити, да, і ти розумієш прекрасно, що це передасться і їм. Тому ти повинен був завжди бути в настрої, ти повинен показувати своїм настроєм, що все нормально, все, щоб там не було, хоча там по радіостанції там щось там таке, все, ти приходиш, все нормально, все тихо, все спокійно, все під контролем, все, це бачиш, а коли ти з ними шуткуєш, вони взагалі там... Дякую, пане Віталію. Короче, все спокойно, Крым вернем, благодаря таким людям, как мой сегодняшний гость, и таким людям, как вы, которые смотрят наш канал, поддерживают наш канал как только можно, в том числе донатами через Patreon. Это очень важно. Мы благодаря вам вещаем. И как бы пока мы все вот вместе не растерялись, не там приуныли, чем мы себе позволить не можем, тем более как крымские татары, вот, которые пережили очень много. И это наше последнее испытание, но мы его, я уверен, с честью пройдем. Всего доброго, смотрите АТР.